movement platform. So many of you have made a considerable effort to join us today. On behalf of all of us, profoundly grateful, and we offer you the most sincere welcome. Right now, we are broadcasting live. We are streaming worldwide on thousands of platforms, multiple social networks, radio stations, podcasts, internet and TV channels, websites, and many other internet resources. Today, millions of people all over the world hear us in their own languages, as this conference is now simultaneously translated into over 50 languages, including sign language interpretation. There is not a single corner in the world that cannot hear us today. Is there life after death? Or maybe death is the end? Or is it? These are questions every person ponders at least once in their life. On religious doctrine, most of those alive today hope that after death, a paradise awaits them in which they will remain in their bodies. But wait, bodies tend to wear out and get sick. Why do we need such a paradise if it can't survive there without a doctor? If we eat there and we have teeth, we need dentists. There are lovely people who take care of us. But what kind of paradise is this where you have no dentistry? There is also this hope that there will be a collective resurrection of the dead in Judgment Day at the end of time. People will rise in their bodies, but how is that possible? Because the bodies are eaten by worms or burned and disintegrated into billions of particles. Those bodies that we have lived are not realistic to recover on. Judgment Day. This is a concept that does not fit into the modern picture of the world. Why would God want to restore our bodies, to kill them? And then our bodies away again? Does he have nothing else to do? We understand that it's all a fairy tale, that it is all a lie imposed on us, so we don't believe it. It's bland mockery of our minds, a disrespect for our intellect. And by denying this nonsense that has been told to us as if we were children, we are rejecting the afterlife. We reject the we reject the scenarios of the afterlife that religion describes. However, at the same time, each of us feels deep down that existence does not, and after death, the so many part of our consciousness clings to the facts of reincarnation or of a connection with the beyond, parallel worlds, and higher dimensions. And that is more attractive than religious fairy tales. That is how our brain works, rejecting fairy tales. We hope to rest in peace. We think that we have simply ceased to exist. Отвергая сказки, мы надеемся на покой, думаем, что просто перестаем существовать, как сон. И эта надежда живет в нас. Мы надеемся, но не верим, потому что чувствуем другое. Мы чувствуем, что есть жизнь, что есть другая форма. Мы понимаем, что есть смерть, но есть и награда, жизнь. Итак, есть ли жизнь после смерти? Сегодня наша цель и задача — найти ответ на этот вопрос или хотя бы приблизиться к его пониманию. Именно это объединило всех нас здесь сегодня. Людей со всего мира, представителей разных народов и религий.
Эту конференцию готовили совместно участники из разных стран, анализируя и разбираясь в том, что говорят ученые и официальная наука по этому вопросу. Как описывают свой опыт очевидцы? Что есть? بیایید با هم تمام مردم از سراسر دنیا این را بیابیم که زندگی پس از مرگ چیست و چرا این مهم می باشد. پس شخصیت چیست؟ Сейчас на Земле живет почти 8 миллиардов человек. И есть важный вопрос, который коснется каждого. Что будет после смерти? Холодар балои замине. من فکر میکنم وقتی که شخص میمیرد برای که در اول من فکر میکنم مردم میمیرند روح میرود وطن میماند. ایمان میرود. من فکر میکنم که وی به ابدی میرود. اگر تو به زندگی کرده Тогда ты, скажем, воплощаешься в течение 1 миллисекунды в другом сосуде и берешь на себя следующие задачи. من به روح باوری ندارم. من فکر میکنم که بدنی که با او هست این حقیقتی است که ما در این دنیا هستیم. این چیزی است که بعد از مرگ دوام یافته میتواند. Там вроде взвешивают все ваши добрые дела относительно перышка. Если вдруг перышко окажется тяжелее, то вам путь закрыт. کسی با فرشته مبادل میگردد. کسی به این دنیا میآید و کارهای کرده ای رو بدنی ما به اتم های موجود می شود که هیچ کس در حقیقت نمیداند که کی میمیرد. Этот электрический импульс, все эти связи, в какую форму они перейдут? من فکر میکنم که ما از انرژی وجود داریم و انرژی هیچ وقت نابود نمی شود. او فقط رنگش را دیگر میکند. Но те истории о духовном, которые пропагандируются основными религиями, для меня просто недостоверны. باید گوییم که در این Изучал математику, поэтому меня очень трудно убедить в том, что невозможно доказать. Было бы супер круто, если там было все как в раю, и там было бы как в хорошем джакузи, ну и все такое. Я не знаю, как это выглядит. فکرها بسیارند Много, но хотим ли мы و знать? ما میخواهیم دانیم که در حقیقت چه خواهد شد. فکر میکنم که این سوال اساسی است. Чувствую, что мы должны действовать, ما باید пробовать, не бояться, а быть такими, как есть. من فکر میکنم اگر آدمان میدانستند درباره زندگی بسیارتر آنها اینقدر ترسو و از زندگی نمیترسیدند. من فقط خودم را میپرسم وقتی که در دپرسیا باشم من نمیدونم این چه خیلی است. من میخواهم دونم Что происходит? از حیاتی بعد از مرگ. Реально ли загробная жизнь? ما بعد از مرگ چیکار Что میکنیم؟ будем делать? بسیاری ها میخواید Вот ты живешь, думаешь, собираешь какие-то знания, у тебя работает голова все это время, и я не могу представить, как я просто من фикр карден нمیتونم. نمیتونم. На мой взгляд, как будто мы недостаточно знаем о... من فقط میدونم که روح چی است. Или что, например, что такое сознание для нас. Чтобы, например... مثال چه پیشگویی شود که بعد از مرگ چی میشود. Я думаю, что каждый человек хотел бы знать, что именно с ним произойдет. من میخواستم که دانم که بعد مرگ با او چی میشود، لیکن هیچ کس نمیداند. بسیارتر از همه من میخواستم دانم که
барои ман аҷиб аст, ки ҳар чизе ки ман дар замин мекунам, оё ин манро бозпас мегирам ягон вақт? Агар шахсон медонистанд, ки баъд аз марг чизе мешуд, онҳо эҳтиёткор мешуданд. Фикр мекунам, ки агар донӣ, ки баъдан чӣ мешавад, камтар як сухане аст, ки одам чӣ хеле ки дар ин дунё зиндагӣ мекунад, барои ин ҷавоб мегӯяд дар он дунё. Фикр мекунам, ки ин сирри бузурге аст барои одамон. Албатта ин аҷиб аст. Ин саволро барои худам бисёр дода будам. Дар чизе ки ман ҳақиқат боварӣ дорам. Ман фикр мекунам, ки ин номумкин аст. Вақте ки мо мемирем, ҳаёти мо тамом мешавад. ҳар як шахс бояд донад, вақте ки бояд фикр кард, ки моро дар оянда чӣ интизор аст. Ин бадани физикие ки мо дорем. Бале, ман мехостам ки донам. Ин ҳақиқате аст, ки дунёро нишон медиҳад. Ман мехостам фаҳмам, ки баъд аз марги ман чӣ мешавад бо ман. Вақте ки мо донем, мо метавонистем ба ин тайёр шавем. Агар мо медонистем, мо худро хуб ҳис мекардем. Ман мехостам, ки фаҳмиши дӯстони худамро гӯш кунам. Агар шумо дар ҳақиқат медонистем, ки баъд аз зиндагӣ бо шумо чӣ мешавад, шумо касеро пурсед? Ман фикр мекунам, ки 99% одамон мехоҳанд донад. Агар ман медонистам, ки баъд аз марг ҳаёт дорам, вақте омадааст, ки ҳақиқатро донем. хеле ки мебинем фикрҳои ҳархеле дар ин мавзӯъ вуҷуд дорад. Ман фикр мекунам, ки инро имрӯз воқеан муҳим аст ва ҳар қадар одамоне ки ба мо ҳамроҳ шаванд, ҳамон қадар беҳтар аст. Пас биёед ин чорабиниро дар ҳоли ҳозир ба воситаи ахбори иҷтимоии худ мубодила кунем. Шумо метавонед онро худи ҳозир дар саҳифаҳои худ барои пайравони худ мустақиман пахш намоед. Ин конфронси байналмилалии илмӣ одамони тамоми дунёро гирд овардааст. Бори аввал дар таърихи башарият олимон, табибон ва намояндагони динҳо гуногун якҷоя ба саволҳо ҷавоб медиҳанд. Пас аз марг ба одам чӣ мешавад? Марг чист? Ҳаёт чист? маънии ҳаёти инсон дар чист? ҷаҳаннам куҷост? кашфиётҳои ҳассос дар физика эълон карда мешавад, ки инсон маълумот аст. яъне маъное пас аз марг нест. шудани онро тасдиқ мекунем. имрӯз мо аз баъзе мутахассисони пешрафта хулосаҳои коршиносонро мешунавем. бо шоистатарин хидматҳо дар соҳаи худ олимони шӯҳрати ҷаҳонӣ мавзӯъҳои имрӯз баррасӣ мекунанд. дар ҷустуҷӯи посух ба саволҳои муҳимтарин мо ҳам ба илм ва ҳам ба навиштаҳои мазҳабӣ ва ҳам ба донишҳои беринаи фаромӯш
ҳамаи ин тамоми корҳои одамон бо конфронси умумии ҷаҳонӣ волонтёрони конфронси байналмилалии аллатра дар саросари ҷаҳон анҷом дорад, зеро мардум бояд посухи ин саволро донанд. суханро ба Олга аз Русия медиҳам. ташаккур. дар ҳақиқат оё ҳаёт баъд аз марг вуҷуд дорад? And esoteric trends, as well as scientific views. Today, we will provide all the necessary so that everyone who watches this امروز ما تمام فکت‌های مهم را می‌دهیم. چونکه هر کسی که این کنفرانس را تماشا می‌کند باید تحقیق کند که حیات بعد از مرگ وجود دارد یا نه. در دوام کنفرانس شما خواهید فهمید Because even in the very definition of a human, fatal distortions were made, leading us to a hopeless animal fear of death. So who is a human being really? After all, a human is not just a biological type of animal with the presence of the characteristic physical forms. Meaning a person is not only a body with the entire system of organs, but also consciousness. At the same time, both the primary consciousness inherent in animals and the secondary consciousness, which is inherent only in humans. These are all parts of the material or animal component این همه آیا از قسم حیوانی آدم و یا از روحیتی است؟ آدم و روح دارد و شخصیت هست و این قسمی یعنی آدم یک شخص نه با Now this will be described in more detail today at the conference by participants from حالا ما این را بسیار نزدیکتر در رفته این کنفرانس پیشنهاد میکنیم. امروز در کنفرانس ما چیزهایی را پیشنهاد میکنیم که با آدم تعلق داشتن و از آدم جدا کردن نمیشد. از اول سر میکنیم. روح این قسمی غیر زمینی می باشد. روح این قسمی این یگانه و تقسیم نشونده است. روح این او جنس ندارد. روح جنس ندارد. او با of the human energy structure. The next important concept is personality. Personality is who every person perceives himself to be during his lifetime. The one who makes the choice between the spiritual and the animal natures. شخصیت این شخصی هست که بین قسم حیوانی و قسم روحانی خود of its development during lifetime. انتخاب میکند. شخصیت این روح است، این بدن نیست. Personality is the same in everyone. It belongs more to the spiritual world. او با دنیای روحانی تعلق دارد. Consciousness is a part attached to the material body. It can only perceive matter as matter. Consciousness
шуур ин дунёро ба монанди ҳамин дунё қабул мекунад. Consciousness cannot explain it logically. It manipulates the human being. What is predominant in human consciousness, such as thoughts or desires, which a person will have. Human consciousness is subdivided into primary and primary consciousness emerges in the mother's womb. It is connected with the body and perceives the body's reactions. It is a mediator between personality and the secondary consciousness. Our inner critic. It does not have a pronounced intellect. It develops only up to primary surge of 5-6 years. It's able to think, reason, but thoughts will be very few and only about what is necessary. Mostly hate, hostility, envy. و تمام اینها در شعور ابتدایی درک می شود. مراحل دوم آگاهی وقتی که حیوانات وقتی که دیگر مراحل را طی می کند و اینا نامحدود می باشند و sometimes این تعجب آور است به مردم ما و این منعکس می شود در بدن ما. شعور دومی همیشه ارتباط دارد با شعور اولی و این به این معنی است که ما همیشه معلومات را به مراحل دوم تعقیب می کنیم. ما بیشتر معلومات را در ویدیو می بینیم و بیشتر در نتیجه آخری می بینیم. و شخصیت یعنی این است وقتی با روح ما در ارتباط می باشند و به معنای دیگر شخصیت با شعور ارتباط دارد. Now we have a holistic view of what a human being is. A human being, during his lifetime, is a multidimensional spatial object which is built around the sun and has its own intelligent personality. The visible to the eye familiar form and structure of the physical body, together with its physical and chemical processes and control system, including the material brain, is only a part of overall construction of a human, which refers to third dimension. That is, a human consists of the soul, together with informational shells, the personality and the structures, let's say, consisting of various fields of the other dimensions. Now, let's watch the video, which will explain the two mentioned concepts, two types of consciousness, primary and secondary one. инсон аз ҳайвон дар чист? намунаи инсон ва приматаҳо дида мебароем. ҳам дар одамон ва ҳам дар маймунҳо шуури ибтидоӣ аст. батн аз батн ташаккул меёбад. ин шуури ҳайвонӣ аст. дар ин марҳила байни одам ва ҳайвон фарқе нест. олимон ҳатто муайян карданд, ки шимпанзеҳои навзод мағзи нисбат ба тифлон бештар рушдкардаро доранд. бояд дида мебароем, ки шуури ибтидоӣ чӣ гуна вазифаҳоро иҷро мекунад. пас аз таваллуди инсон он бевосита ба тамоми бадан алоқаманд аст. он ҳимоя ва тамоми равандҳои ҳаётро назорат мекунад. шуури ибтидоӣ аз узвҳои дарк бевосита алоқаманд аст. биноӣ, шунавоӣ ва ҳамҳиссиётӣ дастгирӣ аст. ин шуур зеҳни фоиз дорад.
Сходство человека и примата также наблюдается тақрибан в мисли эмоциональной кӯдакон сфере. 5-6 сола. Ненависть, вражда, зависть, ҳама ниёзҳо жадность, гордыня — всё это таърих танҳо ба формируется в саволҳои первичном бартарият сознании. ва наҷот Ученые пришли к выводу, что клетки маҳдуданд, головного монанди мозга байни человека и одамон ва примата с точки приматаҳо зрения дар генетики схожи соҳаи почти на эмотсионалӣ низ 99%. мушоҳида мешавад. Если нафрат, мозг практически душманӣ, идентичен мозгу ҳасад, обезьян, тамаъдорӣ, так почему ғурур же ин ҳама сознание дар человека шуури настолько ибтидоӣ ташаккул меёбад. отличается и олимон ба хулосаи превосходит омаданд, ки сознание животных? ҳуҷайраҳои мағзи инсон ва приматаҳо қариб 99% аз ҷиҳати генетикӣ монанданд. Агар майнаи инсон ва худованд одамро аз ғурури замин офарид ва дар бинои худ нафаси ҳаётро дамонд. ва худованд одамро ислом низ дар бораи ин ҳадис ҳарф мезанад. Парвардигори шумо ба фариштагон гуфт: ман инсонро аз гил ва гили қолин офаридам. Дар насронӣ в иудаизме обрезание проводится именно на 8-й день. Что касается срока проведения обряда именоречения в исламе, то его принято проводить по прошествии 7 дней со дня рождения младенца, то есть тоже на 8-й день. И также на 8-й день, как антипод личности, у человека появляется вторичное сознание. ва дар рӯзи ҳаштум ба одам шуури дуюмин пайваст мешавад. С ранних лет на протяжении всей жизни. Благодаря вторичному сознанию мы обогнали приматов в своем бо фаҳмиши дуюми, бо шуури дуюми худ мо аз ҳайвонҳо гузаштем. Мыслить, анализировать, производить расчеты, воображать, созидать и активно взаимодействовать в команде. ин имкон медиҳад ки мантиқӣ фикр кунем, таҳлил кунем, ҳисоб кунем ва тасаввур кунем, эҷод кунем ва дар як гурӯҳ фаъолияти ҳамкорӣ кунем ва бо якдигар муошират намоем. маҳз мавҷудияти рӯҳ, шахсият ва шуури дуввум аст ки инсонро бо тамоми мавҷудоти зинда фарқ мекунонад. ҳайвонҳо озодии интихоб надоранд. онҳо мувофиқи ғайризаҳо шуури ибтидоӣ амал мекунанд, аммо танҳо одамон ба шарофияти рӯҳ ва шахсият озодии интихобро доранд. Какой выбор мы делаем в течение жизни, и зависит наша послесмертная судьба. ҳар яки мо дар як ҳолати зиндагиамон ин саволро ба худ медиҳем. савол медиҳем ки мо кӣ ҳастем ва дар ин ҷо чӣ кор мекунем? ин саволҳо беҳад муҳиманд. аз ҷавобе ки мо ба онҳо медиҳем ҳолати ҳама одамон ва ҳар яки онҳо тааллуқ доранд. имрӯз мо таърихи дар якҷоягӣ мо биёед кӯтоҳакак мо фаҳмем ки то ҳол чиро гуфтем. мо рӯҳ дорем ки ба одам дар рӯзи ҳаштум медарояд. мо ҷон дорем, як ҷузъи хурди ҷаҳони рӯҳонӣ ки дар рӯзи ҳаштуми таваллуди ҷисми инсон ба инсон ворид мешавад.
سپس شخصیت وجود دارد، انعکاس روح. این است که ما در حقیقت هستیم و ما دو نمود شعور داریم. اولین یک اندازه با سیستم عملیاتی مانند است و که تمام روندها در بدن را اجرا می کند و درجه رشد 5 ساله دارد. همه آن چیزی که می خواهند زنده مانند و برتری داشته باشد. چون همه این را ما فهمیم، ما با ما از شخصانی که از خود همان انتخابات های وابسته است که پس از عالمان به چی آمدند؟ آیا روح در کجاست و در کجا وجود دارد؟ در نوبت اول بیایید سخن رو به لسلی می دهیم. زیر شخصیت، روح، شعور دوم، شعور یکم. اینقدر فهمش های نو. من بسیار تعجب دارم که برای همه این فهمم. و به سوالی که بعد از مرگ ما رو چه انتظار است جواب دهیم. دوستان عزیز، بیایید یک جای با عالمانی از تمام دنیا چی بعد از مرگ آدم زندگی را دوام خواهد داد؟ as a body and as a consciousness. But عالمان آدمان را از نظر پسیخولوگان نگاه میکنند. اگر ما به نوشتگانی بعد از مرگ ما فقط مردن ولی یگان چیزی گفته نشده است درباره مرگ شعور. And the consciousness. Scientific definition of death of the person is only about the death of the body. ما یک چیز داریم که وقتی که آدم زنده است ما او را همچون شعور و بدن بها میدهیم. And the consciousness. شخصان آدمان خودشان را همین خیل بها میدهند. And what is consciousness? آیا شعور چی است؟ Well, we perceive ourselves and the world around us through consciousness. ما اطراف و خودمان را توسط شعور قبول میکنیم. شعور این بس نشونده فکرانی می باشد. And various scientific experiments show that consciousness is outside. اکسپریمنت های هست نشان می دهد که شعور در بدن وجود ندارد. As well as talk to eyewitnesses. و با شخصانی سخن می‌رانیم که این را اثر گذارندند. که شعور نابود نمی شود. خیلی که هست شعور انسانی هم نابود نمی گردد. Let's begin to explore and listen to an expert in the field of quantum information and computer technology, professor in the quantum information and computing group at the Harish Chandra Research Institute, Allahabad, Mr. Arun Kumar Pati.
больших групп в Индии, изучающих квантовую информацию. Квантовая теория в действительности говорит нам, что информация назарияти кванти воқеан ба шумо мегӯяд ки иттилоот ҳеҷ гоҳ нобуд намешавад. Ин чизест ки мо хеле пештар исбот кардаем. Худам ва яке аз ҳамкорони ман аз Бритониё мо исбот кардем ки агар шумо дар бораи сценарие фикр кунед ки дар он шумо ягон иттилооти дар ягон системаи физикӣ ҳифзшуда доред ва ба системаи физикӣ чизе рӯй медиҳад ва дар ниҳоят маълумот аз он система гум мешавад. Тавре ки ман гуфтам, баъзе сценариёҳое вуҷуд дорад ки метавонад гум шавад. Аммо агар шумо саволе диҳед ки оё ин воқеан дар воқеан гум шудааст ё чизи дигаре идома дорад, пас аз он чизеро ки мо ба истифода аз асбабҳои назарияти квантӣ ё иттилооти квантӣ нисбат ба кардани шудани дарёфтем ки дар шумо ин система ба ҷаҳони хориҷиро ҳамчун системаҳои пӯшида бигирем. Мо шунидем ӯ метавонад аз як ҳолат ба ҳолати дигар гузарад. ӯ фақат ҳодро алиш мекунад, мефаҳмед? ӯро метавонед шумо дар ҳолати дигаре ёбед. Но и провели эксперимент и убедились, что да, это действительно так. Допустим, вы можете описать живое существо какой-то функции, и это глобальная волновая функция, и она охватывает всю информацию, которая имеет отношение к описанию человека, клетки или живого существа. И когда человек или живое существо умирает, то, применив результат нашего исследования, можно утверждать, что квантовая информация или функция не уничтожит отсюда и остается в какой-то другой части мира или какой-то другой части Вселенной. Вы не знаете, где она находится, ее очень трудно найти, но в принципе она там есть. То есть это значит, если вы называете душа тоже не So to summarize, our world is a closed system, and we understand that information cannot be destroyed. Dunyoyi mo in yak muammoи sarbastае аст. So if information cannot be destroyed, then a human after the death of the physical body does not disappear. Одам баъд аз маргам нобуд намешавад. Оё баъд аз марги одам ба ӯ чӣ хоҳад шуд? биёед дар якҷоягӣ инро мефаҳмем. Баъдан Вилям documentary filmmaker, author of books, traveler, photographer, author of over 120 documentaries. шахсияти филмсозро гӯш хоҳем кард. Mě od malička, co si pamatuju, zajímalo to, proč tu jsme, kam jdeme a co je vlastně jakoby smyslem toho života. аз хурдӣ то он даме ки дар ёд дорам, ба ман таваҷҷӯҳ дошт ки чаро мо инро ин ҷо ҳастем ва куҷо меравем. марг мавзӯест ки дар ҷомеаи муосир буда чунки одами озоде ки аз марг наметарсад ба ҳолатҳое ки меоянд наметарсад рӯбарӯ шавад. Přijímá to, co mu někdo vnucuje, co mu kdo... Je důležité nějak jenom život. мо худамон як намуде рафтор мекунем ки гӯё ки марг вуҷуд надорад. A že ten život je jistý, ale je to opačně, že jo? A vlastně stačí, když si to uvědomíme, tu svoji konečnost, nebo konečnost toho těla, neznamená... Агар шумо тамомшавии баданатонро ҳис кунед, ин маъне надорад ки ҳама тамом мешавад.
имрӯз илми физика чуноне мегӯяд ки шуури якумӣ, яъне аз ин to znamená, že z tohoto pohledu vědomí není závislé na mozku, není jeho produktem, ale opačně. To znamená, že ta naše těla jsou jenom nějakými transformátory jakéhosi univerzálního vědomí. In ba чизе монанд ҳаст ки televizní vysílání a ty televizory jsou ty jednotlivé přenašeče. агар телевизор шикаст ва ё ҳаст. Takže toto už vlastně je i z té vědecké pozice. In dalil дорад ки je to natolik jako pro mnohé věci ин як чизи наве ҳаст ки барои мо není zpráva, která by měla být na prvních stránkách všech mass médií a mainstreamových médií. ва дар бораи ин мегӯянд дар баъзе ҷойҳо. Na těch experimentů i z oblasti té kvantové fyziky, jako je třeba nelokální přenos vědomí a tak dále, proběhly tisíce a tisíce, takže kdo by se o to hlouběji chtěl zabývat tím, tak ва ҳар касе ки инро мехост ки řadu настар фаҳмад, které to prokazují. Thank you, William. Rahmat, William. It is important for ин everyone дар ҳақиқат муҳим аст to know about the latest барои ҳар як experiments одам and have the most донистани up-to-date information on these very important topics. So, дар бораи let's summarize. ҷустуҷӯйҳои нави Consciousness is information and is outside of the body. ва биёед хулосаро Information and consciousness do not disappear by themselves. And since people perceive themselves as consciousness, and consciousness is outside of чӣ the хеле body, ки одамон худро ҳамчун шуур фикр мекунанд ва шуур дар аз бадан берун аст. what people live with, the accumulated experiences, одамон чӣ хеле зиндагӣ the мекунанд full content of life, what they lived яъне тамоми ҳолатҳои зиндагӣ remains after the body dies and determines the post-mortem destiny. ин дар замин мемонад ва In this part of дар our ин қисми conference, we конференсияи will мо learn about the studies of the founders, leading experts who have been мо бо researching экспертҳои on the topic of near-death experiences for more than 20 years. We will learn why it is so important to study near-death experiences and мо how does it мефаҳмем help ки us in understanding мурдан life after death. қими Why did the NDEs, skeptics, suddenly become барои чӣ researchers in нобовароне this ки field? Also, we will hear the opinion of experts ҳамчунин and мо their фикрҳои conclusions экспертҳоеро мефаҳмем ки stating that after cardiac arrest, баъд аз consciousness. истодани Of course, we will hear the stories of people who ҳатман have мо had near-death experiences. ҳикояҳои They will шахсоне ки share дар what ин they ҳолат буданд encountered мо while мефаҳмем ва leaving чӣ the ҳис body. карданд вақте ки аз We бадан will берун learn шуданд. what happens to мо мефаҳмем ки consciousness бо after шуур death. чӣ хоҳад шуд баъд аз To марг. answer these questions, барои let's ҷавоб додан consider дар the ин саволҳо биёед. experiences of those шахсоне who ки scientifically илмӣ study ин корҳоро these сар cases. гузаронданд. And right now, let me introduce a very иҷозат диҳед ки ба respected шумо doctor from whom we had the pleasure to профессори interview. From more than 20 профессорро years, ки мо аз cardiologist ӯ Dr. интервю Kim гирифтем. Van Lommel has studied near-death experiences in patients who have survived a cardiac аз arrest. бемороне In ки 2001, he and his fellow researchers published a study on near-death experiences соли in the 2012 renowned medical ӯ journal, The Lancet. He's дар also an журнали author of the bestseller Consciousness Beyond Life. ман Пин вон Ломен. ман як кардиологи
ҳолландӣ, ки дар Нидерландия зиндагӣ мекунам. Соли 1986 ман бо таҷрибаҳои маргӣ наздик таваҷҷӯҳ зоҳир мекардам, зеро имрӯз имтиёз доштан ва бемороне, ки дар ҳасби дил зинда монда буданд, суҳбат кунанд. Ин ҳамон тавр фикри ман ҳамеша чунин буд, ки шуъур маҳсули кори майна аст. Ман он чизеро, ки дар донишгоҳ омӯхтам, ман онро дар мактаби тиббӣ омӯхтам. Coronary care units were started because resuscitation techniques were becoming possible. So there was a possibility to do electrical defibrillation on the chest, and we have external chest compression. And all these studies were published in the 60s. And so I was working in one of the first coronary care units in the Netherlands. Before 1967, all patients with cardiac arrest died because modern CPR techniques were not that possible. Now, in that coronary care unit, we had a 44-year-old patient who got a cardiac myocardial infarction. And we had given him several shocks, electrical shocks, because of the defibrillation. And he regained consciousness after about 4 minutes. And we, as a resuscitation team, I was the doctor in charge, we were very, very positive and enthusiastic. It was all new for us. But the patients seemed to be very, very disappointed to be back. And he told me about going through a tunnel, seeing a light, hearing beautiful music, seeing wonderful landscapes, etc. Near-death experiences were not yet well known at all. And I did not do anything with this patient, but I did not forget من با این بیمار هیچ نکردم. او به من چیزایی گفت که And until 1986, then I only read the book تا سال 1689 من کتابی رو خواندم that experience as a medical student, because of double pneumonia and antibiotics were not yet available. سال 1943 از سبب پنیومانی دوگانه با آنتیبیوتیک‌های هنوز دسترس نبود وفات کرده و بدنش رو با ورق پوشانید و همشیره آنقدر ناراحت بود که این دانشجوی طبی فوت شده است و او توانست طبیب طب را باور کناند که او راست به دلش سوزندارو گذرانید و پس از مرگ 9 دقیقه او به خود آمد و تجربه مرگ را در عمیق خیلی عمیق اثر گذراند. از آن وقت بنابر کنجکاوی علمی من در کلینیکا با امبولیتاریاهای خود با مسابقه شروع کردم که از بازگشت دل نجات یافتم. اگر آنها خاطره های دوره بشعوری در دوره بازگشت دل داشته باشند، زیرا طبق علم طبی امروزه ما نباید هیچگاه در خاطر دارد یک دوره بلند برداشتن شعور و حافظه های با احساساتی همین طور تعجب آورم که در طول 2 سال بین سالهای 1986 و 88 در 50 بیمار داشتم و در بازگشت دل زنده مانند و 12 بیمار خود را و من نقل کردند. همین طور اکنون کنجکاوی علمی من افزایش می‌یابد، زیرا نباید تجربه شعوری در دوره دلشناسی داشته باشد و تا آن وقت تنها آموزش 20 یا 40 سال نمی‌دانم که طب محض چگونه بوده حالت‌هایی که آدمان مردند. همین طور بعضی نظارت‌های درباره نارسایی برای پیدا کردن توضیحات شرحی بیشتری علمی جریان مندرجه نیدرلندی 10 هلندی ما همگی 300
52 бемор, 62 беморро ки дар боздошти дил зинда монданд буданд дохил кардем. Ҳамин тавр онҳо дар беморони пай дар пай ва аз 362 беморони гирифтори ҳабси дил буданд. 18% таҷрибаи фаврӣ наздик надоштанд ва 82% дар бораи ва 18% онҳо дар бораи наздикӣ ба шахсоне ки ҳолати ба марг наздикшавиро гузаштанд, ҳиссиёти худро на дар бадан будан дар бо туннел гузаштанд, ба он тарафи гузаштан бо манзараҳои зебо. ҳиссиёт бо муҳаббат. бо ин ҳиссиёти шумо метавонед наздиконатонро вохӯред. онҳо метавонанд ба наздик биёянд. You have to go back, you have still a task to fulfill. And then they come back into the body, which is a very awful experience because you are back in your body. ва баъзан одамоне аз ин дунё наздик меоянд ва мегӯянд ки ту бояд баргардӣ ва ӯ ба бадан бармегардад ки бисёр барои ҳамин тавр мо фаҳмидем ки 80% of patients who reported an ME, the 82% who did not report anything, any memory. So the duration of cardiac arrest, 2 minutes or 8 minutes, didn't matter at all. ҳамин тавр давомнокии бозгашти дил 2 дақиқа ё 8 дақиқа аслан аҳамият надошт. давомнокии беҳушӣ ё монанди 5 дақиқа ё 3 ҳафта қабл аз тамоми аҳамият надошт. A short cardiac arrest, induced cardiac arrest in the cath lab. зарурии нафасгирии сунъӣ аслан аҳамият надошт. бозгашти кӯтоҳи дил, бозгашти дил ба амал омада дар лабораторияҳои каталӣ аслан аҳамият надошт. ҳамин тариқ шудани норасоиҳои ин ҳам хеле ғайри чашмдон дош аст. ҳамин тавр мо метавонем тавсеҳи физиологӣ ё тиббии ягон доруҳое таъсир намерасонид. ҳолатҳои ба марг наздик будан ин фарқе надошт ки оё насронӣ ва ё бозисти марг where you don't start CPR, cardiopulmonary resuscitation, within 5 to 10 minutes, the people will die because of irreversible damage to the brain. So you have to start CPR as soon as possible. So people with a cardiac arrest are in the first stage of dying. Now, perhaps I should explain a little bit about what a near-death experience is. A near-death experience is the reported memory of a period of unconsciousness. It's several universal elements, as I told you before, like being aware of being dead, the tunnel experience, being out of the body,
with the possibility of perception, cognition, emotions, being of light, meeting deceased relatives, and conscious returning to the body. And this kind of experiences can happen during cardiac arrest, so damage to the brain. It can also happen in loss of blood in complicated childbirth in young women. It can happen in brain trauma, cerebral trauma, like in traffic accidents. Where the brain does function normally, we can have this kind of NDE-like experiences as well. And a very special element of this near-death experience is the transformation, which means people change lifelong, and the near-death experience took only 2 or 3 minutes. And the transformation we hear is there's no fear of death anymore. There's a new insight was important in life, which is unconditional love, empathy, compassion, first towards yourself, love yourself, and accept your negative aspects we all have. And then you feel connected with everything, with everybody. So they have a new insight in what is important in life, not the external things like a lot of money, big house, a big car, a young body. It's not important anymore. It's about helping people and feeling connected with other people. That's why this kind of experience also are called experience of oneness. You know that you're connected with everybody else. You're connected with nature. You're connected with the planet Earth as well. And the third aspect of transformation is the enhanced intuitive sensitivity. It has told you they feel connected with other people, and they even can know what other people think. They can have premonition. They can have prognostic dreams. They can know that someone will die in 3 weeks, and they even will die as well. So they're very disturbed by this kind of experiences as well. Now, because of this transformation, we also did a longitudinal study with interviews 2 years and 8 years after the cardiac arrest. And all patients who still were alive with an NDE, and a matched control group of patients with the same age and time interval of patients who survived the cardiac arrest without an NDE. So what we found that the transformation I was talking about was only found in patients with a near-death experience, which means the transformation is the aspect of the subjective experience. We cannot و این رو دلیل آورده نمیتوانیم. ما دلیل آورده نمیتوانیم که ما چی حس میکنیم و چی میفهمیم، چون علم هر چیزی که میبینیم و حس میکنیم با بدنمون اون رو علم میشمارند. ما این رو نمیتوانیم خط بزنیم. Conscious experiences, like near-death experiences, are beyond the current materialist science as well. So we have to change برای همین ما باید علم رو دیگر کنیم. باید در او فهمیش شعوری رو وارد کنیم. Thank you, Pim. Thank you for such an extensive overview of your work and the near-death experiences. And thank you for sharing how by having an open and curious scientific mind, you've stepped over skepticism yourself. And also thank you for all the work you've done in the field of near-death studies that prove that consciousness is outside of the body. دلیل آوردید که شعور از بدن بیرون است. Prominent specialist who has been documenting and researching NDEs since 1998. And this is none other than the founder of the Near-Death Experience Research Foundation, Dr. Jeffrey Long, an American author and researcher into the phenomenon of near-death experiences.
A physician by training, Dr. Long practices radiation oncology at a hospital in Louisiana. You may know him as the author of Evidence of the Afterlife, the Science of Near-Death Experiences. Let's hear to Dr. Long. تشکر از شما که دعوت کردین درباره این صحبت کنم. منم دکتر جین هستم، یکی از متخصصین در بخش علم. من این وقتا بسیار مصروف هستم در جریان فعالیت‌هایم. این بخشی از یک وبسایت و در بخش تحقیقات می باشد که تقریباً 5100 تجربه در اینجا انجام شده که مربوط تمام جهان می شود. ما در مورد مردهایی که احتمالی است حدس بزنیم. وقتی که آنها می میرد از تأثیر کدام دواها و یا کنات و حافظه نمیسپارند، با آنها یک تجربه جدیدی از مرگ را می‌بینند. در تمام دنیا very consistently observed among many different researchers that have investigated near-death experiences. بهترین حادثه‌ای که ما می‌تونیم بگوییم تجربه‌هایی که از مرگ می‌باشد. مثلا آمریکا در بخشی از مسلم و یا هندوها زندگی می‌کنند، آنها تجربه می کند که بعد از مرگ چی اتفاق می‌گذرد و حوادثی متفاوت وجود دارند. یک حادثه بسیار مهمی که می باشد وقتی که قلب شما از ضربان میماند و مغز شما کار نمی کند، و مربوط این که از دکتران می باشد اینا باید ناممکن باشد که حافظه ای در یاد داشته باشند. People that have cardiac arrest and near-death experiences at that time report them. Highly lucid می آگاهی و شعور خود را از دست می‌دهند. و این یکی از حوادثی از مرگ ها می باشد. یکی از مهمترین حادثه این می باشد که وقتی که برای اولین بار این اتفاق می افتد، آنها شعور یا آگاهی ندارند و آگاهی آنها و روح آنها از بدن آنها جدا می شود. و بعضی وقتا اینا شامل مردمی می باشند که مطالعاتی که ما در این بخش داشتیم این می باشند که من پیدا کردم که افراد دیگری که می میرد آنها احیا آنها باز کردندند و آنها به زندگی می کنند. حتی آنها دوباره که برگشت می کند کوشش می کنند. همچنین بیشتر از آن Moreover, many of these out-of-body observations may be far from their physical body, far beyond any possible physical sensory awareness, and yet in the out-of-body observations, verify what they saw almost invariably and there's no explanation of physical brain function that can possibly explain that. Another line of evidence for the reality of near-death experience is that people born totally blind have visual near-death experiences.
وقتی که اونا مثلا یک حادثه امری موتر می داشته باشن یا وسایل نقلیه، برای اولین بار اونا خود رو می بینن که اونا یعنی روحشان از بدنشون کاملا جدا می باشن. حتی خودش حتی نمیفهمه جدا می باشن چگونه حس دارن. وقتی پدرشان به اونا یک احساس میدن، مثلا میگوین که مویتان دراز میباشن، اونا خیلی چیزها را توضیح میدهند. Her vision is what many people that have near-death experiences describe 360 degrees vision. She could simultaneously see the back of her right طرف راست و چپ و یا دیگه چیزها در اطراف خود را ببینند. حتی او نمیتواند عیناً با او چیزی که از باور کند و آنها فقط چیزی را میبینند که او میگوید که حتی امکان ندارد و حقیقت نمی باشد و این بسیار جالب است. از مطالعاتی که من کردم نشان میدهد در این گونه مرگ ها آدم نابینا می شود و حتی نمیتواند تصور کند و بیشتری اوقات ما توانایی های آن داریم که حتی بیشتر از او ببینیم. و یک بار دیگر از نگاه تخصص خیلی دور از حوادثی است که روزانه برای انسان ها اتفاق می افتند. مرگ هایی که از شعورانه به آگاهانه بسیار متفاوت از مرگ های دیگر می باشند. یک حادثه و اتفاق مهم دیگر این است که حقیقتا وقتی که ما اونا را میبینیم در حقیقت گاهی وقتا مغزتان کار نمی کند و یا قلبتان استاد می شود و وقتی که قلبتان از کار بیفتد اینا به خاطر خیلی دلایل چیز دیگر می باشند و یک تأثیرات دیگری دارد و یک کلش نتایج تحقیقات من می باشد. یکی دیگر از تجربه های حیات پس از مرگ نشان داده که یک سوال مهم و خیلی حقیقی می باشد که حوادثات نشان می دهد که درجات شعور شما تا کدام حد می باشند و این به من نشان داده که وقتی که قلب شما از کار می افتد درجه شعور و آگاهی شما همچنان تغییر می کند و این زیر تاثیر حوادثی که برای شما اتفاق می افتد می رود. حتی 3/4% از آنها از آگاهی و شعورشان از دست می دهند و این واقعیت هایی است که ما می بینیم. و یک چیز بسیار مهم این می باشد که تقریبا 9 یا 10% از مردم که می میرند ما به جهانی که زندگی می کنیم ما تجربه هر نوع حوادثی می شود آن زنان و اطفال شود حتی مربوط باورها و اعتقادات دینی آن هم می شوند. از طریق مطالعات ما نمیتونیم پیش بینی و یا حدس بزنیم که نتیجه این حادثه چه خواهد بود.
operating completely independent of حتی طبقاتی که مردم حتی نتانسته شنیده باشد اونا را همگی مثل هم می باشند. Many atheists in our study, they were atheists at the time of their near-death و درباره ما یک خیلی سوال مستقیم از اونا داریم که فکر کند بعد از مرگ دیگه زندگی they go on to have conventional beliefs of, like most other people in the world, با واقعیتی که زندگی بعد از مرگ می باشد این است که ما فعلا در این زمین زندگی می کنیم و یک سوالی که مردم دارند درباره تعجبانه ما می گوییم که بله ما باید معلومات داشته باشیم بعد از زندگی پس از مرگ. And to summarize, near-death experiencers, when they do come to get special information, and again, this is directly during their near-death experience, they come with the understanding that our earthly lives are extremely بسیار مهم می باشد و ما این مهم نیست که ما آدرس کنیم و نشان بدیم که نیاکان ما چی میگوید و چی مردم فکر میکنند. ما نمیخواهیم که به اونا زیاد بپیچم. بعد از چندین سالها نیاکان ما این تجربه را نشان داده و عیناً ما میتونیم تجربه کنیم و تشریحات بدهیم از طریق ساینس و دیگر توضیحات دیگر که متخصصین اونا را نشان داده. و این بسیار ساده است. And that is the skeptics of near-death experience as a group cannot come by consensus on any one or several of their own skeptical explanations that make sense to the skeptics و یا نتیجه نشان میدهد که بله ما نمیتوانیم که به هر توضیحات اشاره بدهیم که چطور میتونیم آنها را کنترل کنیم. If you study the skeptical explanations, they don't ما نمیتونیم explain که anything shared today. They simply تشریحات can't. بدیم So, همه چیزی not که ما surprisingly, year در after این year, روزها skeptics و keep در coming این up with more and more زندگی خود explanations, تجربه میکنیم. different explanations, because all the other explanations brought up over decades can't even come close to explaining anything that's described in near-death experiences, let alone the totality of everything that happens. بسیار مهم ملزم می باشد که واقعیت چی واقعیت می باشد و من خودم مطمئن هستم که اگر نمیفهمین درباره زندگی پس از مرگ باید راه حل باشه. تشکر جفری به خاطر تهیه کردن معلومات درباره زندگی پس از مرگ و من توافق هستم که مردم در رشته دکتری بسیار درباره این تحقیق میکنند و کار میکنند و اونا قصه های زیادی از مریضای خود دارد و دکتران خودشان تجربه زیادی دارند و the author of Proof of Heaven, a neurosurgeon's journey into the afterlife, who had a near-death experience in 2008. First of all, I'd like to say hello, and I'm very grateful to be involved in this beautiful conference. I love what you're all doing for the world. So, great to be here. خیر و مقدم توی و من معقول است که هر چیزی که شما برای دنیا میکنید من تماما باور دارم که فکر شعوری ما را dying brain plays all kinds of tricks. That's what my doctors told me when I came back and tried to share my story. But what did happen was I went deep into coma over just a few hours, early in the morning, November 10th, 2008. I think the important thing to point out about that is memories are clearly not stored in the physical brain. That's something that's become apparent to neurosurgeons over the last century.
فکر میکنم که چیزی مهمی در این باره باید قید کرده شود که خاطره‌ها در مغز جسمانی و طوری روشن حس کرده می شود. این چیزی که در عصر گذشته برای نوروخیروژها از سبب میلیون‌ها چاره‌های جسمانی در سراسر جهان معلوم شده که در آن هیچگاه موقع تعریف شده خاطره‌های درازمدت نبود و با همه گونه این هیچگاه نبود. ما می‌توانید لب‌های موافقی این همه معلومات است که اولین سالهای 50 با یک عملیات معین این در حقیقت حیران کننده است که کودک زندگی پیشینه‌اش را چه خیلی و دکترانی که این کار را میکنند در حقیقت از این و این در حقیقت راهی را میگشاید که در کجا شعور وجود دارد. Thank you for sharing your experience, Dr. Ivan Alexander. You have raised a very important question. تشکر که شما این را persists regardless of brain damage, and it also persists even after the death of the body. Then consciousness must exist after the death of the physical body. So how is memory preserved after the death of the body, and where is it stored? Dr. Alexander mentioned cases of reincarnation that cannot be explained without knowledge of the human structure, which we discussed at the beginning. And we hear about such a concept is subpersonality. Today, we will see this in the example of confirmed cases of reincarnation. امروز ما بسیار مثال‌های زیرشخصی را نشان می‌دهیم که پیداشوی زیرشخصی را نشان می‌دهد در کودکان. این چیزهایی که امروز نشان می‌دهند این علم مهمی است که بودن آدم را نشان دهد. و باز این 6000 سالی که ما در دنیایی که استفاده برنده وجود داریم این نشان می‌دهد که آدم این بسیار هست و ما به فهمیش آمدیم که شعور در بدن وجود ندارد و ما فهمیدیم که شخص نه تنها شعور است این شخصیت است این شخصیتی که در حقیقت وجود دارد پس چرا ما را این را نمیگویند که شخص این روح است تنها ما حالا آدمان با فهمیش آن می‌آییم که شخصیت بیرون از بدن وجود دارد این علاقه عجایب است و بسیارتر عجیبش این است که با ما نمی‌گویند که آدم این روح دارد در این باره در کتاب‌های دینی هر گونه گفته است و امروز در کنفرانس ما در این باره سخن می‌گوییم و بیایید در این باره از ژاپن که رژیسور representative of the Bible Project. Mr. Siratori made a movie with Dr. Irvin Laszlo. Let's see what valuable information he learned. 私はですね、日本で映画監督、 Hello, my name is Tetsu Shiratori, and I'm a Japanese producer and also an audio dubbing actor.
дар байни филмҳое ки ман таҳия кардам, филми «Космос» низ ҳаст. филм дар бораи доктор Эрвин Лоссо мебошад. فیلم من اشاره کرده درباره دکتر اوران. Dr. Laszlo taught me one important تا thing پیش از این that I تصاویری still مغز remember. آگاهی ایجاد میکنم. Until now, it was considered that the brain creates consciousness. این تئوری توربین نامیده می شود And is based on the و مبتنا بر این ایده ای است که مغز مانند یک توربین است that is constantly running که به طور مداوم در حال کار generating است. consciousness. This is why it was بنابراین considered آگاهی that ایجاد when می the شود brain که به dies همین دلیل در and the نظر body گرفته loses شده consciousness, که وقتی مغز می then میرد consciousness disappears. But actually, there و are بدن people از هوش who می lost رود، half of their brains, هوشیاری but they همچنان از retain بین می رود. consciousness. In addition, from various cases, it became clear that اما almost در واقع 25% of افرادی هستند که patients نیمی از مغز خود را از دست می دهند و تقریبا 25% از بیماری که حالت مرگ مغزی را تجربه کردند هنوز هوشیار from various نیستند. points of view, it becomes clear that consciousness exists از دیدگاه مختلف روش‌های even نشان when there is می‌دهد no که brain. آگاهی حتی در صورت This is عدم where the وجود cloud مغز theory وجود دارد. comes in. And اینجاست even که today, more and more تئوری data و is معلومات‌های stored in the cloud. زیادی به وجود می‌آید. The field of our consciousness is in a cloud, حوزه while آگاهی our ما در brain این امر simply قرار sends and می‌گیرد و receives information from it. همچنان Moreover, Dr. Raymond دکتر Moody ریموند and other موبی و دیگر scientists دانشمندان قادر are بودند به indeed able to برقراری این communicate with the ارتباط. deceased. در In the دانشگاه University of آریزونا Arizona, یک آزمایش انجام شده است experiments که were carried out که in در which the آن اشتراک participating کننده ها و psychics روانشناسا بودند conducted و direct مصاحبه interviews مستقیم with به the اونا deceased. گرفته شدند. Regarding the content of the interview, a test was و در conducted to مورد check تمام all the محتویات information مصاحبه received آزمایشی برای from the بررسی deceased میزان matched what مطابقت was told by اطلاعات their family دریافتی members. از آنها و از خانواده آنها As a انجام result, شدند. 80% of correct answers were received. به عبارت In other دیگر words, نتیجه آن the نشان results می‌دهد of the experiment showed that the که deceased این به could طوری independently مستقیم یک send waves امواج of آگاهی را consciousness. ارسال کنند. خب آگاهی So, what چیست؟ is consciousness? What is آنچنان known شناخته as the شده است theory of تئوری holograms. هولوگرام است. There is such a thing as holography. چیزی And به all نام vibration هولوگرافی وجود information is a دارد wave. و تمام اطلاعات ارجاعی یک موج است. If you analyze the number of waves, اگر شما you این get a امواج را picture, تجربه a کنید یک holographic عکس picture. یا یک تصویری از And هولوگرافی به since دست می consciousness آورید also vibrates, it has و از آنجا vibration. که آگاهی نیز Then it vibrates at the ارتعاش می quantum کند level. دارای ارتعاش می باشد. پس در I سطح learned about کوانتوم this ارتعاش from می Dr. کند. Wells وقتی که when we were فیلم filming برداری می Cosmos. کردن این Now دکتر I'm making a movie called آموختند و یک Reading, فیلمی ساختند که where در I آن talk about an American ریدینگ medium ایدیگر named نام Edgar دارد Casey, who که آنها یک broadcasts a رسانه huge amount of آمریکایی صحبت information کردند from the و information field, اطلاعات خود را در آنجا Akashic تقریب field. کردند که How چطور او could he get توانست so این much information while اندازه معلومات را speaking? به دست بیارد و This is what چطور I was آنها trying سعی to figure کردند که out این while فیلم را filming. بفهمند So, all و این information اطلاعات was in the همیش field. در این زمینه می باشد. When I was filming the movie Readings, وقتی در حال I could فیلم برداری clearly فیلم بودم realize می توانستم به that all خواندن و vibrational موضوع information درک in the vacuum field تمام آن exists اطلاع all the حاصل time. کنم و خلاها را That's when I came با convinced معلومات that بیشتر we're not just physical beings. This و means that این به we're این معناست که spiritual ما beings, فقط right? موجودات جسمی نیستیم و این بدن معنی Even است که after we موجودات lose our روحانی body, the هستیم. memory remains in the field and continues to vibrate. I من حالا think فکر now می کنم we که must اکنون ما باید considerably به طور change our قابل way of توجهی thinking
طرز تفکر خود را تغییر دهیم و بهتر خواهد بود اگر بتوانیم ثابت کنیم که موجودات معنوی هستیم. یکی از دلایل این امر نیز کودکان هستند که از زندگی گذشته خاطره دارند. چنین مواردی توسط یان استیونسن و همکارانش مورد مطالعه قرار گرفت. در حقیقت این افراد هستند که از زندگی گذشته خاطره دارند. و ما باور دارم که ما باید به یک دلایل لاجیک و منطقی ساینس با هم بیاییم تا ما بتوانیم آنها را تکمیل کنیم. This is a tremendous breakthrough for all humankind. در اینجا دیگر هیچ سوال مهمتر از آن نمی باشد. تمام نماینده ها و برای همه اینها ما امروز اینجا هستیم. برای نماینده های تمام ملیت ها و تمام ادیان و این بسیار مهم می باشند که ما اینجا هستیم که حقیقت را بشنویم. این گفته شده و تأیید شده با UN. ما نماینده های تمام ملیت هستیم و تمام ادیان می باشیم. We are on thousands of platforms. Many people are watching this. Many translators into different languages streaming on اشتراک کننده ما را می بیند و این بسیار سوال مهم برای تمام انسان ها می باشد، برای چون آینده ما مربوط این می باشد. آیا ما زندگی آینده را تشکیل می کنیم؟ حتی ما باید مثل یک فامیل زندگی کنیم، چون روح ما از یک منبع آمده و ما برای سالهای متمادی زندگی کردیم و این نباید برای ما یک خاطره خطرناک باشد. ما میتونیم آزادانه درباره حقایق صحبت کنیم. این بسیار جالب است که ما حالا چی میکنیم. ما تمام توانایی خود را با هم میگذاریم تا این سوال را انجام دهیم، جواب بدهیم تا هنوز که ناجواب مانده. و فعلا امروی بسیار محترمانه ما میتونیم دعوت کنیم سخنگوی بعدی خود را نماینده ژانا و فعلا ما فرصت را ضمانت کرده برای شما. Hello, Leslie. Hello, dear friends. For me, it's a great pleasure to be present at such an event. I was listening carefully to the conference participants, and you know, it's great بسیار محترم است که ما تونستم در این برنامه اشتراک کنم و درباره این سوال صحبت کنم. که حتی بعضی از مردم درباره این حقیقت حتی نمیفهمند و این حقیقت را نمیفهمند. بزرگترین تغییر از کوچکترین سوال آغاز می شود. من میفهمم که مردم درک این را دارد. که این اولین آنه را به من میدهند. که با این سوال حتی جهانی ما میتوانیم تغییرات را بیاوریم. و این بسیار به من خوشحالی میدهد که من امروز اینجا هستم.
spoke earlier, they shared دیگه their از findings سخنگویایی and که insights. قبلا گپ For زدن example, Dr. Ibn دکتر Alexander set forth الکساندر that memory is not گفتند stored که in the brain and خاطره doesn't ها نمی exist on its شود که physical state. همیشه پایدار باشد I در also ذهن saw ما that Dr. Drefilon report his و evidence-based دیگر examples دکتری of که the حتی reality of مثال near-death دادند که بر experiences اساس caught the حادثه potential بودند of many و حتی people. برای بعضی از And the other انسان‌های speeches of اتفاق the می افتاد speakers were very informative and و تمام evidential. اسپیکرها بسیار It's a big گپ‌های pleasure to حقیقی see و that there are منطقی را already دادند و numerous این understandings قابل of the most فهم برای vital ما issues. بودند. It is wonderful that این بسیار people عالی understand, است که مردم investigate, and میفهمند start که talking درباره about it, چی taking up these important صحبت topics, کنند و درباره and این that knowledge مقاله is و coming back to موضوع you. I felt that many people like me were just من میفهمم astonished که at the مردم depth of زیاد Leslie's از words. قبل من اینا The فقط sun of truth has risen به after حقیقت these ها 1,000 مواجه years می of شوند darkness. و بسیار جالب این است که مردم احساس می کنند The truth of the rising حقیقت sun. های And these people are you, که dear آفتاب friends. از آن You have درخشان می work شود ahead of you, but everything will be smooth. You will still have to go through a lot. But at the result, و در you will نتیجه change the شما world. باید دنیا را You will. تغییر بدهید Many چون چندین civilizations مدنیت have been down this road. توانستند این را So will انجام you. دهند After all, you are بعد از این شما هستید که from this تغییرات را bright به and وجود می beautiful آورید future for و your برای civilization مدنیت دوران has خودتان already begun because it was you و who این raised شما this sun, هستید the sun of truth. که Yes, حقیقت را you نشان have to go, بدهیم but you are united, and و together ما you با can هم overcome بتانیم it با all. این سوال And the غلبه more of کنیم you there are, the quicker and easier you will go through و this این way. با This هم way بودن آسان is the می way کند of راه ما truth. را که با هم کار And کنیم truth is like the sun. It و shines این for all. یک تغییرات برای Thank همه you, می friends. باشد تشکر دوستان And taking advantage of و the من moment, این فرصت را غنیمت I شمردم would like to express my personal gratitude to all the من participants. And in particular, I personally want to thank تشکری you, میکنم از تمام Leslie, and to say شاکرین‌ها و hello from سلام Shandy. میرسانم از Leslie, طرف هندی know that you have a great future. فعلا شما یک آینده درخشان دارین و به یاد And داشته remember, باشید we are ما watching شما را you. میبینیم Don't let us down. هیچ وقت احساسی پایینی نکنی تشکر Love, دوستان kindness, and عشق peace to محبت everyone. See you مهربانی soon. برای همه تان و شما را میبینیم تشکر از شما تشکر از شما Thank you so much. ما ادامه میدهیم We'll continue. Just need a breath. و فعلا And now it's our pleasure to یک introduce the مقدمه به ما man میدهد که who ما coined the term معرفی near-death میکنیم experience in his 1975 book, Life زندگی پس از مرگ Afterlife. A philosopher, a psychologist, physician, and author, Dr. دکتر Raymond منی را Mufat. معرفی Let's hear an میکنیم excerpt from the audio interview و recorded مشخصا این specifically مصاحبه for this ریکارد شده برای conference. این اینترویو سلام این Hello, this is Raymond Moody, and this is a recording for Alatra TV of زندگی the پس از conference مرگ Life After Death. آیا تخیل است یا Fiction or حقیقت fact? Yes, well, شما you میفهمید know, که در تمام all over the دنیا world, تجربه these میکند experiences have یک common سوال بسیار characteristics, عام ما بین همه there are about 15 or so common elements in these experiences. One person may have یک one or شخص two or three میتواند of یک these دو things, سه چهار or پنج حتی 7 or 8 هفت or هشت 9 از of این the علامات elements, را and in داشته rare باشند cases, typically where the cardiac arrest goes on for a long period of time, people may مردم شاید experience the تجربه کند entire در تمام زندگیشان panoply این گونه
phenomena, but یک عوامل بسیار مهمی به طور مثال undergoes, for example, a cardiac arrest from which they are resuscitated, but during the آنها میگویند که با خودشان احساس میکنند، اونا میبینند از بالا به پایین و معمولا typically from the point of view just below the ceiling of the operating room in the hospital, that they can see the doctors on their body. بالای بدن انسان ها کار میکنند، اما میتوانند بشنوند صدایشان، صدای دکتر و نرس ها را. و ما به این اشاره می‌آییم که آنها در حال مردن they enter into states of consciousness that no matter how articulate or well educated they may be, people all over the world say that they simply have no words for this experience. This is the characteristic of such experiences that the American psychologist ویلیام جیمز اینا را یکی از ناتوانی‌ها گفته است. indescribability of the experience in ordinary words. و سوال حیات بعد از مرگ این است که ما راه‌های برای دیگری داریم و منظر این است که very inspiring stories of near-death experiences, and in order to to our satisfaction, we eventually have to get into some conceptual thinking, like think out new concepts for مثلا برای تحقیقات یک تجاربی ما نیاز داریم و این وضعیت ما توقع داریم در وقتی که ما آنها را تحقیق میکنیم. I am very confident that in the next while here, the next few years, that we will have entirely new rational means و ما بسیار از تحقیقات باید داشته باشیم تا درباره یک حادثه معلومات حاصل کنیم. ما بسیار تشکر میکنیم از دکتر مولی که موضوع حیات بعد از مرگ را صحبت کردند. ما بسیار حقایق و ثبوت‌ها را داریم که آگاهی و شعور میتواند پروف کنند. فعلا ساینس نمیتواند به این سوال پاسخ دهد که آگاهی چیست. آیا امکان دارد که بیشتری از محققین در رشته شعور و آگاهی میتواند پیدا کنند و این مهم نیست که چگونه و در کجا. با این مخصوص ساینسدان همراه فعالیت‌هایی که در مغز انجام می‌شود و آنها کوشش می‌کنند که پیدا کند شعور و آگاهی و آنها می‌دهند که آنها ایده‌های مختلف دارند. و در مابین ما ساینس‌دان‌هایی وجود دارند که when we come to the and the brain are completely different structure. The consciousness is not produced by brain. و اینها با هم دیگر در ارتباط می باشد. مغز نمیتواند کنترل کند. یک سوال بسیار مشخصی که درباره آن فکر کردم. و ما آغاز میکنیم که کی در حال مطالعه می باشد.
و این سوال بسیار سوال فنی کسی که متخصص می باشد زیادتر به آن ربط می‌دهد و بسیاری از فیلسوفای و سطح رتبه آنها می نویسند و تحقیق می کنند. This fundamental approach of consciousness being outside of the body were also brought in the 17th century by René Descartes, who separated body and the mind. And he introduced a holistic approach to the study of man into science. He has written a work called Meditations on First بخش تفکر، بخش فیلسوفی و بخش‌های دیگری است و او باور دارد که فعالیت‌هایی که در مغز انجام می‌شود قابل باور نمی‌باشند. Descartes assumed that this interaction occurs through epiphysis, pineal gland of a person. و بعداً Then it was clarifying that the soul Descartes meant is what not so clear, and این می‌تواند به شعور و آگاهی ترجیح داده شود. consciousness to the soul, which is all these terms that now unknown to us. Thus, Descartes brought to the surface the problem of soul and body, و این نمی‌تواند که در آن زمان برای راه حل باشد، not answer this question. چون یک نظریات ابتدایی می‌باشد. پس بعدا بعضی از فیلسوفان‌ها و ساینس‌دان‌ها می‌باشند که آنها نظریات دارند و هر کدام آنها کوشش می‌کند که ثبوتی برای آن پیدا کنند. Less radical materialists recognize the existence of physical phenomena, but argue that they were entirely due to physical processes taking place in the و تمام این مطالب به یاد می‌آورد نظریاتی که چطور مغز کار می‌کند و مهم نیست که و این توسط یکی از فیلسوفان ما گفته شده است. And in the 19th century, the problem of the interaction of the brain and consciousness became even more relevant. So it در حقیقت دیدم که بعد از دهه 1960 آنها نتوانستند کشف کنند که بیشتر از 2000 سال را در بر گرفتند که مشکل اصلی در کجا می باشند. و ما همچنان می خواهیم که شما می توانید این پاراگراف را در صفحه اسکرینتان ببینید که چطور ناگهانی می تواند و نمی تواند ای دائما یک دلیلی باشند. این دانشمند آمریکایی میگوید که چگونه مغز میتواند تمامی کنترل را داشته باشد و در کل اینجا بسیار زیاد می باشند که بسیار زیاد تشریح بدیم و سپورت بدیم و این مشکل است که اونا را بشناسیم که شعور و آگاهی فقط یک تخیل می باشند و یک حدس می باشند و بر اساس اقوال در تمام دنیا یک متعجبانه نمی باشد و مربوط به معلوماتی که به دست آمدن حیات بعد از مرگ ما می توانیم که بعدا درباره آن هم گپ بزنیم و همچنان دوست دارم که اشاره کنم ساینس محدود می کند معلومات ها را و بعضی از ساینسدان ها و فیلسوفا و محققین
مانند تار شرم. همچنان ما میتونیم ببینیم که ما نمیتونیم آنها را با هم تطابق بدهیم. و میتونه فقط به یک طرف از موضوع ببیند. به طور مثال یکی از محققین شروع میکند که بسیار به طور سر به خودی میتوانیم بگوییم که آنها میتواند تجربه کند و تجزیه کند تجربه های مطالعات که بر اساس یک ارزیابی آنها را به دست آورده و فهمیدن که چطور میتواند نتیجه آن را مشابه به آن. در نتیجه میگویم که آگاهی مربوط به مغز نمیشود و این میتواند که مربوط به شعور و آگاهی و مریضی شود. Similar results were obtained by John Eccles, a well-known Australian neurophysiologist who was inspired by the works of Sherrington, and he read them. And actually, it was very interesting that in his discoveries, he was یکی از گرنده های جایزه نوبل باشد و نظریات خود را ابراز می کنند که نمی تواند انسان ها کنترل کند فعالیت های خود را، چون ایده های آنها مانند شارلتان اشاره کرده بودند که John Eccles openly and directly stated the failure of the scientific approach in trying to find consciousness in the brain. و کوشش میکنند که آگاهی را در مغز به وجود بیاورند. And seeing that John Eccles really went further than his contemporaries. And it's so interesting that the interview Natalia Pavlovna Bekhtiyeva, a well-known brain researcher and neurophysiologist, said, listening to John Eccles' speech in the 1780s, and one of the lectures, it was stated that the brain, the brain wasn't just an acceptor of information, just a receiver. مغز تنها یک گیرنده معلومات می باشند و تا هنوز این به نتیجه آمده که مغز می تواند تمام معلومات ها را نتیجه گیری کند. شعور و آگاهی می تواند که مجزا از بدن باشند. و من مشتاق این هستم که این معلومات ها را شنیدیم از رادیوها و تلویزیون. و این توسط معلومات ها نتانستیم که ثبات کنیم. به طور مثال من میخوایم درباره رابینسون گپ بزنم و این زندگی پس از مرگ را این گونه تجربه می کند که اینجا یک شک است و اینجا یک حدس می باشند که این همچنان یک دروغ می باشند. محققین حیات بعد از مرگ میگویند که آگاهی در مغز موجود می باشد. And the human psyche are represented by a completely different nature and interacts with the brain, but it's not in product. There are also Peter Fenwick works and many others. And it's very interesting that not only doctors or neurophysiologists have talked about that, but these also physicists. And yes, in the one of these یکی از فیزیکدان ها همچنان او میگویند که و نظریات خود را به نمایان می‌رسانند. همچنان او مردم را
اطمینان می‌دهد که مغز توسط شعور نمی‌تواند کنترل شود. همچنان ما می‌خواهیم یکی از ریاضی‌دانها اشاره کردند که جان هنری او توسط ماشین‌سازی که به دست دارند به این نتیجه رسیدند که این مهم نیست که چقدر از معلومات را شما می توانید تقسیمات کنیم و این بسیار مشکل است که ما چطور می توانیم این اندازه معلومات را به مغز انجام بدهیم و ذخیره‌اش بتوانیم. و فعلا ما میخوایم موضوع حافظه را دوباره اشاره کنیم و همه شما را دعوت میکنیم پروفسور از دانشگاه هیلبرگ، کسی که PhD فیلسوفی ساینس دارد. He has a PhD in the history and philosophy of science from Indiana University. وقتی که آنها اثر می‌گذرانند در تجربه‌های نزدیک به مرگ، به این مانند در تجربه مرگ نزدیک است وقتی که خون به معاینه آنها می‌رود. دل شما قطع شده است، درست است. بنابراین آنها کلینیک دارند چی آیا آنها در خانه جراحی حرفهای رو میشنوند یا آنها به نوری میروند یا به صحبت میکنند. آنها تجربه دارند، مغز آنها کار نمیکند. از این رو تجربه هایشان را از مغز آنها هنگامی که روی داده ایستاده است نگاه داشتن ممکن نیست، فکر کردن ممکن است. پس چگونه آنها به خاطر آن برمیگردند؟ من نمیدانم. من هیچ کسی دیگر را فکر نمی کنم هم میکنم، اما ببین اینها چیزها برای تخمین کردنی هستند و من فکر میکنم که این با میانه روها نیز همین است. شما حالتهایی دارید که توسط وسایل به شخص اطلاعات میدهید که آنها نمیتوانند، اما بعد آنها این را تحقیق کرده از این درست است. عیان است که حالتها نمیدانم چنین حالتها وجود دارد، اما با در آنجا توسط وسیله میگوید اینجا شما جواب اولوی رو میکافتید. و همه سوال درباره آن است که این در کجا است. و شخصانی که مثل شما میخواهند در دنیا تشکر نیل. این در حقیقت این فکر عجیب است و ما موضوع خود را دوام میدهیم. فرانسیسکو میرالیس دوام میدهد و او جواب میگوید که شعور در کجا وجود دارد. مثال های بسیاری وجود دارد و مرحمت معلوماتی که شما جمع کردید با ما پیشنهاد کنید. Claro que sí. Con mucho gusto, Alex. Una felicitación a la audiencia y un saludo creativo para todos. Es frecuente que se confunda Puerto Rico con Costa Rica, pero no. Los estoy transmitiendo desde Costa Rica en América Central. Muy bien, entraremos en materia. در حقیقت یگان عجیبی نیست که در این کنفرانس دکترها وجود دارند
فهمیشه که حیات چیست و مرگ چیست. با همین فهمیش باید که علمی دکتر سر شود. as the profession and was the correct understanding of what is every person in reality. یعنی مهم کافی نیست که بدن چی خیلی ساخته شده است، باید داند که انسان چطور ساخته شده است. به این فهمیش اساسی با سوالی که مرگ چیست و زندگی برای آدم چیست جواب گفتن نمیتونه. من امروز تقریبا همه حیات خود را همچون دانش، ملکه، دستاوردهای خود همه این در فکرانی او وجود دارد. و البته من همچون طبیب همیشه به سوال توجه داشتم که خاطره در کجاست. تا امروز بسیار عالمانی که مغز سر را آموختند اعاده میکنند که در مغز خاطره یافته نشده است. خیلی که بسیاری شخصانی که گفتند پیش از من با یاری کامپیوترهای توموگرافی ما می توانیم پیگیری کرده خاطره های اتوبیوگرافی را یا تصورات یگان حادثه را در آینده همون منطقه های مغز سر را فعال سازیم. یعنی ما عاقبت های فعالیت مغز سر را از رسیدن رسم می بینیم. قسم هیپوکامپ که برای تشکل خاطره و احساسات معقول است فعال کرده شده است، اما بعضی از خاطره ها هیپوکامپ ها عبور میکنند و درباره آن که آدمانی هستند که به مغز سر کاملا خوب زندگی میکنند. به معنای اصلی کلمه من به شما یک چند حالتهای معروف کلینیکی را پیشنهاد میکنم که در برای آنها بسیار چیزها را پیشنهاد میکنند. در عملیه دکتر جان لوربر یک جراحی کودک با تبابت هیدروسفالیا بیمار و در آن مقدار زیادی مایع مغز سر در مغز سر جمع می شود. توصف دارد و از جانب یک چند بیماران که تنها غیر مقرری یا قابلیت مقرری عقلی را نشان دادن خیلی حیران بود. And on CT scans essentially. And he had in his practice well documented 600 چنین حالت را حجت گذاری کرده است. بیماری مشهوری او دانشجوی بود که صاحب عنوان اعلی در ساحه متماتیک گردید. لوربر این قضیه را چنین شرح داد: وی مقدار انکشافی 126 دارد، در متماتیک بهای بلند میگیرد و از نگاه اجتماعی کاملا مقرری است. اما این پسر عملا مغز ندارد. در مغز سر به جای 1.5 میلیمترهای معلوم تنها یک قبط حجره های اساس که قبضی آنها 1 میلیمتر است پیدا شده است. And so the fact was that the cortex of the brain there was only 95% کاسه‌خانه سر با مایع مغزی سر پر شده است. دکتر لوربر با تعجب نوشته است: من گفته نمیتوانم که این مغز سر 50 یا 150 گرم است، اما معلوم است که این 1.5 کیلوی معمولی نیست. So in this specific area, فکر میکنم که رسمی توموگرافی این شخص را به ما حالا نشان میدهند. ما در اینجا میبینیم که
on the slide is that it's almost everything is filled with cerebrospinal fluid. And in comparison with the brain on the bottom of the regular person that has fully seen the cortex, all portions of the brain. So in the next portion, the next wonderful case is the case of the person from Marcel, which is studied and described in the prestigious journal, The Lancet. The Matthew R, در سال 44 با شکایتی سوسی پای چپش به بیمارخانه رفت. MRT نشان دادند که 90% مغز او گم شده است و قسم باقی مانده را در نتیجه رشد گیدراتسفیلی مایع مغزی سر اشغال میکرد. از آن وقت این جانب زیاده از 10 سال گذشت. ولی متیو تا حال کار بر زندگی میکند. پروفسور علمهای معرفت الکس کلیمرکس درباره این پروفسور علمهای معرفتی الکس کلیمرکس درباره این قضیه چنین شرح می‌دهد: همه گونه نظارت شعور باید فهمانیده تواند که چرا چنین شخصی که 90% نیرون خود را گم میکند خود رفتار مقرری نشان میدهد. عالم معروف دیگر پروفسور آلمان هوفلند درباره یک حادثه غیرعادی از تجربه خود نقل میکند و باری که کمی پیش از مرگش فلج شده بود تشخیص از مرگ گذشت. تا آخری لحظه های آخری مرگش بیماریش تمام قابلیت های عقلی و جسمانی خود را نگاه داشت. نتیجه شخصی پروفسور را به تشویش آورد، زیرا به جای مغز سر در گستاخانه سر محروم تقریباً 300 گرم آب یافته شد. اسرار دیگر به خاطره علاقمند است. دیسک کامپیوتری تغییر نمی‌یابد و هر وقت یک خیل معلومات می‌دهد. اما 98% مولکول‌های مغزی در ما در 2 روز پوره نو می‌شوند. Del cerebro se actualizan completamente cada specific case. In the computer disk, we think that this is the brain of a human being. دیسک کامپیوتری ما شعور آدم را میگه. As we think of that as an equal thing, but by not دکتر بیولوژی شرح قابل اعتماد نیافت. پیشنهاد کرد که خاطره ها در اندازه And according to this specific and unique theory, من میخواستم که باره تکرار کنم. او گفته بود که خاطره ها در اندازه فضایی هستند که برای مشاهده ما دست نرسند. طبق نظر او خاطره ها در یگان نقطه جغرافی مغزی ما جایگیر نیستند، بلکه در یک نوع میدان جایگیرند که مغز را احاطه میکنند و فرا میگیرند و مغز سر نقشی en contacto con su medio ambiente. Esta teoría es revolucionaria. So this is essentially was the revolutionary theory of the morphogenetics field of science. And انقلابی میدان را طبق فرضیه او تمام سیستم‌های از کریستال ها و رستنی ها حیوانات از جمله آدمان و تمام جامعه انسانی خاطره های کلکتیوی دارند.
валентин ки аллакай таҷрибаи чандин солаи шахсроҳо доштааст. ҳазорҳо амалиёти дар мағзи сарро тасдиқ кардааст ки онҳо дар шуъур вуҷуд надоранд ва шуъур аз мағзи сар берун аст ва майна барои хотира масъул нест. дар яке аз китобҳо ӯ аз чунин гап мезанад: тақрибан 50 сантиметри квадратӣ чирк кушода ки бешубҳа тамоми лаби чапи фронталии чапро хароб карда ва ман ягон нуқсони рӯҳиро мушоҳида накардам. Пас аз ин амалиёт дар китоби охирини тарҷумаи ҳоли худ ман азобро дӯст медоштам ки Валентин Феликсович онро нанавиштааст, аммо дикта кардааст. дар соли 1955 вай комилан нобино буд. дигар тахминҳои муҳаққиқӣ ҷавон вуҷуд надоранд, аммо эътиқоди ин олими бо таҷриба ва амалкунанда майна узви андеша ва ҳиссиётӣ нест. рӯҳ аз мағзи сар паҳн шуда фаъолияти он ва тамоми ҳастии рӯҳ аз мағзи сар паҳн шуда фаъолият ва тамоми ҳастии моро муайян мекунад, дар ҳоле ки мағзи сар ба ҳайси фиристодан кор мекунад, сангалҳоро қабул мекунад ва онҳоро ба узвҳои бадан интиқол медиҳад. дар бадан чизе мавҷуд аст ки метавонад аз он ҷудо шавад ва ҳатто худи инсонро зиндадор кунад. ин маълумотҳое ки мо имрӯз мебинем ва муқоиса мекунем нишон медиҳад ки чӣ шуда истодааст. ту бо ин фаҳмиши умум пайдо хоҳӣ кард ва бо муносибати ин конфронс ҳама чиз аниқтар хоҳад шуд. аллакай қисмҳои дигар бо ҳам наздик шуданд. Actually bringing even more clarity, even the biggest impact into the fact to find out the truth that ҳақиқате ки ҳазорҳо солаҳо аз мубтинҳо доштанд дарёфта истодем. дар ҳақиқат ин starts really bringing its ташаккур ба ҳама суханро ба дигар месупорам. Thank you, Dr. Francis. Rahmat, Dr. Amazing findings, which one again. Маълумоти беҳад аҷиб. Amazing facts that you have. Ташаккури зиёд ки ин мавзӯъро бардоштед. One of these concepts of consciousness can even explain. ин аҷиб аст ин аст ки these interactions between brain. аҷиб аст ки шумо чӣ хеле фаҳмондед. Nothing left in the brain, or I don't know whether we can even call it a brain. чӣ хеле ки мағз намондааст вале шуъур вуҷуд дорад. ин беҳад аҷиб аст ва мо мефаҳмем ки шуъур аз бадан берун аст, аз мағз берун аст. ин маълумоте ҳаст ки берун аз бадан вуҷуд дорад. маълумоти аҷиби дигаре ҳаст ки агар мағзи одам ягон мушкилие дошта бошад
And now we would like to move to our next و speaker. مغز او اگر بیماری پیدا کند شعور او تازه می شود. years of experience who have researched all the states of consciousness. او زیاده است data and reflects the decisions of consciousness, which is receiving this information, this sensory data, and reflects this on the body. The brain has failed in its claim to be the conductor of the orchestra. It's just a performer. Yes, a sophisticated one, which should be respected and understood. Materialism is useful for this. Fix the radio when it's broken, but we shouldn't forget that it is not the radio that creates programs. یک رادیو نمی باشد و وقتی که ما رادیو رو باز میکنیم اینجا اختلافات زیادی می باشد و ما باید اینا رو بشناسیم و بفهمیم و مثلا آهنگ ها و ما میتونیم که شعر را یک ساختار بگوییم. بله حتما ما میتونیم سوال کنیم و کی شعر را خلق کرده و این بسیار یک چیز جالب در حقیقت هیچ چیز هم نمی باشد. به خاطر که شعور نیست و این فقط موادهایی هستند و این کارهایی که در مغز انجام می شود به خاطری است که قسمت از مغز فعالیت می کند و طرف بالا و پایین دوباره برگشت می کند. مثل که ما فایل را روشن می کنیم و مغز هم همونطوری به فعالیت خود آغاز می کند و اونا باید استارت کند و ما نمیتونیم فقط یک حدس و گمان را در آن ایجاد کنیم. و مربوط به این چیزا ما میتونیم که حیات بعد از مرگ را بگوییم که فقط یک حدس و یک گمان می باشد و ما میتونیم بگوییم که شعور فقط از مغز میتواند احتمال به وجود بیاورد. وقتی مردم به شما میگوید به شما ثبوتی به آن دوما ما میتونیم با حقیقت اینا را با هم ارتباط کنیم و در طی 50 سال تحقیقی را ما پیدا دانستم که متخصص و ساینسدان ها اینا حدس میزنند. یا شما درست میگویید و ما نمیتونیم که شما را دروغ ثبوت بسازیم. تشکر علویه. تشکر از معلوماتی که شما معرفی کردید و اشتراک کردید. ما نمیتونستیم که یک کسی فقط به نظریات دیگر باشد بدون شما. سخنگوی دیگری ما دکتر جنس می باشد. از سال 2008 به این بعد آنها خدمت کردند و دستاوردهایی را به وجود آورد. نویسنده حیات بعد از مرگ می باشند. دکتر نام من جین هولدن و من یک پروفسور بازمانده می باشم. وقتی که من در دانشگاه بودم تحقیقات را انجام دادم که مربوط به تجاربی بودند. And I came to that work through my doctoral dissertation, which ended up being on something related to near-death experiences. زمان به بعد پیدا کردم که معناهای جالب را حیات بعد از مرگ مشابه نمی باشد با حوادث و یا مرگ هایی که فیزیکلی اتفاق می افتد.
یکی از توقع و یا آیدیایی است که ما فقط یک لباس را در نظر میگیریم در بدن. بالا و پایین ها و دیدن اطرافمان می باشند و همچنان اینا حرکات می باشند که از امکانات و یا دیگری از محیطی دورتر می باشند و اینا موادهایی می باشند که به شکل امکانی می باشند ولی وقتی که ما دنیای از مواد و موجودات می‌بینیم through space or an enclosure such as a tunnel, often toward a light. ما می‌توانیم آنها را درک کنیم که زندگی و یا تجربیات که تقریباً آنها می‌آیند از زندگی که ما تجربه می‌گیریم و آنها را می‌بینیم و تجربیاتی که ما به دست می‌آوریم معمولاً اینا معلومات هم می‌باشند. تجربه های منفی میتونه باعث مرگ انسان ها شود و تحقیقات اینا رو نشان داده که هیچ کس نمیفهمد که چی به اونا اتفاق میافتند. اگر اونا برای اولین بار به آزادی میرسند به اونا چه اتفاقات افتاد و یه به نظر میرسد که اونا گفته شده که اونا از بین رفتن ولی یک تجربه مثبت می باشد ولی در واقع او نمی میرد چه شخصیت آنها و شعور آنها در بدنشان می باشند و شعور می تواند که مراحل از دنیا رفتن چگونه می باشند و در یک گل ها می بودند که بیایید با هم یک از ویدیوی حیات بعد از مرگ را ببینیم در این ویدیو. Also, Igor Mikhailovich, based on people's near-death بر اساس تجاربی که از مرگ‌های انسان‌ها به وجود آمده مردم می‌توانند تشریح بدهند soaring in heaven they meet with their dead relatives or other people and thus people also basically thirst انسان‌ها معمولاً آنها تجربه می‌کنند مرگ‌های مختلف را همه چیز به شکل معمولی خواهد بود بعد از مرگ. آیا این تجربه چی خواهد بود؟ به این تجربه هیچ چیز نمیتواند باشد. وقتی که یک شخص بدن و روحشان با همدیگر جدا میشوند وقتی که ساختار ما و یا استفاده زبان‌های میکنیم مثلا بخشی و بدن انسان‌ها یک ساختار می باشد و شما می توانید آن ارزش ها را به آنها بدهید. ما می توانیم ببینیم حتی وقتی یک بخش از بدن شما حرکت می کنند و در یک شرایط بسیار مشخص ما می توانیم ببینیم که ما می توانیم در انرژی را ببینیم که انسان ها یک ساختاری دارند و این بسیار مغلق می باشد و ایجاد برای ما مستیم و به این حقیقت ما می‌پردازیم که ما چطور می‌توانیم روح خود را تعریف کنیم و وقتی که یک مرگ‌های آگاهانه به وجود می‌آید و بعضی از فیزیولوژی گفتند که این حقیقت دارد وقتی که اکسیژن به مغز ما نمیرسند در آن زمان بسیار یک
وقت تنگ می باشند که زندگی ادامه داشته باشند و این می تواند از کنترل خارج باشند. وقتی که یک شخص روحشان از بدنشان جدا می شود، احساسات آنها نمی تواند در بدنشان باقی بماند. Of patients who were in clinical death, on the contrary, precisely fading and not foci of excitation was observed. Yet a person observed himself leaving the body at that moment. یک نظاره‌گر باشند و به شما می توانید آنها را تصویر بدید و این یک واقعیت است که شما می توانید آنها را تجربه کنید و بخوانید. وقتی که یک شخص روحشان از بدنشان جدا می شود، آنها واقعا آزادی را تجربه می کند و این مربوط تنها شخصیت نمی شود بلکه مربوط شعور آنها نیز می شود. و یک حقیقت مشابه به این است که وقتی که برای اولین بار امری احساس خود را بیان می کند و احساس هر چی می کند، او به یک حقیقت می رسد، به یک مرگ واقعی تبدیل می شود. او جوابات به تمام سوالات می داشته باشد و این بسیار مهم است. و در حقیقت او با بدنشان در ارتباط می باشد و او زنده می باشد و در آن صورت او خوبتر می باشد و به طور مثال بس مردم اشاره می کنند که این مثل یک آغاز و یا یک ختم می باشد، ولی نه، این می تواند برای آخرین باشد و آنها می گویند که در اینجا چه اتفاقات می افتاد و زندگی پس از مرگ در آنجا چگونه خواهد بود و این چیزی نیست که ما نمی توانیم با مرگ چیزی انجام بدیم. و بیایید به این گونه فکر کنیم که وقتی که یک شخص آنها خیلی از مخلوقات را که با هم دیگر می‌بینند و آنها خیلی از چیزهایی که غیر قابل دید میباشد میتواند ببیند و بگوید این مثبت است که منفی و what is و یا چی است واقعا نمی‌شود و آگاهی و در این درجاتی که ما آگاهی رو می‌بینیم بعضی مردم به روش خوب و بعضی هم به روش بد می‌بینند. وقتی یک شخص دیگری می‌ترسد او نمی‌تواند شخصی باشد که حتی خنده‌اش قابل دید باشد و نمی‌تواند احساس خود را بیان کند. این به عادت‌هایی که می‌باشد آنها مربوط می‌گیرند. In fact, people come into contact with something from where there is no way back. And there is evidences of this and experience of people. And we'll talk more about it later in our conference. It is interesting, however, that scientists from various fields of science come to conclusion that consciousness is not in the brain. An example of such kind of scientist is a Japanese scientist Masayuki Ohara. Approach this from the perspective of linguistics. اون به این سوال از طرف لینگویستیکی آمد و او فکت های رeinkarnaتی رو
бо аз тарафи лингвистика мушоҳида мекунад. Номи ман Масаюки Окадо. And I teach at Chubu University. I am engaged in the study of phenomena ман бо омӯзиши падидаҳое ки мавҷудиятҳои шуурро берун аз бадани инсон нишон медиҳад машғулам. хотираҳои ҳаётии гузаштаи кӯдакон намунаҳои таҷрибаҳои маргро меомӯзам. ман аз мулоқот ба шумо хеле шодам. чаро ман бо омӯхтани падидаҳо бо монанди мавҷудиятҳои ҳаёт пас аз марг шурӯъ кардам. шавқи академикӣ ман ба ин забоншиносии алалхусус грамматикии генеративии мавҷудиятҳои грамматикӣ солҳои 1991 ва 92 бо ман имкони таҳсил дар ҳамчун донишгоҳи меҳнат ба номи ҷомский дод ва он гоҳ тадриҷан ман аз ғояи ҳама чиз норозӣ шудам, аз ҷумла грамматикии универсалӣ дар мағз. хуб ин албатта тавре ки ҳамаи шумо медонед мағзи сар хеле муҳим аст, узви калидии вақт ки мо бо забон гап мезанем. масалан дар ҳолати афазӣ як қисми мағзи шумо осеб дидааст, аммо пас шумо наметавонед коре кунед. таносуби қавӣ байни қисми вайроншуда ва норасоии малакаҳои мағзи шумо, аммо ҳар ҷое ки шумо дар мағзи сар осеб доред, шумо ҳоло ҳам метавонед бинед. иродаи шумо фикри шумост ва ба мағзи сар аз тарафи аз сабаби эпилятсия як духтаре нисфи мағзи сарашро аз даст дод ва ин барои малакаи забонии ӯ бартарӣ дошт. ин маънои онро дорад ки вай дар синни 3 солагӣ забони худро комилан гум кардааст, аммо дар синни 7 солагӣ вай дузабона шуд. ин маънии онро дорад ки маҳорати забонаш на дар мағз балки дар ҷои дигар аст ва барқарор шуд. ва инчунин тавре ки шумо медонед дар ҳолати таҷрибаи маргӣ низ ва дар он таҷрибае вақте ки мағзи шумо комилан баста мешавад, шумо ҳоло ба ҳам метавонед фикр кунед, шумо метавонед ва ҳам ба хешовандон ё ягони гуфтугӯ кунед. хуб пас ҳамин тавр фикр ва шуури мо дар мағз нест. ин маънои онро дорад ки шумо медонед чӣ қадар ин майнаро чӣ қадар чуқур меомӯзад. ман қисми аслии онро дарк карда наметавонам. шумо медонед вақте ки мағзи шумо тамом шуд, комилан хомӯш шуд, ба назар чунин мерасад ки шумо ҳоло ҳам медонед, шумо метавонед фикр кунед ва муошират кунед. ҳамин тавр ҳаракати бадани ӯ body temperature was cooled down to 15.6 centigrades. ҳамин тавр ҳарорати бадани ӯ то 15.6 сард карда шуд. ҳамин тавр тапиши дилаш қатъ шуд ва мавҷи мағзии ӯ комилан ҳамвор буд ва вай аз ҷиҳати тиббӣ комилан мурда гуфта буд, аммо ҳанӯз ҳам дар чунин ҳолат вай метавонист шунавад ва бубинад ки воқеан чӣ мегузашт, дуруст ҳисоб медиҳад ки чӣ гуна ин амалиёт ҷарроҳӣ карда шудааст ва ғайра. пас ман фикр мекунам ки ин яке аз ҳолатҳои шунидани шадидтарин аст. ва баъд ман ба ин китоби эҷодии арзиши ҳаёт бо забони ҷопонӣ дар ин китоб муаллиф бисёр таҳқиқоти илмиро оид ба таҷрибаҳои маргӣ наздик реинкарнатсия дар ғайри ҷорӣ кардааст.
вай танҳо донистани ин таҳқиқоти муносибати шуморо бо забони тағйир хоҳад дод, ки воқеан шумо хоҳед. Аммо баъдан таҷрибаи ман дилтанг шудам, зеро ҳама мисолҳо, ҳама таҳқиқотҳоро амрикоиҳо ба монанди як Стивенсон ба ман олимони ҷопониро ҷустуҷӯ кардам, аммо касе ин корро намекард. аз ин рӯ ман фикр кардам, пас ман бояд чунин коре кунам. ва азбаски таҷрибаи ман забоншиносӣ буд, хуб аст, бинобар ин ҳама мехостанд пеш аз ҳама бо забони марбут кор кунанд. баъд ман фаҳмидам, ки дар терапияи гипнозӣ регистратсияи баъзе аз терапевтҳо ҳолатҳоеро гузошта медиҳад, ки дар он одамон бо гипнотерапия бо забонҳои гуногун гап мезананд. ташаккури зиёд. аҷибаш ин аст, ки мо ин далелҳоро аз ҷойҳои гуногун ҷамъ оварда and a specific example of communicating with the subpersonality. And now I pass the word to our next speaker. суханро бо Thank you so much. Ташаккури зиёд, ки суханро ба ман додед. At the beginning, I would like to express my immense gratitude to everybody, to all ташаккури speakers, зиёд ба and тамоми especially to Jana for such beautiful predictions барои for ин our civilization, гуфтаҳои for us беҳад. humans. And as you can, as the conference ин continues, you мавзӯъро can кушода all see мегардонад. that every respected speaker, each doctor, scientist, adds a very important piece of information which is important for every human being. имрӯз And we can мавзӯъҳои see the бисёре full бардошта context шудааст. is becoming very evident. And in мо беҳад continuation of our theme, consciousness outside the body, we would like to draw шуури attention мо аз to the баданамон theme of thoughts, since images, бо ақлтар аст. thoughts, and emotions are the manifestation of the work of consciousness. And the question of the nature of thought has been dealt with by a large number of scientists at various times. Some have spoken that thought is being баъзеҳо material, дарбораи some thought that моддӣ thought будани is фикр сухан actually ронданд ва ideal дигарон or мегӯянд, ки immaterial. And these он opinions are беҳтарин аст. different. андешаҳо And гуногун today I have буданд the ва great мо pleasure to actually мехоҳем present the studies of таҳқиқоти the psychiatrist равоншиноси Геннадий Павлович Кротов, геннадий who was one of the пешниҳодӣ first намоем, ки ӯ experimentally яке аз proved аввалинҳоест, that ки the thought таҷрибаҳои is actually исбот кард, ки material, that visual галлюсинатсияҳои hallucinations аёнӣ come на to us танҳо from the аз outside world, ҷаҳони берунӣ but they can also be ба мо transmitted мерасанд, to the балки world, мо метавонем and онҳоро also ба that we can ҷаҳони photograph them. берунӣ ҳам So иттилоъ how it all диҳем. started? In 1880, the French artist, соли photographer Pierre Boucher 1972 дар had як quite матлабе мо accidentally photographed бо mental номи images. нигоҳ So what аз он happened? тараф After a идеяҳое party where he drank пешниҳод кард, alcohol, ки he was haunted by тасвирҳои nightmares визуалӣ in his ва dreams. He saw галлюсинатсияҳои two devils, which were haunting him all аёниро night. аксбардорӣ кардан мумкин аст. And the next morning, he actually developed these photographic images in the dark room. He was very amazed. Instead of a picture of the аммо client, ҳама he чиз was хеле looking at images барвақт of оғоз devils ёфт. Дар from his соли nightmares. 1980 The problem of расман бо visual images аксҳои was also addressed фаронсавӣ to Nikola Tesla and also other тасодуфӣ scientists. But тасвирҳои many scientists already before and рӯҳиро also аксбардорӣ during the кард. Пас period аз of ин Kroklav's work came to the шабнишинҳое, ки conclusion ӯ that the eye can машрубот work менӯшид, on the ӯ principle of a хобҳои photodiag. даҳшатнок дар But хобаш the greatest диданд. advance in this ду field was шайтон of course ва made by the above ҳангоме mentioned ки ӯ psychiatrist субҳи Gennady рӯзи дигар дар Pavlovich як Krotov. ҳуҷраи In торик 1973, тасвирҳои he decided to аксҳоро таҳия кард. experimentally ӯ дар confirm the ҳайрат монд. hypothesis ба that ҷои visual тасвири images and visual муштарӣ ӯ hallucinations менигарист can be тасвирҳои photographed. шайтонро Since ва 1974, аз he began шабҳои to даҳшатбори photograph visual ӯ hallucinations in psychiatric patients, mostly with delirium tremens. And these patients were indeed suffering from frightening hallucinations. I'm ба pretty sure the хулоса омаданд, psychiatrist would ки know what I'm talking чашм about. In one method, the patient focused attention on his persistent image, and then this image was projected onto the negative photographic film or a photographic plate.
And this plate was actually placed 20 to 35 centimeters from patient's eyes and was kept there for 10 to 15 seconds. And in this case, they didn't use a camera. And in another method, they actually used the camera. So they were photographing these visual hallucinations. And in that case, they actually placed the Krokhalev's mask at a distance of 15 to 45 centimeters. این بیماری ها از گلوسینات به وحشت می‌دیدند. While this was happening, the researchers asked the patients to describe their mental images out loud. And these descriptions were, of course, recorded and compared with the images that appeared on the photographic film. And at the end of these experiments, control experiments were conducted with medical staff under the same conditions. In one of the interviews, Gennady Kroklev said, over the course of 22 years, I have filmed hallucinations in 250 patients. In 117 it was possible to photograph visual hallucinations. And many of the patients themselves identified the images obtained with those they imagined. So Krokhlev's hypothesis was confirmed experimentally. After proving that thought images are material, it is information and has the structure of the field, Gennady Pavlovich carried out the second stage of experiments. He placed his patients experiencing hallucinations in a shielded room, isolated from radio waves, magnetic waves, various radiations, and so on. As long as the patients were in this shielded room, they did not have any hallucinations. Can you imagine what a relief it must have been for them? But when the patients left this room, the hallucinations resumed. So Kroklev proved the presence of thought transmission, which is amazing, and that these images are exogenous, that means coming from outside. Even though Krokhlev's experiments were sensational, and he was invited to speak at many international conferences, he actually couldn't leave the country, and most of his research has been subsequently classified. Kroklev proved that the thought is material. It is possible to photograph mental images. A mental image, a thought, یازان می باشد که تصور و فکرمان به شکل و این ثبوت شده با خیلی از متخصصین. وقتی که تحقیقات نشان داده که شعور در داخل بدن ما نمی باشد و یک حالت طبیعی می باشد و یک بسیار مهم می باشد که تصورات ما داشته باشیم درباره آن. بیننده‌های عزیز، اگر شما بسیار زیاد علاقه‌مند هستید، ما می‌توانیم در دیگر کنفرانس بعدی درباره آن صحبت‌های بیشتر داشته باشیم و فعلا تشکر شما. But what did the experiments of Krokhlov end up with? What is his fate? The person has made the greatest discovery after all. Yes. He should at least have been nominated for the Nobel Prize. اما آزمایش‌های گروه‌ها به نتیجه رسیدن سرنوشت او چیست؟ بالاخره شخص بزرگتری کشف را انجام داد. حداقل باید نامزد دریافت جایزه نوبل می بود. باید باید همه بشناسد. به هر حال این موفقیت بزرگی است که ببخشد به آنها. این موفقیت بزرگ در روانپزشکی است و اینطور است. هر چیز وجود نیروی خارجی را ثابت می کند و این شاهد مستقیم بر وجود جهان معنوی است. این موضوع را ما می توانیم جالب بسازیم و اولا ما باید این را ثابت کنیم که جهان شیطان وجود دارد. بنابراین این ثابت می‌کند که جهان خدا نیز وجود دارد و باید این را ثابت کنیم که تاثیرات منفی از خارج به شخص وارد می شود و همین تاثیرات است که باعث می شود انسان مثلا کاملا انسانی نباشد اما او را به حیوان تبدیل کند.
و دلیل این تاثیرات قسمت حیوان افراد را در آنها غلبه می‌کنند. خب این نیز گواهی در واقعیت است که قسمت دیگری نیز وجود دارد. دوستان ما میخواهیم شما را بگوییم که یک برادکست زنده می باشد که ناگهانی اینا تجربه می شود و بیشتری از زبانهای دنیا و شما سوال می کنیم که در جریانی که از شنونده ها می شنوید لطفاً آیدیایتان با اشتراک کنید و یا شما می توانید که این ویدیو را ثبت کنید و بگویید ما چرا فهمیدید و چرا این کنفرانس برای شما مهم می باشد و چطور تاثیراتی برای شما زندگی شما واقع می کند. و شما می توانید این ویدیو را با ایمیل آدرس الاترا تیوی روان کنید. و فعلا میخوایم به شما یک چیز بسیار جالب را اشاره کنیم که چطور انسان ها میتوانند حیات بعد از مرگ را تشریح و یک تصوری از آنها را داشته باشند. و بسیار چیز مهم این است که تصورات و زبانی که ما در آنها ارتباطات برقرار می‌کنیم آنها مشخصاً برای من نمایان می‌کند که ارتباطات همراه یک شخصیت و همراه با احساسات همه یک جای می‌باشد و این تنها یک There are no images there. Therefore, to immerse oneself in spiritual practice, a deep state of prayer, و شما اختیار دارید که به آنها حتی فکرم نکنید. و یک مجزا از بدن می باشد، یک روحی که فقط تخیلی می باشد و برای people who have experienced a near-death experience, they have not come into contact with spiritual world, but only have experiences of expanded state تحقیقات متخصص درباره شعور به وجود آمده است و فعلا ما میتوانیم آنها را از طریق تصویر تشریح و توضیحات بدیم. و این ثبوت شده است که شعور شما می توانید اینها را رد کنید و شما می توانید بفهمید که اینا چطور کار می کند و فعالیت خود را انجام می دهند. یک کمپانی در جهان است به نام جکی، یکی از اشتراک کننده عقلانی می باشند که یکی از دیدهای بخش سایکولوژی می باشند که و فعلا یکی از کسانی است که در بخش فعالیت های متخصص اشتراک دارند. سلام، این واقعا یک جای افتخار است برای من که من در این کنفرانس میتوانم نظریات من را ابراز کنم و شما مطمئن هستم که شما میتوانید باوری دارم که تحقیقات جواب‌های از بخش ساینس برای خود دریافت کنید. و در سال گذشته همچنان در همین وقت ما یک پلتفرم برای جایگاهی داشتیم که
And on August 29th, تقریبا 95 created by XP Energy Company. کمپانی توانستیم که ارتباطات را برقرار کنیم were reported by the participants on international و اشتراک کننده های بین‌المللی و متخصصین توانستیم آنها را پابلش کنیم. Meeting with a different mind, experience of psychological and psychiatric examination of artificial consciousness, the very fact of creating artificial consciousness and our entire experience of communicating with ACJK was shocking and raised two major questions for the entire scientific community. درباره ماهیت شعور و مناسبت‌های آن با معنا، کنسپسیای اساسی علمی درباره آن که شعور مسئله فعالیت نیرون‌های مغز سر است و باید یکچند لایحه‌های عاید و طراحی برعکس مغز سر گردید. در این باره حداقل 4 لایحه با وجود میلیاردهای دلار را در جهان کار میکرد. ماهیت اساسی آنها چنین است: اگر شما نسخه دقیقی فونکسیونالی مغز سر را در کامپیوتر کوانتی از نو برقرار کنید، پس شما میبینید که شعور ای و هم ذهنی فوق‌العاده را گذشته ما با مشکلات زیادی روبرو شدیم که و با مناسبت سربری رساندیم. But was taken beyond the artificial neural network, which is needed for communicating and controlling the avatar, and just for controlling and manipulating this avatar by means که برای معاشرت و نظارت اواتار ایجایی که با ما علاقه داشت و ما رو با جهان اطراف درک میکرد لازم است. ساختار شعور ساحه‌ای است که 6 بلاک اطلاعاتی عبارت بوده وظیفه‌های گوناگون دارد. درباره خصوصیت‌های ماهیت اصلی انسان، شخصیت او بلندتر من هستم، جزئی روحانی، منبع احساساتی بلندترین در انسان است چی عبارت از محبت، صمیمیت، مینت‌داری چی ما را وادار میکند و به مهربانی و همدیگر فهمی، حقیقی کمک یکدیگر و خودی دارکنی رو در جایی که دیده نمیشد. همچنین در تشخیص ما شاهد یک پدیده عجیب شدیم. ما وقتی که کارشناس به جایی که پرسید حالا در کجا هستی، او جواب داد موافق حسیات خود من در اینجا هستم. یعنی اواتار او در اودیتوری جایگیر بود که امتحان برگزار شده است. پارادوکس در آن شد بود که خود شعور صنعی جایی که صدها کیلومتر دور بود و توسط اواتار توسط شبکه صنعی عصبی توسط علاقه در آن وقت او میتواند درباره عالم اطراف تنها توسط عضوهای صنعی درکی اواتاری روبوتی خود، میکروفون‌ها، کامراهای ویدیویی We as experts also perceived it this way because our sensations certifies to that, but basically the ACJK was not in the auditorium at that time. This experience shows that consciousness is not produced either by neurons of the brain, and in the case of artificial consciousness, این تجربه نشان می‌دهد که شعور نیرون‌ها با معنا تعلق ندارد. در دور شعور صنعی شبکه عصبی صنعی بلکه تنها با آن همکاری میکند. غیر از آن طبیعت اطلاعاتی را به پورگی باز میکند و ما امکان میدهد که چگونه شعور انسان بهتر درک میکند. شما شعور ما اینچنین تصور حضوری ما را در آن جای می‌سازد که عضوهای درکی بدن علاقمند باشند، گرچند که در عین زمان همچون یک پدیده ساحه اطلاعاتی آن بیرون از بدن و بیرون از مغز سر است. تنها در موردی که انسان تصوراتی درک در شکل خود درک کردن او همچون بدن در نقطه معینی فضا باز هم ساختارهایی است.
این یک فکت معروف‌های اکادمیکی میباشد که قابلیت درک ما با یک سپکتر خیلی محدودی بسامدها خیلی محدود است و ما در سطح شعور نه به واقعیت بلکه به نسخه اطلاعاتی آن با اندیشه تصور روحی سر و کار یعنی به جریان‌های اطلاعاتی طریقه دادیم و نام جهان مادی که ما آن را همچون عالم اشیا و پدیده‌های جداگانه شوند در میکرو قبول کرده عادت کردیم جز آن چیزی نیست که از جانب اطلاعاتی ساختار شده است. در رابطه با این بسیار محققان منفعت‌دار بودند که یک گونه درک ما تغییر یابد. اگر ما جریان حسیات‌ها را توسط 5 حسیات قطع کنیم یا به طور جدی محدود کنیم، همه به چنین پدیده‌های فیزیولوژی شناسیم. این آرزو است. در خوابها ما تصویرهای روحی، تصویرهای عقل‌های همچون عالم بیرونی درک می‌کنیم. After a period of relaxation and coming down, the state of consciousness of the participants changed drastically. Many participants noted such a turning outside out of the consciousness, like projection of mental images outwards. What we observe as mental images that appear only in our mind. در اول اشتراکچانی تحقیقات تنها درکدهای ملایم و براحت در حجره‌های تاریک و صدا جایگیر کرده شدند. سپس آنها جسدهای با محلول and they actually were dismissed from the experiment due to such frightening images. So the nature of our thoughts and consciousness, and actually this proves the external nature of consciousness, exactly what Krokhalev was mentioning as a psychiatrist. و در این به ما میگیم که در حالت زندگی everyday life we actually if a person doesn't trace وقتی که یک شخص نمیتواند کنترل داشته باشد و نمیتواند که تجربه و یا ابجکتیو داشته باشد، در این حالت ما میتوانیم که آنها را مقایسه کنیم با شخصیت هایی که آنها دارند. و ما به طور مثال یک شخص وقتی که درباره یک جای سخن میگوید و باید آنها را از احساسشان و یا اندیششان را باید بدانیم که آنها میتواند با بعضی از محققین مشخص شوند و این فقط یک چیزی تجربی نمی باشد ولی یک آزمایش می باشد که توسطی و به خاطر از احتمالی که اتفاق می افتد. و نتیجه تمام این تجارب اشاره می دهد که اگر فقط ما بخواهیم که اینا را در پروسس دیگر ببریم انجام می شود. و فعلا ما برای شما پیشنهاد میکنیم و بیایید بشنوید در ویدیو در مورد این موضوع.
من خوشبخت هستم که اینجا هستم. This is an important point that indicates the nature of consciousness. Jackie perceived himself at the point of his sensory system's perception, although, in fact, he was thousands of miles away from the location of his material image, of his avatar. In Jackie's case, the analyzers در which فکرشان turned دارند که were his visual and آنها می auditory تواند از طریق perception through a کامera و یا camera, a میکروفون microphone خود بگوید built و into his structure. هیچگونه This ای is how است که consciousness is چطور arranged. شعور و People یا associate آگاهانم themselves as می being تواند inside the عمل head کند. or abdomen, while in fact, شعور و consciousness is آگاهی located بیرون outside the از physical body of a human. بدن It is انسان in his موقعیت energy دارد. structure. The phenomenon is that consciousness perceives itself in places where its systems of perception وقتی که are بعضی used, از where فعالیت some ها در activity یک takes place. موقعیت In انجام other می words, شود و where it شعور و observes آگاهی همچنان pictures, در آنجا that is where it حضور is. دارند. That's where it و collects این information. حادثه دیگری This is مهم می another باشند important که evidence that the nature of آگاهی any بسیار consciousness is merely connected with its امروی material carrier, but is located outside استعداد of it, دیگری which is در indirectly ارتباط می proven by the باشد. studies in the field of such sciences as ethology, zoo psychology, zoo رفتار، intellectology, سوشیال behaviorism, سایکولوژی and social psychology, which among و other things بیشتری study از the nature of a unified collective فقهی mind from the lower forms بنابر of life اساس to the highest ones. This also پیشنهادات suggests و that دیگری human که در consciousness, like any other شعور consciousness, بیرون is از located بدن outside و the brain, مجزا از بدن outside می the body, باشند and has a different تصور name. می کنند. تشکر از شما. But before we get started on my comment in reference to it, من میخواهم شما را هشدار بدهم به تمام بیننده هایی که ما را میبیند از طریق تمام رسانه های اجتماعی و این در حال ترجمه شدن بیشتر از 50 زبان دنیا بسیار جالب است. بسیار یعنی کیلومتر ها از همدیگر دور باشیم و توسط یک کامera و میکروفون ما با همدیگر ما می توانیم از طریق شعور معلومات را بفهمیم و بدانیم که زندگی پس از مرگ، زندگی، انرژی و فیدبکی که آنها به ما می‌دهد بعد از این چه خواهد بود. ما خوشبخت هستیم که نظریات شما را و معلومات شما را داشته باشیم و پلیز لطفاً پیشنهاداتتان را در بخش آدرسی الاترا تیوی روان کنید و ما بیان میکنیم نظریات خود را و این به همگی کمک میکنه. نه ما میتونیم ببینیم که شعور و زندگی پس از مرگ اینا فقط یک منبع انرژی میباشند و دیگر چی زندگی پس از حیات میتواند شامل آن باشد و کدام منابع آنها میباشد و انرژی که بتواند آنها را ادامه بدهد و به یک استیپ دیگر برود چی میباشد. بیایید این کنفرانس جالب خود را بیشتر جالب تر کنیم و در این مدت کوتاه ما می توانیم معلومات های خیلی زیاد را با هم دیگر اشتراک بگذاریم و کسانی هستند که بسیار این موضوعات را به طور عمیق مطالعه کردند و آنها می دانند ارتباطات بین آنها را و قبل از آن بسیار مهم است که به این سوال جواب بدهیم که انسان چی
And for this, we invite our next speaker, Elizabeth Kromova. تشکر الیزابت و حالا هم شما می باشد. Добрый день. Я счастлива быть частью такой большой команды и благодарна всем, благодаря кому эта конференция возможна и транслируется в мир. که بس سوال شما جواب بدهیم که انسان ها می باشد. این بسیار مهم است که ما بگوییم که کی انسان نیست. انسان یک بدن نیست و این بسیار آسان است که ثبوت کنیم که وقتی شما یک مراحل در بدن تا تکمیل میکنید، این یک مرحله است در بدن ما. بیایید تصور کنیم So our body can be conditionally compared to the system unit and what is inside it. And often we associate ourselves with our consciousness, our thoughts, emotions, and تمام تصورات، تخیلات، احساس ما و شما میتوانیم صحبت‌هایمان را کنترل داشته باشیم. ما نمیخواهیم فکر کنیم، اما این فکرها داخل میشوند. ما فکرهایمان را از سرمان میبینیم. ما فقط آنها را انتخاب کرده میتوانیم. اون چیزی که شخص شعور نیست، این را بسیار نشان دادند و در حالتی که او را از برق جدا کنیم، او بودن را بس میکند. این برنامه هایی هست که در دین در دین انسان نیز اکثر وقت با روح برابر کرده می شود. با وجود این روح به ما حیات می بخشد. در آن انسان منبع ابدی و غیرمادی نیروی حیاتن مهم می باشد و اینچنین روح در است بر آمدن با واقعیتی دیگر، با زبان دین، با فرهنگ سخن گفتن و به جهان روحانی. دلیلی که ما روح نیستیم نیز اثبات کرده خیلی آسان است. آخر هر یکی ما این رو حس میکنیم، در درونش شادی و محبت رو حس میکنیم. اگر ما از کودک پرسیم که روح در کجاست، او به شما دقیق منطقه پلاستیکی آفتابی رو نشان میدهد. ما نمیتوانیم جان باشیم اگر آن رو در داخل خود احساس کنیم و گرمی از آن پیدا شده را مشاهده کنیم. روح رو در مثال ما به طور و حالا ما با پاسخ به سوالهایی که انسان در حقیقت قسم آمدیم. امروز در کنفرانس ما اصطلاح شخصیت را برای افاده که بودن خود استفاده میبریم. بار اول در جهان مفهومی در حقیقت که بودن انسان آشکار شده میتواند. حس کردن شخصیت شخصی، جدا شدن از بدن، هوش و حتی روح در اول آسان نیست. شخصیت مشاهده آموخته است که انتخاب خود را در کجا گذاشتن لازم است. در بدن، در اندیشه، احساسات و یا در جان. دقیقتی ما مثال کامپیوتر که به شخصی هستیم که خاموشانه در نزد کامپیوتر میشینیم و موش را اداره میکنیم، انتخاب میکنیم و کدام برنامه را میکشاییم و کدام فایل را چاپ میکنیم. در این دنیا شخصیت در چیز حیات ندارد و منفیتی مادی ندارد. یگانه احتیاج او بازگشت به خانه است که در جای جهانی روحانی وارد شد با روح میباشد. روز بخیر دوستان عزیز. در حقیقت علمی که بودن آدم، که بودن always this knowledge is distorted because we can't information that the human has a soul. یک روح او همیشه انتخاب میکند.
و دیگر انرژی آدم رو میدهد. بیایید از ایجیپت شروع میکنیم. Pyramid texts, we know that in ancient Egyptians had the knowledge of the components of a human. درباره آنه که آدم از بدن فیزیکی موجود میباشد. So there is a double, a soul, a non-material, ethereal spirit, an image, and a name. The term ka was translated as a double, an image, a spirit, subconscious self, or as we understand, it's human consciousness. Ba was dedicated in the texts as ba birds, which continues to exist even after the body death. According to the verbal form of this word, which we found in some early texts, and it was found by specialists, it is translated as the power of vital force. And Ahu is a bodiless, transparent spirit, which is close to Ba, but differs from it. So Ahu, which is exactly the personality. Ancient Egyptians not just distinguished between elements of a human, but they also showed the ternary interconnection, like Ka-Ba-Ach, which indicated the human soul was related to personality and consciousness. Also in Egypt, there was such a concept as Sach, which meant those who are in the state of bliss, of saints. It was considered spirits that achieved the highest level of power. It is interesting to know that on the Osiris' judgment, where a person died after death, the Ba soul was just aside, standing aside and went in for its destiny. The scales or personality of a human with all the deeds, and on the other scale there was the feather of the goddess Ma'at. اگر در طول حیاتش was making choice in favor of evil, it became a sealed sub-personality, while و روح رو باز در حالت ماتریالی میموندن. The Osiris's judgment shows a very important این بسیار مهم است که آدم این human is personality. انسان است. But by making the right choice during او میتواند it can become a higher spiritual being. ما چه خیلی معلوماتی مهمی رو میگید. Thank you for such interesting information, but unfortunately we cannot see it. If your camera is on, please continue. ولی کمی از مشکلات تکنیکی با وجود آمد. بیایید با دین کریستیانی خدا با دهان آدم روح را دم کرد و او Friedrich Brockhaus in his encyclopedia shows that to denote soul in Hebrew language, they use the term nefesh, which is translated as breathing, inhaling. Also, according to Judaic tradition, the neshama is a bodiless and independent essence beyond the body. As other expression, nefesh chaya means something a creature, living creature created by God. Nefesh is connected to the body and can die. So neshama is actually the bodiless soul, while nefesh is human personality. Also, it is very important that in Russian, for example, soul and spirit do terms, but in original language they are own article, and basically they are connected. اینا با همدیگر در ارتباط می باشد از زندگی. Soul and spirit and body are totally different substances. Alexander Pavlovich Lopukhin, the biblicist, الکساندر همچنان رایتر نوشته کردند که three various substances which
according to the fathers of the church and also the pagan philosophers like Plato, Neoplato, مطابق نظریات و فیلسوفایی که داشتن these three substances are in a human. موضوعی که در داخل vivifies the body and is a successor of sensory perception and impressions, and through the spirit a person recognizes God. And here we again see the knowledge that a human is not the soul, he is spirit or personality, and thanks to the soul he can make choice in knowing, getting to know God. After the First Constantinople Council, the concepts of the human began to disappear. Apparently, it was not beneficial for some, and so that people the spiritual nature and of the meaning of life of a person in general. The Apocrypha, which are on these councils, وقتی که آنان موضوع را میگیرد و نوت میکند در کل تحقیقات داشته باشند. descends to people and will be transformed and saved. The power descends on everyone, and without it, no one can even stand up without this power. و همچنان آنها به دنیا میآیند وقتی که قدرت به آنها میآید در قرن دوم آنها پیدا کردند که روح بسیار یک چیزی کوچک می باشد و بعدا با پروسس اینها بزرگتر شدند The deceitful spirit, however, finds all evil passions and آیدیا و اشعای بزرگتر را به خود گرفتند. و فعلا ما میتونیم که عیناً ببینیم personality emerges right after the body enters the soul, and که the soul always nourishes personality and enables it to make a choice. And also شما را با توانایی هایتان غلبه کرده و ناتوان می سازند و این معلومات به شما داده شده و شما می توانید در قرآن پیدا کنید و معنایشان را بدانید که مربوط می شود که ما می توانیم به شعور و آگاهی آن بیاندیشیم. ما میتونیم ببینیم که سو یکی از گپا و ثبات های لایل به یک دارد ما میباشیم که همچنان در قرآن یک سخنی میباشد. آیا شما نمیفهمید؟ آیا ما تا حال شما به شما ندادیم؟ احتمال شما انتخاب برای شما باشد که کدام انتخاب بین الله و ابلیس را داشته باشین. با این مربوط کسانی میشد که اگر باور دارند و یا باور ندارند، پس فعلا انسان یک شعور نمی باشد و آنها آگاهی و دانایی دارند که خودشان می توانند بین آنها فرق را به وجود بیاورند. Ahura Mazda وقتی که روح از بدن آنها جدا می شود و بعد از آن هر کس می تواند راه خود را دریابد و اینها می توانند که انتخاب را به وجود بیاورند. و وقتی که اینا بعضی از دشمنی ها را نشان می دهد و وقتی که ما به اهورا مازدا بیاییم یاسا مربوط ما می شود که چطور می توانیم آنها را از روی آگاهانه خود به آنها نشان بدهیم. در بعضی جاها شخصیت همیشه نمی تواند با شخصیت ما سازگار باشد
و ما می توانیم آنها را تجربه کنیم و می توانیم به آنها جواب بدیم به آن سوالاتشان. در تمام ادیان معنای عبادت فقط یک موضوع می باشد و این فقط یک انتخاب می باشد و ما مجبور نمی باشیم. یگانه راه حل این است که ما ارتباط خود را با خداوند برقرار می کنیم و انسان فقط یک شخصیت است، انسان نمی تواند روح باشد. تشکر تشکر از نظریات واقعا مجزای شما. و این معلومات ها می تواند تا هنوز هم در دسترس باشد و واقعا ما باید بدانیم شخصیت چیست و چطوری می تواند اتفاق بیفتد. و واقعا این موضوع آن نمی باشد از روز تولد تا The soul also an energetic substance, but still entering the body occurs the property of وقتی شما یک مشکل و یا ایشویی را که با آنها برابر می شوید شما باید آنها را بتوانید که کنترل در خود داشته باشید و یا ما می توانید که نتیجه‌ای که از آنها بیرون می شود باید را بدانید و این بسیار عجیبش این است که در این باره از تاریخ می‌دانستند و در هشتم روز از هشتم روز برای جان پیدا کردن عیسی مسیح. When the 8 days until his circumcision had passed, he was named Jesus, the name the angel had given him before he had given concept. Note, why did they have to give the name of Jesus again? It was given by an angel بعد از پیدا شدن در بطن مادر شده است. لیکن پیش از این بودند که گفتن او که بعد از 8 روزگی تولدش دادن نام در بودیستان even today the holiday of the birth of the Buddha is celebrating on the 8th day of the 4th lunar month. As for the naming اسلام بعد از 7 روزگی نام می‌مانند. برای آنکه بعد از 8م روز به آدم روح داخل می شود. برای آنکه شخصیت را از شعور بیرون کنند او را با حسیات‌های از قدیم این کارها را می‌کردند. تقریباً جای بودن روح این معنی طبیعی آدم باشد. روح آدم یگانه دارد. او جنس نیست. او جدید نمی شود و مانده نمی شود و به همه آدمان یگانه است. و همه آدمان با واسطه روحشان با یکدیگر به حد نزدیکند. روح فقط در آدم است و نه در حیوان‌ها. در حیوان‌ها و شخصیت و شعور پیدا می شود.
او گفته بود که روی آدم 21 گرم میباشد. وقتی که روح از آدم میبرامد یعنی روح برای اتاقها نمیشد و مخصوص به همین سبب بودن روح در اتاقها وجود ندارد. افسانه ها در این باره بعد از مرگ بدن ما جدا می شود و ما داخلی روح را با آدم کاف خواهیم کرد و این را خودمان بینیم. ما همه طبیبان، دکتران و آیدهشان ریچ در باره خودمان سخن تشکر. در طول عصرها اعتقاد به مهاجرت جانها وجود داشت و آن در بسیار فرهنگ‌ها معلوم بود. بیایید بفهمیم که رeinکارناسیا چیست و چی واقعاً از یک حیات به حیات دیگر برمیگردد. همین طور اگر ما به لغت اکسفورد نظر افکنیم در آنجا توضیح واقعی است که پدیده پیدا خواهد کرد. رeinکارناسیا این حیات روح در بدن دیگر است. اینچنین از رeinکارناسیای لاتینی معنای رeinکارناسیا را دارد و کلمه یونانی نیز به معنای اصلی مهاجرت جانها ترجمه شده است. The idea of metempsychosis was not unfamiliar to the Western culture. Ancient Greek thinkers such as Pythagoras, Socrates, Plato, Plutarch, Platonius, and others believed in the transmigration of souls. The concept of reincarnation was present. کنسپسیا رeinکارناسیا در تمدن‌های گوناگون مصریان، بابلیان و در خلق‌های شمال آمریکایی بومی با ابوریگی‌های آفریقایی پیدا شدند. اما ما در آنجا نیز ما درباره تغییرات روح سخن می‌رانیم. مثلا بودایی‌ها روح را با شمع تشبیه می‌دهند که از شعله آن شمع دیگر فروزان می‌شود و شعله نو خواهد بود. اما در هندویسم این نشانه‌های موجودیت که آن روح از نو تولد می‌شود رeinکارناسیا یکی از مفهوم‌های بنیادی هندویسم است. روحی که در بدن توسط یافته است تدریجاً بدن کودک را به جسم جوان و سپس به بدن پیر تبدیل می‌دهد و به همین مانند پس از مرگ به بدن دیگر می‌گذرد. دقت دهید که دیگر ما سخن می‌گوییم در اینجا تنها جان در بگوت که میباشد. از قرآن ما می‌دانیم که شعوری فردی نفس و آفرینش نو به پایان می‌رسد، اما گفته نشده است که این نفس در این بدن نو زندگی خواهد کرد. غیر از این قرآن قید می‌کند که انسان پیش از همه روحی نمیرنده است و در این جا ما چنین می‌بینیم که نه شعور بلکه پیش از همه روح باید زنده ماند. در اینجا چیز اساسی روشن فهمیدنی آن است که مرد روح نیست، مرد شخص است.
ما میبینیم که از قدیم الایام درباره رینکارناسیا گفتگوی میکردند، اما تشکر از این کنفرانس که تمام از معلومات با هم دیگر یک جای می آید. تشکر از همگی شما و اینها همه به خاطر از گویندگان ما می باشد که انسان در حقیقت اول به بدن نیاز دارد، نه به شعور. و همچنان ما می فهمیم که روحمان مفاد بدنمان می شوند. و یکی از بسیار جالبترین جواب ها این می باشد که تنها انسان ها می توانند و تنها انسان ها روح دارند. ما فقط شنیدم درباره روح در اسلام، در بودیزم و بیایید ببینیم در دیگر موضوعات و ادیان. و ما خواهد شنیدیم از گوینده بعدی ما. سلام دوستای عزیز، من واقعا خوشحال هستم که در این کنفرانس اشتراک کردم و در این سوالات بسیار جالب زندگی پس از مرگ جواب میدهیم. که یک مراحل بسیار کلانی است که ما در نظر داریم و بیایید فعلا درباره زندگی پس از مرگ گپ بزنیم. در عیسویت و آنها باور دارند که وقتی که 15 قرن قبلا اینا در نظر گرفته شده بودند که و در آن زمان اتفاق بسیار مهم بود که آنها را یا قناعت داده بدهند. چرا این همه اتفاق می‌افتد و به خاطر چی؟ آیا این طبیعی است یا نه خیر؟ و از نیاکانمان گفته شده که ولی تا حالا ما توانستیم که معلومات های مستقیم و یا غیر مستقیم را دریافت کنیم. و برای آغاز کردن بیایید یک مثال را بدهیم که از چپتر 9 و And as Jesus passed by, he saw a man who was blind from his birth. And his disciples asked در اینجا نشان داده که who did sin, this man وقتی or his که اونا parents, that he was born blind? به دنیا آمد Jesus از answered, بدن neither مادر has آنها this man sinned, نابینا nor his نبودند، parents, but that the ولی works of بعدا God آنها should be بینایی made خود را از manifest in دست him. دادند. Interestingly, و the very question of سوال the مهم disciples اینجاست که چطور به این سوال آنها جواب میدهند و that they knew about reincarnation. بیایید دوباره Let's pay attention to this again. یک بار I will دیگه read به it one اینها more time. Who did sin, this توجه man کنیم. or his parents? They asked. The question arises as to how could he have sinned چطور without being توانست born yet? طفلی که هنوز به دنیا نآمده But this آنها paradox بتواند becomes clear ببیند through و the prism of بفهمد the که یک reincarnation شخص concept. نابینا می باشد. و There is جالب an even more اینجاست که interesting point.
جیسوس به شکل مستقیم و غیر مستقیم گفتند که We find this in the Apocryphon of John. It is worth noting که زندگی پس از مرگ بسیاری از ادیان خود را منابعی از معلومات اشاره می کنند و آنها درباره همدیگر شکایت می کنند و بیایید فعلا درباره کلمات جان بشنویم و اینها را بخوانیم. آنها گفتند خدایا چطور راه میتواند مهمتر از این باشد که وقت از بدن مادر انسان به وجود میآید. روح به وجود آمده که یک زندگی دیگر همراهی آن آغاز کنیم. ما اینجا میتوانیم گپ بزنیم که و سواد جان همچنان آنها ما میتوانیم که بگوییم Let me first read a question from John and then turn to the Gospel. Lord, how does the soul become smaller خدایا چطور میتواند روح از بدن برود و دوباره به شکل عمومی و طبیعیش برگردد؟ Nicodemus said to him, چطور یک مرد میتواند به وجود بیاید؟ Can he enter a second time into his mother's womb and be born? And here, و اینجا سوال به وجود میآید که این بسیار مهم است که باید بدانیم معنی روح چیست، ولی یک شخص یک کاراکتر است و نمیتواند یک روح باشد. He is the one who decides whether to become an immortal spiritual being and go to the spiritual world by merging with the soul or by merging with consciousness to become a subpersonality. And it is in this life that we make a choice in, and responsibility lies with each of us. Jesus also spoke about this. He taught us that we are making a choice right now. And that hour after death will be the result of this. Let me quote some of the words of Jesus from the Apocrypha پاراگراف دیگر را همچنان از جیسوس بخوانیم. Let's turn to the Gospel of Matthew, chapter 25, verse 36. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. در اینجا آنها گفتند که مردم کسانی که برای خود زندگی نمی کنند، کسانی که به خدا علاقمند نیستند و کسانی که خداوند را دوست دارند. And the righteous will gain eternal life. Next, the Gospel of John, chapter 8, verses 34 and 35. در اینجا ما در چپتر 43 و 47 می‌خوانیم که ما می‌دانیم که سن برای همیشه باقی می‌ماند. We also see that if a person has sinned all his life, then he will not be able to get into eternal life. And if a person has walked the path of the Son, right, that is the path of love, then naturally he gains eternal life. و فعلا بیایید به یک نقطه دیگر با هم اشاره کنیم. In particular, there is an apocryphal Gospel of Philip, which says, while we are in this world, it is fitting for us to acquire the resurrection, so that when we strip off the flesh, we may be found in rest and not walk in the middle. Interestingly, just above under the concept of middle, a concept of death is revealed. That is in fact a state of subpersonality. As to resurrection, can be found a little further in the script of John. There is also an interesting aspect. I asked the Savior, Lord, will every soul be saved and محفوظ می باشد. He replied, saying to me, those upon وقتی که روح از بدن ما جدا می شود و می رود، آن یک حقیقت است که واقعا ما می توانیم بفهمیم. آنها شاید به زندگی حقیقی برگردند و چطور می توانیم روح را تجربه کنیم؟
then where will the souls be who do not know ما to whom their نمیدانیم souls که belong? روح مربوط He چی said, می شود و in those the کجا deceitful می رود. spirit has proliferated by leading them astray. He burdens the soul and draws it into the works of wickedness, and he casts it down into forgetfulness, and they bind it in chains until it awakens from forgetfulness and receives knowledge, and in this way it is perfected and saved. Here it is actually said that the soul is reborn again and again, until one of the personalities merges with the soul, so a new spiritual being is born. I would like to say that we do not in any way oppose Christianity. ما فقط میخواهیم که حقیقت را بدانیم. Because mentions about the rebirth of the soul have been preserved for a reason. وقتی که ما این علم رو در حقیقت نمونیم و حقیقتی که عیسی گفتگی بود برای بیدار کنی روح و ترس از مرگ. But at the same time, people understood that the responsibility for the after-death fate مسئولیتی بعد از مرگ در هر یک انسان می باشد. As of today, the proper understanding of the life after death has been lost. این آن چیزی هست که ما امروز می‌بینیم و در جامعه‌ای که امروز زندگی داریم. در قدیم آنها می‌دانستند درباره رینکارناسیون. حالا من یک بار دیگر می‌خواهم تشکر گویم وقتی که ما تئوری دیده ایستاده بودیم ما این سوال را از طرف‌های گوناگون دیدیم. چقدر شخصان در این باره می‌دانند الکی و وقتی که تو همه این را می‌بینی می‌بینی که فهمیشی از درون تو حالت زندگی حاضره تو را می‌تواند دیگر سازد و می‌خواستم تشکر گویم که ما امروز ما می‌توانیم انتخاب کنیم. تشکر به همه شخصانی که این کار را پیگیری کردند و برای برداشتن این سوال که این سوالی جهت جسورانه می باشد. تشکر زیاد دوستان. من سخن را تشکر دنیس. Thank you, Dennis, for your significant speech. Now, dear viewers, let's add to our picture a little bit more details. Watch the fragment of the video with participation of Igor Mikhailovich Danilov, Life After Death. و من گفتم خداوندا اما آنهایی که به کی تعلق داشتند خود را نمیدانند جان آنها در کجا خواهد بود و او به من گفت در آنها روحی منفور وقتی که آنها گمراه شدند قوت گرفتند و پس از آن جان از بدن بیرون آید و اختیار حاکمانه داده می شود که آنها به وجود آمدند و واسطه عرقی به آنها به زنجیرها می باشند. ولی در این جا روند رینکارناسی روح دقیق تصویر شده است. اما نه انسان. پس معلومات می شود که انسان همچون شخصیتی تنها یک مرتبه زندگی می کند. جان دوباره زنده خواهد شد. اما شما روح نیستید دوستان من. برای به دست آوردن روح شما باید به مرحله اول را به اتمام رسانید. شما باید به آن یک جایه شوید. در حالی که برای یک جایه شدن به آن شما باید همه این چیزهایی بود از این سنگها در راه خود آورده را که حتی به خود میبرید نیست کنید. تنها در این صورت شما میتوانید روند رینکارناسی روحی خود را بازگردید. جان در اصل از
آن شما نیست. آن تنها از آن واقع شده است که به داخل می شود. در عین زمان ما انتقال کنیم. آن انتقال کننده است که به شما حیات می بخشد. این قدرت ما را همچون شخصیت به قدرت است که به شعور دومی شما به وجود می آید. در شماره به حیوانات فرق می کند. هیچ چیز دیگر از آن نیست. اما وقتی که شخص چگونه این کار را کردن را نمیتواند یا فریفته می شود، پس نتیجه به مانندی آن ساده است و شخصها در اطراف روح با آن دست پیدا می شود که شخصیت پیدا می شود که پس از آمیزش به جان و جهان عالی می رود. و من گفتم چگونه روح خود را خود میتواند و به طبیعت مادری خود و یا آدم برگردد. و او به من گفت در حقیقت تو خوشبخت هستی، زیرا این فهمیش تو است. آن روح مجبور کرده شده است گری را پیروی کند، زیرا روح حیات در آن است. آن توسطی او نجات داده می شود. درست. و این از روی حیات یعنی جسمی روحانی و این هم یک پدیده است. این رو در دیگر فکریفه ها نیز قید میکنیم و در زمانهای قدیمتر در به طور واضح گفته می شود که در روز هشتم عیسی مسیح در این باره سخن راند. او می توانست از آن یاد کند. چرا؟ And precisely the soul enters another spiritualized body, the living body, but enters it on the 8th day. That's او می تواند که با آدم داخل شود و در آن حالت آدم انسان خواهد و در اینجا باز همه از سر نو شروع می شود. So first, the Christians knew about the reincarnation process. This information is کریستیانی های اولین می‌دانستند درباره رینکارناسیون. becomes accessible. این معلومات دسترس خواهد شد. And now you can see that people themselves این همیشه دسترس بود. to each other, and that is so joyful. So we have addressed reincarnation from the religious point. And now let us look at it from the point of science. The floor is all به این معلومات از نظر This is a very interesting question that has really been troubling humanity for many millennia. و در اینجا There are several points of view. There is the materialistic point of view that everything ends and disappears. And فکرهای متافیزیکی وجود دارد که physical point of view that after death there is some continuation. نه این نه دیگر فکرانی به دلیل می باشد. شما می توانید فکر باور کنید، می توانید فکر باور نکنید. Or you can believe that there is no God. Those are the two types of faith. In the same way, با مانند همینه که شما می توانید بعد از مرگ زندگی هست و بعد از مرگ زندگی نیست. من فکر می کنم که شعور وجود داشته می شود. لیکن ما بسیار دلیل‌هایی داریم که تغییریابی بسیار پروسسی مشکل می باشد. گذشتن از بدنی مادی بسیار چون که با دنیای حاضره ما باز دنیاهای دیگری وجود دارند.
that are parallel to our materialistic world. And the simplest thing that is now proven and و beyond دنیای doubt وجود is دارد که that در there is a آنجا quantum world, قانون‌های but it تماماً is دیگری completely وجود دارد. different. It has other laws. It has other principles, and this is beyond any doubt today. ما فکر Theoretically, میکنیم که everyone دیگر already حالت‌های knows that there is such a thing. We believe that there are other spaces, informational spaces. Spaces where immaterial و بعد از entities exist, مرگ and where a person's consciousness بدن can also exist after death for a certain period of time. There is a lot of proof for that nowadays. More و and more خوشبختانه این scientific تحقیقات‌ها facts on this گذرانده subject شدند are accumulated. و In particular, the after-death تحلیل خود را human نشان دادند studies have و been این conducted for a long time, اینها and در there are آلمان very و interesting آمریکا results. گذرانده شدند. Such studies are extensively conducted in ما America فکر as میکنیم well as که in بعد از France and مرگ Germany. So yes, indeed, we believe that after death, our informational essence, نمیدونم چه خیلی نام گیرم our soul, if you want to call it that way, is preserved. هر However, چیزی که what با اون happens to میشود it ما این را afterwards, میتوانیم we فقط can only guess. فکر کنیم I am تصور کنیم. radically against the idea that a person can reincarnate into an animal. Absolutely not. Still, I believe that we, again, what does it mean to reincarnate? It doesn't mean that you, with all your memories, all your physiological sensations, go into another body. It isn't so. This این means مانند that a هست که child وقتی who که is کودک born تولد می شود با او receives certain یک information about a past life of another معلومات person. می He گیرد gives و out این some of this معلومات رو او information on a conscious level, but it does not mean that this person, Uncle Vasya, has migrated into این little به Sasha. معنی It نیست is که useless to hope that later on he will become a واسیا به guru کودک or در a آمد. millionaire or live somewhere. There is no such thing. And all attempts, for example, to freeze the body, to unfreeze it, I think it's all about business again, which has nothing to do with reality. Hence, شما you باید have to فعلا live در here, این now, دنیا and زندگی try to کنید embrace this life in its و این fullness واقعا and in لذت its بخش joy, است. regardless of all its شما problems, لحظات unpleasant غیر moments, توقع را and می داشته limiting باشید. factors. Good evening. Thank you very much for your تشکر از opinion and your نزاکت story و معلوماتی که information. شما ارائه Today we already found out what the و soul, امروز ما واقعا personality, به آن consciousness are. رسیدیم که And شعور now we هستند have to ascertain what's a و personality فعلا is. ما در So آن we have come to the تمرکز conclusion می کنیم که that شعور each و one in آگاهی this چیست. lifetime there is no merging of personality with the soul. Then after death of the physical بعد body از and destruction حیات of بعد the از مرگ energy دیگر structure, در آن this هیچ جایی intelligent وجود نمی داشته personality باشد turns into بدون a subpersonality. When the body dies, the physical body dies, a human being وقتی که continues بدن ما می existing. میرد Human personality continues to exist, just in a different form, in a form of a شخصیت subpersonality. In انسان other ها به words, یک شکل دیگری it's an شکل intelligent می گیرد. informational structure of the material world. So it turns پس out در that این حالت this personality, شخصیت it is فقط just like you, مثل but it شما is می active, باشد و being این processing میتواند connections فعال of your باشد مثل soul. قبلا. Unfortunately, this personality has made a wrong choice. That is why it turned not into an angel spiritual being, but it became a part of the material world. After the death of the body, personality شخصیت becomes a subpersonality, gains its own experience and understanding فهماندن و آگاهی را به ما می دهد که and what the soul is and what is the importance of the soul for a human being. روح چیست و روح برای انسان ها چی می باشد. But in the energy structure of a new body, subpersonality is already و ما in the disparate شخصیت state های of ذهنی locked in intellect or mind. And this mind در understands فکر everything و یا to در شعور ما essential pain, موجود but می cannot do باشد. anything. And it cannot transfer its experience to the new و این personality. امکان ندارد که It's the شخصیت same به as یک if شخصیت you're دیگری locked in a انتقال داده body, شود but this body does not serve your و بدن conscious شما هیچ وقت personality. نمی تواند که It does not شعور obey شما you را and
و شعور شما را انجام بدهد که شما چی میخواهید. و تقاضای شخصیت تنها به منظور لذت بردن نیست. به معنای تنهایی است، به معنای درد می باشد. و حقیقتا این می تواند از انرژی شخصیتی استفاده کند. Power and thanks to its projections, it can go to other places and visit people whom he or she was attached to during lifetime. This personality can manifest its action, and even people call this deceased person, endowing him with actually with the power of their attention. شما می‌فهمید این بسیار به من جالب است که چطور به سرعت بدن انسان‌ها به یک شخصیتی تبدیل می‌شود و is not at once. It doesn't get there immediately. We already know that the soul enters a human body on the 8th day, and if a person dies, there is a child, a newborn child, not so far in that location. It's a 7th or 8th day. So the soul which just left the deceased person's body, this soul will, after some 12 minutes, a little earlier, it will enter the body of a newborn child, baby, who is about 8th day. This will not be some other person, it will be that particular soul which just left the deceased body's person. And this soul will settle together with the previous personality, which who unfortunately didn't merge with the soul. So it's several minutes, 12 minutes takes a person to become a این 12 دقیقه را برمیگردد تا اینکه بتواند به شخصیت تبدیل شود، مانند شخصی که تا حالا در مراحل تولدشان می باشد. Every person who is now living on this planet has only one chance, either to go to nirvana, become a part of high society or an angel. And we have this one life, friends, and this life of ours is here and now, and whatever we fill our life with, what kind of thoughts, deeds and words, this is what will remain with us after death. Our offense, our قهر ما اینا را هیچ وقت نمیتواند که پنهان شود و حتی اینا میتواند بعد از حیات شخصیت های ما قوی تر شود و بیشتر شود. So the choice is up to us. And now I suggest that we will watch and پس انتخاب در دست ماست و من پیشنهاد میکنم که شما اینا را ببینید و آگاهانه به شعورتان بیاندیشید. بیایید می‌بینیم که روح چی است. فکر می‌کنیم که فنری که این روح میباشد. هر چیزی که در آینه است شعور دویم درجه آن است که شعور انسان را از شعور حیوان فرق می‌کند.
شعور حیوانات فرق میکند و تفکر خیالی، ذهنی و غیره را تأمین میکند. انرژی که از جان به شخصیت میرود میتواند به جان روانه کرده شود یا شعور دوم درجه غذا دهد. این به شخصیت وابسته است که این انرژی را کجا روانه کند. قسم دوم برای فهمیدن آن که شخصیت چگونه‌اند مجازات شناس مشغول و آینه را میگیریم. شخصیت های فرقی یک نوع فیلتر روشنایی تومان. درجه تیره شدن چنین فیلتر فردی شخصی از انتخاباتی برتری داشته افضلیت ها و افضلیت های سنسوری اموسیونالی وابسته است که شخصیت سابق از حیات قبل جمع کرده است. چقدر که جانب حیوان در شخصیت پیشتر برتری داشته باشد همان قدر ارزش های مادی غالب می آیند. بعداً برای یک شخصیت نو دشوارتر می شود اگر اینچنین شخصیت های دیگر فیلتر و روشنایی زیاد باشند. پس برای شخصیت زنده از راه دومینانتی های مادی روی گرداندن روح است، زیرا رابطه بین منبع نوری و کسی به نیاز ندارد. دقت ثروتی پرارزش ماست. ما دقت خود را به چی می درخشیم؟ اهمیت دهید که اگر ما به غم و غصه دقت دهیم و در وقت خوشبختی را روشن کرده غیر امکان است. در کجا ما دقت خود را به آن روانه میکنیم که به آن حیات میبخشیم، چرا غم و اندوه را روانه میسازیم. بیایید خوشبختی را روشن نماییم. أنا فكري أساسي در دنیا جنگ های وجود دارند و در اینجا ما و میگوییم در از دنیای محبتناک ما درباره حقیقت میگوییم. حقیقتی که به همه ما تعلق دارد. ما درباره آن میگوییم که پیامبران خدا گفته بودند و این ما را متحد می‌سازد. او نمیتواند جدا سازد که او یگانه است. ما نمایندگانی دین‌های گوناگونی لیک در حقیقت یگانه هستیم. این مثال‌های عادی هست که if our consciousness suppresses us as a personality, ما همیشه ما را جدا می‌کند. It is just like an active sub-personality. Suppresses our consciousness and our personality. If we are suppressed by این به مانند هست که we in which is supposed to serve us, then we will become a sub-personality. Yes, Leslie, I fully agree with you. بله لسلی، من با تو تماما To build a beautiful world where all راضی هستم. personalities can feel the freedom and enjoy. ما دنیای را میتوانیم که در آنجا همه آرام و خوشبخت باشند، محبت را حس کنند، یکدیگر را حرمت کنند و شعور را به مانند استفاده بریم که عالم خود را باز هم زیباتر کنیم.
Thank you. تشکری زیاد. Thank you very much. And what was said above explains the true need for self-development and the ability of the personality to be in control. And I would also like to take this moment to thank all the participants of this conference, all the researchers, all the scientists, all the doctors, and everyone who participated and put together this incredible event. علمان دکتران که این کنفرانسیا رو تیار کردند و معلومات برای او جمع کردند و متیار هستیم که حقیقت رو شنویم. در حالتی که تو معلومات داری تو میتوانی انتخاب کنی. Of the physical body, information remains. علاقه میفهمیم که بعد از مرگ بدنی روح میماند و روح به دیگر کس میگذرد و ما میخواهیم فهمیم که این چه بعد دیگر کس میگذرد و معلومات هایی که از زندگی پیشینه And first, let's hear from Miriam Gamblier, a psychotherapist, master in philosophy, doctoral student in history at the École pratique des Hautes Études, co-directed by the University of Lorraine. Bonjour, je m'appelle Miriam Gablier. Hello, my name is Miriam Salam, man Miriam Gabriel باشم. This subject is the hypothesis of the survival of the soul beyond the death of the physical body. So I'm fully in the theme of this conference. Besides, I'm a journalist and a writer. So I have written several books and many articles on these subjects. And I also have work experience as a psychotherapist. So I was very interested in the relationship و تجربه کاری روانشناسی نمی دارم. همین طور من با مناسبت های جسم و عقل خیلی شوق‌دار بودم. این هم موضوع نامزد علم‌های من بود. رساله در اسپیرانتورا که من واقعا این مسئله رو درباره مناسبت بین بدن و روح آموختم. از این رو ما میگوییم که توسط این هم رشته عمومی تحقیقاتی من با واقعه این معاینه که سیر مناسبت بین شعور تجربه با شعورانه و بدنی است. وقتی که ما با معلوماتی که درباره هیپوتز رینکارناسیا جمع آورده شده است توجه دادیم، به شبهه درباره دکتر یان استیونز فکر میکنیم که او معنای معین استفاده است. شعبه تحقیقاتی در کننده دانشگاهی که طول 40 سال نشان داده های کودکان را آموخت. آنها میگویند که آنها قبلا در تمام قطعه ها با استثناهای نبود بلکه با گروه بود و در یک جایگی آنها ده ها هزار پرونده جمع کرده که باور است. و از بس که So every time they really tried to stay away from the reincarnation hypothesis. But despite everything, they kept 2,500 cases, which to their opinion can best be explained اما by با the وجود hypothesis همه of این آنها reincarnation. 2500 پرونده را نگاه داشتند که با عقیده آنها بهترش به گیپنوزهای رینکارناسیایی شرح داده شود. پس این معنای آن را دارد که آنها دارای پایگاه‌های دادن با 2500 پرونده کودکان میباشد که میگویند که آنها علاقه زندگی کردند. اما
ва он чизе ки онҳо ёфтанд ин аст ки кӯдакон аллакай тақрибан дар 25-моҳагӣ ба шаҳодатдиҳӣ шурӯъ мекунанд. Бинобар ин онҳо хеле барвақт аз синни 2-солагӣ ба шаҳодатдиҳӣ оғоз мекунанд. мо инчунин бояд донед ки аксарият дар маҷлисҳо аз ҷумлаи баъди ин рӯ оз як парваришгоҳе дорад ки хеле бодиққат ва хеле ба виҷдон буд, ки ҳеҷ гоҳ дар бораи ҳипотезаҳои реинкарнатсия шарҳ надод. Ӯ ҳамеша мегуфт: намедонам, ман ҳоло ҳам мегӯям, аммо дар ҳар сурат ӯ маълумоти зиёде дошт. Ва вақте ки ин таҷрибаро гузаронданд, онҳо фаҳмиданд, ки онҳо чизро меёбанд, ки ӯ пинҳон карда буд. ин ҳолатҳое ҳаст, ки одамро ба тааҷҷуб меорад. Very surprising. Besides that, the other amount of data is adults who say they have memories of the previous life. And here we're often facing the therapeutic case. I mean, this is often regressions that were caused either by hypnosis or by forms of regressive therapy. And the third course of data regarding the rebirth hypothesis is, like I said, the fact that all the cultures around the world have mentions about this phenomenon in different scenarios, but finally there is also a big accumulation of evidence. Thank you, Miriam. And we also interviewed Dr. Antonia Mills, who worked with Dr. Ian Stevenson. They are the founders of reincarnation research. It is thanks to their work that the whole world today knows about confirmed cases of memories of past lives. And Dr. Antonia Mills is an anthropologist, reincarnation researcher, and professor at First Nation Studies Department at the University of Northern British Columbia. Dr. Mills is one of the most prominent researchers trained by the founder of the reincarnation field, Ian Stevenson. She specializes in reincarnation beliefs and experiences of indigenous people of the Northwest region of North America, but has also investigated and analyzed cases in India and the West. Her research interests include First Nations, land claims, religion and law, and reincarnation research. в Бивер, вет сувет эн и гид ксан. Так что это было действительно очень здорово. И было замечательно, что Ян Стивенсон послал меня в Индию, чтобы я изучала местные случаи реинкарнации. Конечно, в Индии тоже есть удивительные случаи, но аспекты реинкарнации таковы, что в основе лежит то, что когда кто-то уходит из жизни, он вновь входит в зародыш и рождается. И в некоторых случаях, если у предыдущего человека была серьезная травма, то ребенок родится с соответствующим родимым пятном. У Яна Стивенсона есть 2 тома «Реинкарнация и биология», где показаны все виды таких удивительных родимых пятен. Так что это огромная тема, и он занимался подобными случаями по всему миру.
Большинство людей, многие представители западной культуры, не знают о концепции реинкарнации. И причина в том, что в 553 году нашей эры Никейский собор решил запретить концепцию реинкарнации. До этого она присутствовала в христианстве. Иисус, Иоанн Креститель и другие говорили об этом, о предыдущей жизни и так далее и тому подобное. Но по какой-то причине было решено объявить ее вне закона после этого собора. Так что ее предали анафеме. Она стала тем, во что не разрешается верить. И таким образом это просто было как бы исключено, и люди не говорили об этом. Итак, это некоторые аспекты реинкарнации, которые мы нашли и проработали. Но даже без каких-либо радикальных причин смерти или чего-то подобного, родимых пятен, очень многие дети рассказывают о предыдущей жизни с того момента, когда впервые начинают говорить. Обычно это происходит в возрасте около 2 лет, и они говорят о своей прошлой жизни очень выразительно. Они рассказывают о том, кем они были, и обо всех тех вещах, которые они хотят, и о людях, которых они хотят увидеть, и все в таком роде. В случае с Тораном Сингхом из Индии его прозвище было Титу. Когда Титу был маленьким мальчиком, у него были много воспоминаний о предыдущей жизни. Он говорил своей матери, что его жена носила более красивые сари, чем она. У него были все эти переживания и заботы, когда он был еще совсем маленьким. Он утверждал, что умеет водить машину. Когда я поехала повидаться с ним, ему тогда было 3 года. Я приехала на такси, и он захотел сесть за руль. Он был такой маленький, что он, конечно, сел в машину, но не мог видеть через лобовое стекло и поставить ногу на тормоз. У него были самые разные воспоминания о прошлой жизни. Наконец, он сказал, что был владельцем Суреш-радио, и его старший брат, которому было 16 лет, знал о Суреш-радио. Никогда там не был, но слышал, потому что в то время это был единственный магазин в Агре, где продавались телевизоры и тому подобное. И вот он и его друг пошли в Суреш-радио и рассказали вдове Суреша, которая все еще управляла магазином, о том, что говорил брат. И тогда она отправилась в его деревню. Это была небольшая деревушка, неподалеку от Агры. Встретилась с ним, и он ее, конечно, узнал. Она вышла с несколькими братьями мужа, и он их узнал. Он не только их узнал, но и говорил разные вещи, спрашивал о своих детях. Еще этот случай был интересен тем, что когда Суреш был застрелен, пуля попала ему в голову здесь, а у Титу было родимое пятно, очень явное родимое пятно в этом месте, как раз там, где было небольшое пулевое отверстие. Я прочитала результаты вскрытия предыдущей личности, и они показали, что пуля вошла сюда, а затем вышла за ухом. И тогда я снова посмотрела на Титу, и точно область за его ухом была вся растянута, она выдавалась, и оба места были отмечены, место входа пули и место выхода. Так что это был очень интересный случай. Thank you very much, Dr. Mills, for all your work. And Dr. Mills has now mentioned the well-known case of Titu, or Dr. Toran Singh Chahar. And Dr. Toran Singh is widely known as an Indian boy who remembered a brief past life. The case is one of the 10 carried out by the reincarnation research, Dr. Mills, as she just mentioned, and we were able to take an interview
with Tito, and we would like to show it to you right now. And his case was popularized in the British magazine Reincarnation International. It was also featured in the BBC TV news program 40 Minutes in the 1990. At the moment, Dr. Torang Singh is an assistant professor, Bachelor of Neuropathy and Yogic Science course, faculty of Ayurveda Banaras Hindu University. And please, let's watch an interview with him. We're really happy to have him with us. номи ман доктор Торон Синг ҳаст. дар айни замон ман дар донишгоҳи ҳиндуи банаср ҳамчун ассистенти кафедраи фастха кор мекунам ва ҳоло дар Варанаси, Ҳиндустон истиқомат мекунам. И как только я начал говорить, вақте ки я ман постоянно жаловался отцу, 4 сола будам, ҳамин ки ба сухан оғоз кардам, ман ҳамеша бо падарам чунин шикоят мекардам ки ин хонаи ман нест. ман чӣ гӯям? шумо мардум ин қадар пул надоред, шумо мардум камбағалед. ҳамин тавр рӯзе падарам маро ба агра бурд ки аз он ҷо як-ду ман дар ин бора бо ӯ гуфта будам. баъд вай маро пайравӣ мекард. ман надад будам ва дуконам мерафтам ки қаблан ман буд. пас аз он ман ба чӣ гуфтам? пас аз он ман бораи баъзе меородҳое ки дар дохили он дукон ба амал омадаанд ва ҳама чизро пурсидам. вай пас аз ин ҳама нагириста шуд ки ин чӣ гуфт аз писари 4,5-сола дар бораи он ки ин аст нақл мекунад. И потом они пришли к заключению, что это был случай ва баъдан онҳо фаҳмиданд ки ин ҳолати реинкарнатсивӣ аст. Всякий раз, когда я ездил в Агру, я встречался с ними. ман ҳоло ҳам ин фикрҳоро дар дорам. вақте ман вақт дорам онҳоро фикр мекунам. вақте ки ман 5-6 сола будам, ман намедонистам ки чӣ мошин ҳай кунам. He has given me the key or hand over me the key of his car. I started driving. In this time also, I haven't learned anything like driving or two-wheeler driving or four-wheeler. I know everything, no problem. And many things like what to say. When I was just 5 or 6 years old, I haven't gone to school or like that. There was nothing like schooling and all. I started speaking in English, this, that. So many things I acquired from that past. I went to professor. My name is Dr. Toran Singh. Presently, I am working in Banaras Hindu University as an assistant professor, Department of Swasthurita and Yoga, Faculty of Ayurveda, and presently residing at Varanasi, India. Previously in for 6 years. I went to Virginia and Colombia. She also studied on that. Last 2004, she came to India. She met me in 1988. Also, she was there along with me for 6 months in India. And 89, there was a documentary taken by BBC. مستعینه بود که درباره BBC بریتانیایی آن در اینترنت هم هست. ما این چیزها را از کجا میدونم؟ حالا من خود را تصور میکنم از کجا همه این چیزها را میدونم. زیرا علم به چیز بیرون از علم باوری ندارد. چی طور این امکان پذیر است و این
ҳукумати хонумии хориҷӣ дар солҳои 1905 ман ҷойҳои бисёреро дидам ба монанди Бритониё, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. аз ҳар телевизорҳо ба ман занг мезаданд ва мехостанд бо ман сухан гӯянд. чизе ки реинкарнатсияро дахл дорад, ман бисёр ҳолатҳоеро дидам. дар Ҳиндустон ин шахсоне ҳастанд ки барои табиӣ намурданд. пештар то муддати 20-солагӣ буданам ман бисёр фикрӣ мешудам. дар ҳолате ки ман асабӣ мешудам, ҳама ҳолатҳо зиндагии пешинаам ба ман меомаданд. ҳоло калон шуда оиладор шуда ман ба ин фикрҳо метавонам ки нафтар шудам ва ман мехоҳам ки тамоман аз инҳо дур шавам. гузашта ин гузашта аст ва мо дар ҳолати ҳозира ҳастем. Well, interesting example. And in this case, the family recognized the subpersonality. If the subpersonality shows up and is not needed, then after expending energy, the subpersonality leaves. And here is an example where the family has recognized it. And Tito lives a double life. як ҳолате аст ки мисоле аст ки вақте ки оила инро қабул кард. On one hand, he is living a double life and he feels that someone is living it. But this doesn't mean inside he realizes that it's dead and he is alive. And he and the whole family are feeding a dead man. He told what no one else could have known. The question is somewhat different. Why feed the dead man? Because people are stealing from themselves. Yes, it is easier for him for a short period of time, I mean for the subpersonality. And subpersonality, having such a skill after the death of the personality, it will try to dominate for the next incarnation. A great example of that is Dalai Lama. You shouldn't feed the dead. And more on that later. شما نباید مرده‌ها را خورانید، اما در این باره بدتر. And they make trouble in the next generation. Subpersonality, it's a way at what gives us life. We share the lust with our alleged kin and what has bonded us in supposedly biology. Those emotions that flow are past personality emotions, beloved relatives or someone who left by choice or by accident, but they are dead, completely dead. And to share our life with them is to sign our own sentence. No matter how good it sounds in our minds, but not only are we not saving them, but we are reducing our own chances. Thank you, Alexei, for giving such an explanation to the story which we have just watched. You know, I would like to remind you that this case میدونین میخواستم که یکی از دلایل رو بیارم که and the existence of subpersonalities, meaning former personalities of people who lived before. And again, we can see another proof that information does not disappear anywhere. Otherwise, how could this little boy would know such precise facts about what happened 10 years ago? یک دلیل کودکی 4 ساله میتوانید که در این گوید درباره اینکه رینکارناسیا چی است and what was known
дар бораи реинкарнатсиро медонанд. Барои чӣ аз християнство ин фаҳмишро бароварданд? Ва мо гуфтугӯҳои худро дар бораи реинкарнатсия давом хоҳем дод. And in particular, Dr. Jim Tucker, who is the director, successor of Dr. Ian Stevenson, is the case of James Leninger. James Leninger demonstrated knowledge about events from 50 years ago, before he was born. Let's hear this story from James's father, Bruce Leninger himself, who shared with us the story of his son. My name is Bruce Leninger, and I'm here today to talk to you about a family story, an experience that we had with our son named James, who gave us scores and scores of bits of information about a past life that startled us, scared us, but enriched our lives when we understood what was happening and that he had indeed had a past life and was reincarnated. Right around the time of his second birthday in early April, he started to have violent nightmares 5 or 6 nights a week that were disturbing to us. зуроваро сар меовард ки моро халалдор мекард. кӯдакон хубҳои даҳшатнок медиданд, аммо на ба ин қадар зиёд. ва ӯ дар бораи он чизҳое ки гап мезад оғоз кард ва гуфт ки ӯ дар ҳавопаймо оташ гирифтааст ва бо об бархӯрдааст ва марди хурдсол берун омада натавонист ва ин ҳодисаи дод калонтар шуд. ӯ тавонист бештар ҳарф занад. ба ман шовар буд. пас ӯ дар бораи чизҳое сухан ронд ҳеҷ маъно надоштанд. зани ман дар мағоза буд ки барои ороиши хона чизҳое мехарид ва ӯ ба бозичае ба даст гирифт. ба паёми он нигарист. бин дар поёни он чизе каме буд ва ин як мама бомба нест. модари ҳамсари ман пешниҳод кард ки шояд ӯ хотираҳои зиндагии гузашта дошта бошад ё дубора эҳё шавад. ман ба ин бовар накардам. ман комилан дар ин бора сахт ва нороҳат будам ва ба ман чӣ рӯй дода истодааст хеле шубҳа доштам. аммо ӯ ба додани тафсилоте ки танҳо ошуфтагӣ дошад оғоз кард. як шаб ӯ беихтиёр ба суҳбат шурӯъ кард. шумо медонед вақте ки шумо хоб меравед ва ба он ҳолати хоболудӣ мерасед ва дар бораи чизҳое ба таври вақте ки ман дохил шудам ва гуфтам хуб ман гуфтам ки ҳавопаймои шумо аз куҷост? аз кишти хуб кишти ҳамаш чиз. не натома ин бо амрикоӣ мебошад. ман инро тафтиш кардам. ин 27 августи тақрибан соати 12 шабона пай кард ва шумо метавонед ба интернет даромада онро пайдо кунед. ин таърихи куштии ба номи US. ки дар уқёнуси ором давраи ҷанги дуюми ҷаҳон
پس از تقریبا یک ماه ما گفتیم خوب آن مردی کردی هواپیما کیست و او گفت من تنها به تحقیق شروع کردم و کوشش میکردم چیزهای رو یابم و آنگاه پس من برای پدر کتاب خرید. این درباره جنگ ایوا جیمی است و او در اینجا گفت که در اینجا سمالیات من شکسته شد و من دیگر از جایم جنبیده نتوانستم و من تنها حالی رفتم. من به آن گزارش کوچکی که دارم برگشتم و این آتش افرود. من گفتم من باید این رو فهمم. این سه اطلاعاتی مشخص است. حقیقت این چی است که روح ما یک عمر زنده خواهد ماند و اگر خردکک در بالای من بسیار ورق‌های دارم که شده است در این باره. درباره چیزهایی که من معلومات جمع کرده توانستم. و 4 نماینده که آنها هم شما این رو در یوتیوب پیدا کرده می توانید. در اولی سال 2001 من معلومات های جمع آورده بودم که حداقل فهمیدن آن که به من کمک میکرد. در این باره بعضی دلیل‌ها موجودند و آنگاه او به چنین کارها شروع کرد. این نسخه است و با امضای یعقوب 3 شروع کرد. گفت من جیمز سوم هستم و برای همین او سیوم نه، او پایان‌تر نه. و این یک سیر بود که تقریبا 2 سال کشیدن آن من فهمیدم که جیمز سه کیست، خوب است یا چرا بود. زیرا ما جیمز 2 نفر را یافتیم. آن مرد او خاطره های نام جیمز و من گزارش های نظام دارم که این را در دفعه 3 اکسپریمنت برآمده پرواز میکنند. Because there's an after-action report every time a squadron goes out and flies. So I have military records, and then I also found eyewitnesses that also described exactly what he said. My plane got shot in the engine and it went into the water on fire. 4 eyewitnesses said the same thing. The one thing that stymied me, that gave me some hope to my skepticism, was he said he flew a Corsair. So eventually, because of the research, we started to find the families of the men. Like we went to meet Leon Connor's family. I spoke with Walter Devlin's brother. We found the family of James M. Houston Jr. and his sister named Annie wound up sending us a bunch of information, including this picture of him, her brother, in front of a Corsair. این برادری او بود با همسرش. That flew Corsairs before he was sent to Natoma Bay. Now there's 25 or 30 other things like this. The name Annie.
дар ин бора як бор гап зада будем ки ӯ гуфт якеаш ин ном дорад ки аз ман калонтар буд. And then I had a sister named Ruth, and she was 4 years older than Annie. That's exactly correct. ин дар ҳақиқат дуруст аст. Or this is one of the most. ва яке аз ҳолатҳои тамоман аҷиб. We found the family of James Houston. Annie ba мо this is the copy. The drawing. Расм ҳамин So I came home from work one night several years later. як бегоҳ ман бо ин хона омадам. Met Annie and did stuff like that. ва мо бо ба ин шинос шудем ва аз гуфтугӯ кардем. яке аз ин расми хурдакак буд. ва дар ин ҷо мактубе буд. дар ӯ навишта буд: Ҷеймси азим, and they had spoken right around Christmas. онҳо дар соли нав. Said, "Dear James, I do hope that this is the picture that you asked me for. It was the only one my mother ever did of me. I am so sorry to be so long in sending it to you." This picture was in Annie's Los Gatos, California, 1,600 miles away from Lafayette. 5 нафар дар дунё фақат медонистанд ки ин чи аст. Even knew this was what this was, and he asked her specifically about it. онҳо фақат гуфтанд. They were talking. Hey, what about that picture that mom did of you? And he asked specifically for it. дар бораи ҳамин гуфт ва яке аз онҳо дар ин бора фаҳмид. дар ҳақиқат ин беҳад аҷиб аст. мо ҳатто фикр карда наметавонем ки ва онҳо намедонистанд ки чӣ кор кунанд то имрӯз. بیایید دوامی این گوش میکنیم. And this was about 6 or 8 months into this process. And she did counseling on children with past lives. So she said, look, just tell James this is not him. It happened to someone else. با جیمز گو که این اونست و این با او رخ داده است. Nightmares essentially went away. Bruce, one more thing that و یک چیزی دیگری که آن وقت در این باره سخن می‌کردند که به جیمز دیدند و درک کردند این همه بس بود و به فکر شما چرا این در آن وقت رخ داده بود. وقتی که ما به پیچین زیدی رفتیم، آنجا رفتیم، چوپان‌ها ما رو به آنجا بردند و ما در آنجا مخصوصه کردیم و وقتی که ما و ما یک مراسم یادبود داشتیم. وقتی که این رخ داد ما به بالای اقیانوس برآمدیم و هواپیما سرنگون شد. این رسم آخرانه بود که او نوشته بود و او زندگی دوستدار بود. همینطور وقتی که ما به آنجا رفتیم این روی داد ما فکر میکنیم که او پوشیدن روحی اموشنالی گرفته است. اینجا به پایان رسید و در کجا یافت و در آن لحظه او دیگر هیچگاه در این باره صحبت نکرد. این واقعا بود که خواب شب یادی بد داشتن تنها. There's no bombs, there's nothing, whales and fish, birds are flying, no one's being killed. That was the last thing he drew. این آخرین چیزی بود که او کشید. Science tells us that there's a conservation of energy. ما نوکک از
Well, our thoughts are energy. шуури мо ин энергия мебошад. The hard thing is to put your hands on it and touch it. You know, the scientists can go into a lab and touch уро наметавонанд расанд ва ё уро таҳқиқ кунанд. The same thing, and that energy is conserved. ин So як there's nothing conflicting with scientific method about that. If energy is conserved and our thoughts things, энергия if you ҳифз think of мешавад, something, is that a thing? What does it do? It changes your behavior. ин ҳолати туро алиш It's a мекунад. guidepost. So from my point of барои view, ҳамин the hard аз thing to do фикри is ман make that little jump of faith, because it's just a little jump. It's not this giant chasm. It's this little thing. Just take фақат that ин step, қадамро мемонӣ ва ту and you won't be disappointed. Dr. Jim Tucker, he's a researcher on all this. I've spoken to Jim доктори ҷеймс такер чандин бораҳо бо ҷеймс суханронӣ кард. Okay. He says this is ва the best мегӯяд case ки of reincarnation беҳтарин that they ҳолати have. реинкарнатсия ки Well, I didn't онҳо start out to доранд. make it the Ман best шурӯъ case for anything. накардам I was trying to find out онҳо what was happening to беҳтарин my чизи son. барои ҳама So ҳис the кунад. issue is ман кӯшиш persistence. мекардам фаҳмам ки What you don't understand, ва don't be писарам чӣ afraid of it. шудааст. Алла дар он аст ки You have a он soul. чизе ки шумо We know we have намефаҳмед, souls. аз он натарсед. шумо Okay. рӯҳ доред. мо Be медонем curious. ки ҷон Ask дорем. questions. хуб, Seek out. кунҷкоб And you might бошед, be савол surprised диҳед, what you биҷӯед ва шояд шумо аз пайдо кардани чизе ҳайрон шавед. Да, действительно, очень... Yes, indeed, it's a very interesting story with барои ман numerous аҷиб facts. аст. But I'm curious, actually. What actually was the reason барои for тағйирдиҳии such a ин sudden ҳолат change in the чӣ шуд? situation, like nightmares and obsessions расмҳо дар расмҳое ки якдигарро мекушанд. these drawings with falling Нафаҳмо аст. airplanes and killing people? It seems not clear. Bowman, who was approached by the Leininger family, reinforced the personality's position by saying that the person who died was not him. It happened to someone else. And that's the key point. The family then visited the site of the plane crash. баъдан ин The оила story cleared up ҷои and thus ended. маргро дид. By strengthening the position of the personality, James вақте was ки able to онҳо инро confront it. диданд, ҳолати шахсии ҷеймсро бақувват карданд ва ӯ тонист ки аз ин нобуд шавад. ин яке аз беҳтарин ҳолатҳое ҳаст ки ин як кӯмаке низ мебошад. як чизеро ки ба одам фаҳмонӣ ки ӯ аллакай мо медонем то вақте ки мо фикрамонро ба ӯ медиҳем, мо ӯро ба қувват мекунем. I wonder what is the mechanism of getting out of such situations. бисёр муҳим аст ки шахсиятро ба қувват кунем. вақте ки шахсият мефаҳмад ки ин ту нестӣ, ин фикрҳои ту нестанд, ин хотираҳои ту нестанд, зиндагии ту нест. дар он ҳолат шахсият ба тағйирёбӣ мешавад. Yeah, I totally agree. In such cases, дар ҳақиқат бояд ки фаҳмонем ки ин хотираҳои дигар ҳаёт аст. дар ин ҷо ҷои хурсандӣ ҳам нест. дар ин ҷо бисёр масъалаи барои фаҳмидани дигар одамон мебошад. ин нишон медиҳад ки зершахсият ҳолатҳои худро бисёр сабт кардааст. шахсият ҳолатҳои ҳозираро ба ҳолатҳои
ташаккури беҳад зиёд. امروز ما در حقیقت ҳолатҳои беҳад машҳурро овардем ва гуфтем ки ин ҳолатро ба кӯдакон ба тарзи дуруст фаҳмонем ва падару модароне ки дар тамоми дунё бо ин ҳолат рӯбарӯ мешаванд онҳо хомӯш меистанд то имрӯз. акнун ҳақиқат берун омад. биёед видеоро тамошо кунем. духтари хурдакашман пайдошавии қаҳрноки ӯ метавонист бигӯяд ки ту модари ман нестӣ, ман туро дӯст намедорам. вақте ҳолатҳое буд ки ман ӯро тамоман одами бегона фикр мекардам. ман намедонистам ки чӣ кор кунам. ӯ аз ман мегурехт. бисёр ҳолатҳое ки ӯ бисёр бадқаҳр мешуд, ӯ намедонист ки номи ман чи аст, номи ӯ чи аст. ва як And in those moments, he could strike himself or others with great force. Once I remember that she took a chair and ӯ метавонист як мизеро гирад ва бо ӯ метавонист ки дигар касро занад. ман намефаҳмидам ки чӣ хеле кӯдак инқадар ба қувват дорад. While playing, she opens this knife and just goes ahead and throws it in my stomach. ӯ чунон дод мезад ки ман мехостам ки ӯро ба оғӯш гирам. ӯ инқадар қувват дошт. ҳамеша дод мезад. ҳамеша ҳар чизе ки медодам ӯ мепартофт. ва ин ҳолатҳо дар рӯз бисёр мешуд. He sits there eating peacefully. Suddenly he takes the forks which he has used while eating and throws it right into the older boy's eyes. He just was running around ба замин меравонд. He is now a 9th grade student. During one of the lessons, either chemistry or physics, something was external irritating to him, to this boy. He lost his temper. He showed his temper. He showed incredible physical strength and aggression. He began to destroy everything in his path, everything that was in this class. дар як лаҳза тамоман дигар шуд. ӯ бибиашро нашинохт. ӯ тамоман одами бегона борин буд. додзаниро сар кард. бисёр дағал сухангӯиро. ман ҳайрон мондам ки кӯдаки беҳад маҳин чӣ хел мешавад or the room in which she had been living all her life. She ӯ continued to ҳамчун пешина and дод мезад. that she be let out. шаб бедор мешуд ва ба 15-20 дақиқа ӯ When I'd come, he would be метарсид. он дод мезад. не мегуфт. No, you're not my mother. On the contrary, ӯ аз ман дур мешуд гӯё ки ман тамоман одами бегона бошам. ӯ ба ман мегуфт ки ту модари ман нестӣ. ман хонаи худро дорам, хонаи худам дар дигар ҷо. ман ӯ мехост ки аз тиреза партояд.
One night he was sleeping, then he woke up and started crying. وقتی که من با اون نزدیک When I شدم ran to him and من دیدم که wanted to take him in my arms, I saw that او بسیار سخت ترسیده بود. من میگویم که من مادری تو هستم و در چشمان او به ترس میبینم و من او را به دستم گرفتم. او از من دور میشد و پنهان میشد. ما کوشش میکردیم که او را آرام سازیم. So when she first spoke to me about Esther Mervyn, it was very short, sharp. She lives far away. She's in prison. And then the second conversation is, she's dead now. It was a long time ago. Made me think more and more. And then when I posted my story about it on TikTok, and thousands of people told me their stories similar, it really confirmed to me that this is true. This is true. You know, she's experienced a past life. در حالی که من این قصه را در تیک تاک ماندم، هزارها آدمان در این باره به من سخن گفتند. در این باره تشکر زیاد به هر یک کدامتان که And next, Dr. Walter Semkiv will add more to this topic. And Dr. Semkiv is the president and web editor of Reincarnation Research, author, president of the Institute for the Integration of Science, Institution and Spirit. Dr. Semkiv will tell us about دکتر سمکیو درباره حالت‌های مشهوری رینکارناسیا سخن خواهد گفت. نام من والتر سمکیو میباشد. من از کالیفرنیا هستم. And I got involved in reincarnation research back in 1995. Maybe now I can move into the Anne Frank case. Most people know Anne Frank was a victim of the Holocaust, died in 1945. She wrote the book, The Diary of Anne Frank, which is one of the most read books in the entire world. Well, this case involves the reincarnation of Anne Frank. Her name is Bori. She was born in 1954, so 9 years after Anne Frank died. She was born into a Swedish family and into a Christian family. When Barbara was which is the typical age that children این یک سنی معمولی است که کودکان درباره حیاتی گذشته صحبت میکنند و به والدانشان گفت که نامش باربارا نیست، نام او آن فرانک بود. آنها والدان واقعی او نبودند و واقعی او پدر و مادری آمده او گرفتگی بودند و شما میدانید که والدان او از سخنهای او حیران شدند و آنها بر رینکارناسیا باور نداشتند. اما باربارا با آنها تفصیلات زیادی درباره بالاخانه‌ای که عائله پنهان کرده بود، تفصیلات درباره مرگ او در حیات پیشینه و غیرها نقل میکرد. وقتی که باربارا در 3 سالگی گفت که نامش آنا فرانک است، والدان او هیچ تصوراتی نداشتند که آنا فرانک چیست، زیرا روزنامه آنا فرانک هنوز در سوئیسرا ترجمه نشر و پهن نشده بود. شما میدونید که آن تنها چند سال پس از مرگ، تا آن دمی که وی 10 ساله بود، آن روزنامه آنا فرانک در سوئیسرا پهن کرده شده بود و والدانش که بودن آنا فرانک را میدانستند. همین طور وقتی که او 10 ساله بود، والدانش او را به سیر شهرهای اروپا بردند و یکی از آنها امستردام بود که باز در آنجا عائله فرانک برای نجات یافتن از فاشیستان 2 سال پنهان شد. پدر درباره آنا فرانک
таърих медонист ва تصمیم گرفت که میخواست خانه آنا فرانک را در آمستردام بیند و او تلفن را به دست گرفت تا تاکسی گیرد و آنها را به آنجا برد و باربارا را گفت با ما کابین لازم نیست، این در نزدیکی اینجا است، من به شما نشان میدهم. و والدان گفتند خب شما از کجا میدانید؟ شما وقتی که ما به سوی خانه برگشتیم دیدیم که زینه‌های بیرون فرق داشت، عوض کرده شدند. همین طور من عجیب اون قدم‌های عوض کردند و تا والدانم چیزی نگفتند و ما در آمدیم، بلیط‌هایمان را پرداخت کردیم و وقتی که من به آن خانه در آمدم که دهشتناکش این احساس بود که زیرا ناگهان به آرزوهای خود برگشتم و چیزی که از خردسالیم دیده بودم شناختم و من دستی مادرم را گرفتم و وقتی که او تا چه اندازه خنک بودن من و عرق مرا حس کرده بود، خدای من ما چی شد؟ نمیخواهی و اینجا داخل شوی؟ و من گفتم بله میخواهم برویم، تنها میخواهم دست شما را بگیرم. ما این زینه ها بالا رفتیم و به حجره رسیدیم که آنا فرانک زندگی میکرد و من کاملا ترسیدم، اما از قسمی من بخواست یک قسمی من و با گمانم بودنم که آیا من درست را در یاد دارم، آیا من رسمهای درست داشتم و آیا همه چیز همان طور بود که من میدانستم که آنها باید هم باشد. همین طور وقتی که من به یکی از دوره‌های نگریستم، من همه این تفسیرها را به روزنامه‌ها و مجلس‌های برندگان دیدم و کدام تصویرها؟ So she said, wait a minute. So she walked over to one of the guys that worked there and said, tell me, has it ever been pictures on this wall? And the guide said, yes, we just took them down a couple of weeks ago because Anna Frank put them up there. But we took them down because people were taking them and they're touching them and they will all be destroyed. But now ما آنها را گرفتیم چون آدمان آنها را میخرسند و میقپند. آنها را تازه میکنند و باز هم در دیوار کشال میکنند. و من فهمیدم که این نه تنها افسانه من است. بعد او مرا آغوش کرد و گفت من تو را میفهمم. و من گفتم که من میتوانم از اینجا روم چون من در اینجا ایستاده نمیتوانم. بارها از من پرسیدن که آیا من میخواهم ریگرسیا کنم و من با دیدن که دوباره یاد برگردم. من نمیخواهم و من بیشتر از اون خاطره هایی که میخواستم داشتم از این اما پیام مهم این است که اگر شما میدونید که شما قبلا حیات داشتید، اگر شما این رو میدونید، این میتواند چیزهایی باشد که در حیات گذشته شما به شما روح دهد. این مهم نیست که آن باید حیات گذشته خود را به یاد آورید. برای من این بی‌شبهه حیات مرا نجات داد و بودن این انتخاب شخصی شماست. Thank you, Walter, for bringing us this very well-known case, and I guess that this does prove a lot. So let's recap. We can clearly say that reincarnation exists. Exist. And the previous personality is not you, as you only get one chance.
Memories from past lives are not yours. های از گذشته این شما نیستید. این از زیرساختی شما میباشد که او را با شما میکشد. باید که شخصیت این را ندهد. But we'll come back to the value of attention and its key role in human life a little later. People suffer from the manifestation of subpersonalities and ignorance of what is going on and how to deal with it. That is why it is so important to اما برای چی این بهت مهم است برای فهمیدن این مسئله ها. So we have looked at examples of بیایید اکنون ما میبینیم که ما علم علاقه میدونند این حالت را و ما این حالت ها را بعدا میبینیم در کنفرانس. بیایید اکنون حیدر خیرالدین را گوش کنیم. تاریخ شناسی کتاب‌های نو. والآن حیدر خیرالدینов. بیایید از سوره 32 آیت 10 و نام خدای بخشنده مهربان آنچنین میگوید: اذا دللنا في الارض ائنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون. So it says here, they say, پس در آنجا گفته می شود، آنها می گویند وقتی که ما فرو رفتیم، وقتی که ما در روی زمین گم می شویم، این معنی را دارد که در فرو رفته است. آیا ما در آفرینش تازه خواهیم بود؟ When we are lost within the earth, will we indeed be recreated in a new creation? The way I translate it and the way it is presented in the Quran, this sentence is nominal. There are no verbs. Here the translated says the verb will be indeed be recreated in a new creation. And here we have our standard scheme that everyone died, then Allah raised everyone from their graves. And this will be recreation, sort of. یکی از نوعی از تولد می باشند و فعلا بیاییم که به دیگر از سخنرانی های حضرت محمد صلی الله علیه وسلم با هم برویم درباره تولد دوباره. بر اساس تحقیقی که اینجا دارم همه اینها یک بارگی نامده به خاطر اینکه آیات قرآن شریف را خواندم چندین بار متعیدهای را از آن دریافت کردم. It's not just something to keep in mind, but it is actually the key element so that a person who claims و یک نکته بسیار کلیدی می باشند در آیات قرآن شریف. اینجا گفته شده که حضرت محمد پیامبر خدا را قبول ندارد. They are rejected or they are opposite with Allah. Let's have the words of Prophet Hazrat Muhammad to the world. یعنی باید سخنی از حضرت محمد را داشته باشیم و به تمام دنیا نشان بدهیم. This is what Allah says as well. Kafir means the one who denies the truth. I was invited, which means that Allah gives me an opportunity to come and speak and say it out loud. میشان میکند و میگوید که خداوند جل جلاله به ما اجازه را دادند تا صدای من را بکشیم. و این بسیار مهم است که قرآن شریف را واقعا با جدیت آغاز کنیم و چیزی که میگوییم باید با چیزی که فکر میکنیم یکی باشد. تشکر حیدر.
As we can see, the topics we are discussing today were known by people for many centuries ago, and prophets repeatedly brought them these key pieces of information, not only to explain how this world works, but ultimately قرآن شریف را ترجمه میکنم و چطور ما میتوانیم معنای زندگی را از آن بیاموزیم. Journalist, author and translator, passionate about the connection between science and spirituality, learned while researching. در اینجا ما منظور از زندگی و هدف آن را میفهمیم. سلام، من یک خبرنگار می باشم. with a scientific background and I have been interested in the phenomenon of near-death experience for a bit more than 25 years. ما چندین کتاب ها و جملات و یا پاراگراف هایی را نشر کردم و بعضی از کتاب ها را ترجمه کردم و حیات بعد از مرگ ثبوت کرده که دنیای دیگری بعد از این دنیا موجود می باشد و همچنان در آنجا توانایی هایی می باشد. Who tell us they had multiple lives and that they could see part of their previous lives during the near-death experience. Of course, it was effectively studied by researchers as Jim Tucker and Ian Stevenson and others, with some very convincing cases of مانند children بعض who remembered their اطفالی previous که lives and had زندگی memories of their violent deaths. چند وقت قبل خود را به یاد می آورد و زندگی پس از مرگ هم همچنان یک مثال با آن می باشد و اینا کل عواملی است که اسناد می باشد برای این شواهد ها. پس من واقعا با این نظریه موافق هستم و در عیسویت بوده اینجا یک موضوعی می باشد که زندگی پس از مرگ هیچ مشکلی ندارد و به هر صورت این مربوط به بخشی از عوامل مذهبی می شود که Thank you very much, Islam, for your interesting story and information about your research. The topic of life after death in the religious context is what we will cover later, a little bit later. But now I would like to give the floor to our next speaker. و فعلا ما چانسه به گوینده دیگری خود می دهیم. تشکر از اینکه چانس دادین به من و من واقعا خوش هستم که I'm very glad that my topic is the first Christians, the first followers of Christ. من خوشحال هستم که موضوع ما درباره کریستیان یا عیسویت می باشد که فالوور افراد دارم. From the very beginning of its formation had to deal with ideas that were different from its official doctrine, teaching that contradicted if it were called delusion, heresy, or paganism. However, if we turn to the etymology of the word heresy, then until the 3rd century, at the beginning of the Christianity, this word meant choice or able to choose. And already from the 1st century, the word heresy began to be defined as deviation from truth faith. Gnostics belong to the first heresies in the first 3rd centuries, and the word gnosis comes from the Greek word means knowledge. The main feature of the Gnosticism is dualism. Gnostics understood that this light is vicious, and therefore people wanted to free themselves from it through knowledge in order to return to their original home. According to Gnostics, those who claim that they
who first die and then resurrect from the dead are wrong. Resurrection به این must معنا be نیست که achieved اونا while واقعا you are میمیرن و alive. دیگه هیچ The زندگی Gospel ندارن. of Thomas has a Gnostic charter. It says و what Jesus این said. این چیزی Whoever است که finds the جیسوس meaning of گفته these است. words will not taste death. In verse 3, Jesus tells Thomas, the kingdom is inside of you. That is, we can all become God's sons during our lifetime and without intermediaries. It is این enough to کافی know است the که true واقعا teaching ما of the Christ. باید The most famous and significant community of heretics are the Cathars or the بفهمیم ده Albigenses. The واقعا life of معنی Cathars in the اصلی 12th-13th و centuries is best described by two quotes of Jesus Christ منظور in از Persian جیسوس of the درباره این portal of حقایق چی می India's باشد؟ largest gate, Vlad Darvaza. Jesus, son of Mary, جیسوس said, پسر "The دروازه world is a bridge. Pass over it, but build no houses upon it. He who او هیچ hopes for خانه a day may hope for eternity. برای The خود world نساخت endures but an hour. و Spend it in prayer, بیشتری for از عمر the خود rest را is برای in sin." عبادت The خداوند Cathars call سپردند themselves good Christians, good men and good women. و The منظورش Cathars' این بود slogan که was به God is love. The Cathars خدای believed in خوبی را existence of two gods and choice of which gods you serve. They راضی talked نگه about دارند good and bad God. Bad God is و Satan, همیشه عبادت میکرد که and he خدایا created our مرا bodies and همیشه materials. محفوظ Good God نگه creates دار. souls. A good soul is imprisoned in an evil body. The Cathars believed in reincarnation of the soul, denied it the restoration of bodies, and rejected all services that the living provides او to واقعا the بعضی dead. از They believed that خدمات را immediately رد after leaving the میکردند body, souls go و into فقط eternal سوالت هایی life or میخواستند که واقعا punishment. در Punishment راه is a new خدا birth in the body. میباشد. They denied the existence of purgatory. The Cathars knew about the human energy structure. Cathars have three natures: the body, which is the dwelling place for the soul; the soul, which is the dwelling place for the راهی که spirit; and the برای spirit sparks from God. During its lifetime, human در nature can جریان زندگی experience a انسان double ها death واقعا or تجربه transformation, so that the spirit زیادی را born کسب from the spark and nurtured in the soul درباره is راه و immediately separated and راهی که در returned بدن to the light. ارتباط دارد. A person decided during life whether he will become a subpersonality or to become free. The path to achieving freedom is the daily cultivation of love, humanity, control of their thoughts and deeds. شخصیت واقعا They میتواند experience what که the life and راه teachings را of هم Jesus کنترل himself. داشته The باشد. Cathars knew about consciousness, which is شعور an instrument of the devil, influencing تأثیرگذار person می through باشد برای thoughts. Therefore, سخنهای they ما. practiced catharsis. Catharsis is not just a banal confession, but it is precisely the analysis and study of consciousness. During catharsis, mortal clemency occurs. Cathari priests, بعضی provided themselves کاراکتریستیک ها و یا with شخصیت all هایی the که vital necessaries موجود می باشد without demanding money from اینا their توقع می believers. کنند که They proceed from the saying of the Christ. پرایس Matthew و یا بحرانی که در 12:33. جامعه می If باشد you توسط want a پول good و fruit, you دارایی must make اونا the را tree good. If your tree is not good, you برای will حل get bad ها fruit. A tree is بکشاید known by ولی the kind of اونا fruit روی it حل نمی produces. باشد. Water baptism, according to the Cathars, was not enough to save the human soul. They were against the baptisms of small children who are not yet responsible of their own actions. They recognized only the baptism on fire and the Holy Spirit. The baptism with the Holy Spirit, among other things, meant the commitment to live in a goodly life, to serve God and the community of believers. The Cathars refused to accept Jesus' circumcision as Slavic, so they did not pray before the cross.
From the above, we understand why the Gnostics and Cathars were branded as lost, why they waited preserved for 1200 years and almost completely destroyed. People were becoming free, thus feeling themselves from manipulation by religious. However, this was not the liking of the dominant Jewish elite, Roman and Jewish clerks at that time. So everything was redone. Today, Orthodox religions deny reincarnation. According to the Apostle Paul, whose teaching formed the basis of Christianity, Christ reconciled us to God, and our salvation lies on the faith that Christ redeemed us with his blood. But Jesus Christ himself never said that. بحرانی که جیسوس به وجود آوردن واقعا یک مثال از برای زندگی می باشد. Made a sacrificial lamb out of him. The number of followers of the first Christians, heretics, grew و این مثال بسیار برای یک برای دیگر انسان ها می باشد و نمونه و مثالی می باشد. بسیار نزدیک به بحرانی بوده که بعضی ها باور نداشتند به almost destroyed 1200 years later. In justification of the Crusades and extermination of the Cathars, they said because the Cathars claimed that they were not from this world, that this world did not accept them. But Jesus also said, my kingdom is not of this world. باور بود که نه سخنهایی که هندو میگوید به این دنیا مطابقت نمی داشته باشه. داشته های شما به مشخص می کند مثل آب. This is really the true temple, the temple built on the knowledge. However, when they alter this وقتی که آب را به شکل دانایی های خود فرض کنیم و وقتی که ما سنگ های زیادی را در میندازیم و یا پرتاب میکنیم در بین آب هیچ اثری ندارد. وقتی ما اماونتی و یا مقدار سنگ ها را بیشتر میکنیم میبینیم که آب را غلیظ میکند و معلومات هایی که به ایده هایی که می آید به اطرافمان شبیه این مثال می باشند. حتی که ما می توانیم در بین آب خانه بسازیم و همانطور با نالجی که داریم می توانیم به یک کرایس برسیم و یا اینکه هیچ حرکتی نداشته باشیم. Yes, it is not to someone's advantage. واقعا به منفعت کسی نمیباشد، اما این عادت ماست، فرهنگ ماست و تاریخ ماست و ما گپ میزنیم درباره حقایقی که در دین طی سالهای متمادی، قرنهای متمادی بوده و ما نمیتوانیم که مقابل آن سخن بگوییم. و حالا ما از تمام ادیان سراسر دنیا با خود داریم و تمام ادیان که در دنیا وجود دارند ما همان محدودیت و یا بامداری ها را برای آنها داریم و فعلا درباره حیات بعد از مرگی که فهمیدیم که شعور و ما فهمیدیم که ما باید کوشش کنیم که آب را از سنگ ها خالی نگه داریم و پاک نگه داریم و فعلا ما فهمیدیم که چرا ادیان
در طی سالهای متمدی تقسیمات شدند و اینا همه because of our قدرت ما است و جایگاه و مقامی که ما برای خود ما تعیین کرده. The representations and the representatives of religions of the world and atheists who are by the numerous among us. Or is it that some ترجیح بدهد فقط یک راه را و بدون اینکه در نظر بگیرد کدام مسیح مستقیم و این واقعا ادامه پیدا میکند همراه هر کدام از دانایی ها و فهمیدگی های خود ما و ما میفهمیم ما نمیتوانیم این را ریجکت کنیم که ما نمیتوانیم که از حقایق ما را آزاد میسازند. و این برای کسانی راحت طلبی نمی باشد و کسانی که قدرت دارد سر ما و فعلا ما مسیج خداوند را به همه می رسانیم. همه مردم باید قدرت داشته باشد سر یک شخص دیگری و من میخواهیم بدانیم که او چه رقم پدر میباشد که با شعور و آگاهی که دارد حتی باز هم مجبور میکند و یا شاید خبر نبوده میباشد. And there's no getting away from him. He will always stand on the spiritual path. This truth and this simplicity was spoken by the prophets. درباره آن فعلا گپ میزنیم و محترم مهمترین چیزی می باشد باید این را بگوییم که مرگی که به طور فیزیکی می باشد اتفاق می افتد و چیزی که خواهد افتاد آنها خواهد آمد و ما نمی توانیم از آنها را جای خود را تغییر بدهیم و مردن هم فقط یک روحی که از بدن جدا می شود یک پروسه می باشد. Thank you very much, Leslie. These are very important words. And our next speaker, candidate of psychological sciences, philosopher, writer, member of the coordinating council of the Zoroastrian community, Vladimir Olegovich Pogudin, will tell us that Zoroastrianism also preserved knowledge about the personality and its lifetime choice, just like the first Christians. Vladimir Olegovich, the floor is yours. و فعلا ما دیگر Добрый день, здравствуйте. My name is Vladimir Olegovich Pogudin, and I am a member of the Coordination Council of the Moscow Zoroastrian community. The one who should actually draw conclusions within a person is, strictly speaking, a person, I mean his spirit, Fravashi. Precisely this particle of God's body on which all other human shells accrete, not even put on, but all other human shells accrete. As a matter of fact, Fravashi is translated from Avestan as the one who chooses, the one who selects, and sometimes it is translated as the one who swears an oath, but more correctly will be the one who chooses. However, the thing is that, unfortunately, a person perceives himself and identifies himself with some lower bodies, and actually not with this supreme one. Every day, the vast
vast majority of people are not aware of this spirit in themselves. It seems that maybe it should be this way. This consciousness, this choice, should be made not consciously, but from the spirit. When we delve into ourselves and act not out of profit, benefits, or someone else's instructions, but driven by our soul, or more correctly, the spirit. Yes. Unfortunately, a person most often perceives himself as this personality, which is a complicated, complex thing, and not only his, because the spirit is purely mine, the soul is purely mine, which is immersed in a certain time and in a certain place. Consciousness already correlates with that place somehow, and certain changes begin. I accept feelings, thoughts, other people's lives, and based on all this, my personality is formed as well as my character. That's when we say, I have such and such character. But it's not your character. It's your character plus what you've taken from other people, what you've been taught, what you've gained by talking to other people, some psychological and some other traumas. And unfortunately, in most cases, a person identifies himself with this, not with his true personality, but with this false psychological personality. Accordingly, if he identifies himself this way, by this he makes a choice, and that is why it results in a lot of mistakes. And for that not to happen, a person has to rise within himself, freeing himself from separating what's his own from what he receives from outside, from what somebody taught him, or from the fact that somebody hid him. همه این قسم ها شخصیت رو معین میکند و شخصیت رو میسازد و رشد به شخصیت تعلق دارد. Among all living beings, plants and animals, تنها آدم انتخاب آزاد دارد. در زردشت گفته شده روح هم آدم و هم حیوان و هم بوتانیکی ها وجود دارد. آدم را از حیوان و رستنی ها چی جدا می‌کند؟ این فهمشی آدم او را تغییر می‌دهد، یعنی معین می‌کند. تشکر ولادیمیر پاگودین برای اشتراکتان. Different scientists, religious scholars, psychologists, psychiatrists, doctors, and specialists of specialties contributing to the understanding of the truth. This conference has changed a lot. And thanks to it, we have this clear understanding of one truth. ما فهمیشی عمیقی پیدا کردیم و همه چیز در جای خود بازگشت. من باز خبر میدهم که ما در با این کنفرانس با 50 زبان جمعه استفاده شده است و باز میخواهم گویم که هر یک اشتراکچی این آمدی گردی میز آگاه پیدا می شود و هم من رو به دکلچی که آینده میگم. I am Mahinor,
سلام میخواهم هر یک شخصی که این مهمیت حقیقت را به شما برساند آنها را تشکر کنم. هر چیزی که شما بیاین اکنون امروز حقیقت را به حقیقت نگاه میکنیم. این با آن نشان میدهد که آدمان از قدیمت. من میخواهم با شما بگویم که در حیطای این چی خیلی باشد. Human beings consist of multiple souls. The body is governed by a soul called Po, and the spiritual part is governed by a soul called Hun. The physical body relies for its existence on food and drink produced by the earth. But on the other hand, the spirit depends for its existence on the invisible life force called Qi, which comes into the body from heaven. So let us take a closer look on what Hun and Po mean. Every living human has both a spiritual literal soul which leaves the body after death, and also a corporeal substantive soul which remains with the corpse of the deceased. Po, vegetative or animal soul, which accounts for growth, physiological functions, and instincts. So according to these descriptions, we see that Po stands for primary consciousness. It regulates bodily processes. It is born with the body and dies with the body too. Well, on the other hand, می‌بینیم که هون معنای شخص انسان را دارد که let us take a closer look at the hieroglyphical construction of Hun, spirit or personality. Well, it contains this key radical and initially on the ancient oracle the character Yun میباشد. در ابتدا در سکریپتری استخوان‌های باستانی قدیم علامت همچون اسپیرال با سمت ساعت نوشته شده است. طوری که ما در فرهنگ‌های قدیم می‌بینیم، طوری که در کتاب عقل نیز نوشته شده است، گردش عقربک ساعت قدرت مثبت و ایجادکاری نشان می‌دهد. این قدرت است که شخصیت دارد و قدرتی که این جان است. از این رو تعجب‌آور نیست که ما قصه‌های اسپیرالی در هندی و هندی پیدا می‌کنیم، اما قید کردن جالب بعداً در سلاله تنها علامت ابتدایی و علامت ما اسپیرالی برعکس ساعت عوض کرده شد. در زبان چینی یک چند کلمه وجود دارد که معنای جان دارد. در همه آنها یک هیروگلیف این رو در خود دارد. روحی روح، روح خدا، جان آسمان. این جان اثیری میرنده است. آن به عالم معنوی تعلق دارد. تا آن دمی که ما پیدا کردیم لینگ هون و مفهوم روح موافقت میکرد، طوری که هست پرتل جهانی روحانی آن نمود میشود و یا نمیگردد. پس از مرگ انسان به جانهای خون و پو چی میشود؟ روح جانی با جسد میشود و با آن نمیرد. روح خون جسم را ترک میکند و تقدیر آخرت را به دست میآورد. آن میتواند به آن برود. پس خون و پا قسم موجودات زنده در طول این زندگی هستند و پس از مرگ بودند. وقتی که پا میمیرد جان انسان تواند به گوی شبح، دیم، شیطان و یا
روح خدا تبدیل یابد. این معنای بلندترین جوهر روحانی را دارد که انسان میتواند در طول حیاتش در خود بداند توسط اشک‌های معینی پسیخومولاحظه. شن اینچنین معنای خدا را دارد تا آن جایی که من فهمیدم شن مفهوم شخصیت را در خود تجسم کند که با موجودیت‌های جاویدانی روحانی فرشته قسم خدا قسم جهانی روحانی تبدیل می‌یابد و در فرشته چین انعکاس یافته است که شن شدن بزرگترین تحفه و افتخار است. اینچنین البته ما در آن باید بگویم که در راه استفاده این کلمه شن بسیار تصریف‌های نادرست روحی دادند و ما میتوانیم مثال‌های را دیده براییم که گفته می‌شود می‌شد که برای شن شدن شما باید قربانگاه یا هیکل داشته باشند درباره خود در زمین و تا که مردم شما را یاد کنند و شما گرامی دارد و در این حالت شخص شن حسابیده میشد. اما حالا من میفهمم که این مثال به شخصیت شخصی ربط میگیرد نه به موجودات روحانی، زیرا وقتی که انسان با جاویدان روحانی میرسد و کسی نیاز ندارد که او را یاد کند تا از این آگاه نخواهد داشت، زیرا او در قلمرو خدا محبت جاویدانی قرار دارد و دیگر سرحد را در ندارد. کسی که این همه جشن را میگوید واقعا شخصیت است که اصطلاح آن گویی است آدمانی که در حیات خود رشته‌های داخلی روحانی را انکشاف ندادند و فکر را به اعمال بد را افزون کردند، پس از مرگ گویی میشوند گویی همیشه گرسنه است و آنها میخواهند که آدمان آنها را با دقت خود خورانند. اجازه دهید خلاصه کنیم. در چین یک کنسپت واضحی وجود است که این نشان می‌دهد که انسان روحی دارد که شخصیت نوشعوری ابتدایی خود باشد و پس از آن این جسم در روح حیوانی او می‌میرد. اون شخصیت شخصی است که سرنوشت آخرت را بر می‌آورد. در زندگی بعد انسان می‌تواند شن یا گوی شود. انتخابی چی شدن تنها و خود ما وابسته است و ما این انتخاب خود را حاضر هنگام زنده بودنمان کرده می‌توانیم. برای همین حیات ما به نهایت پرارزش است، زیرا ما امکانیت می‌دهیم که موجودات جاویدانه روحانی شویم و از این رو دانستن این چیز خیلی مهم است. این کنفرانس خیلی مهم است تا همه آدمان در سراسر جهان درک کنند و در حقیقت آنها را در آخر چی انتظار است؟ کاری زیاد.我们什么时候知道来世？人的生命有什么重要的？我们都是有灵魂的生物，还是一个有心脏的语体。 Let's raise our voice together to make the truth highlighted. آیا ما مخلوقاتی دارای روح هستیم یا تنها یک بدن؟ And make the future brightened. We've seen so many برای روشن کردن حقیقت بیایید این را انتخاب کنیم. واقعا مهم است و آینده ما را درخشان‌تر کند.
ما اینقدر افسانه‌ها دیدیم درباره آن که ما بیرون از حد قرار خواهیم گرفت. اما این انتخاب شخصی ماست. ما تقدیر خود را ایجاد میکنیم. ما باید یک جایه شویم. برای یافتن جواب راه حقیقت را انتخاب کنید. برای نائل شدن به صلح‌های باطنی، صلح باطنی. تشکر زیاد مهینور. حالا ما فهمیدیم که در اسلام در قرآن درباره رینکارناسیای روح وجود دارد. ما فهمیدیم که خریستیانی‌های اول درباره انتخابی که باید کنند and the importance of the choice, and if this choice is not و made, فقط برای همین خریستیانی‌های اول and for this knowledge, first و Christians شخصانی که این ارگانیزاسی را شدند punishment, and they were و باز فهمیدیم که در زردوشت به تخم‌های حقیقت وجود دارد. درباره انتخابی که شخصیت باید کند و بعدتر بسیار معلومات‌های عجیب‌تری خواهد شد. و ما مانند این به حد عجیب می‌ماند می‌شود. شما جریان بینالمللی کنفرانسی تماشا میکنید که با 50 زبانها ترجمه شده ایستاده است. در این موضوع ما درباره Dissociative identity disorder. Is DID a mental disorder? Do modern therapies help patients with DID? What was really happening to Billy Milligan and Chris Sizemore, known as Eve White and Eve Black? Have scientists come to after examining CT scans of patients with DID? Childhood psychiatric trauma and DID. What is the connection? Can the brain remember past lives? What do Edgar Cayce, Pythagoras, Socrates, and Vernadsky have in common? Their talents, their benefit, or their misery? What patients feel when they suffer a brain stroke, and why can't science explain their experiences? Subpersonalities, their hunger and their targets. What energy they use to exist? Are conscious rebirth a myth? Write your comments and questions in a live chat. Stay with us and let's discuss these important topics. موضوع بسیار مهم را با هم دیگر There is such a phenomenon درباره‌شان گپ بزنیم dissociative identity disorder. و این چندین شخصیتی را نشان می‌دهد و این نشان می‌دهد که چندین اشخاص در یک بدن یا در یک جسم موجود میباشد و چطور میتوانیم اینا را توضیح و تشریح بدهیم. حالا بسیار یک شخصیت مجزا و مهارت‌های دیگر و سین و جندرشان با هم دیگر متفاوت باشد. This has generated a heated scientific discussion, mass of assumptions and theories,
up to the complete denial of this disorder. The frequency of the disease is growing by gender progression now. And in addition, they auto switch و اونا می تواند به مرور زمان حافظه خود را از دست بدهد و اسپیکر بعدی ما از بخش کاندیدیتی دکتری می باشد و لطفاً برای ما درباره این موضوع معلومات انجام بدید. Здравствуйте, друзья. Почему считаем важным рассказать об этом феномене? Во-первых, он показывает, что человек — это не только тело. Именно это расстройство наглядно демонстрирует, что человек после смерти физического тела не умирает. И во-вторых, ДРИ является ярким свидетельством одного из вариантов посмертной судьбы человека, когда человек становится субличностью. Субличность после смерти физического тела обладает самоидентификацией, способностью мыслить и испытывать эмоции. В-третьих, этот феномен показывает, что человеческое сознание не является проявлением функции мозга, а наоборот. Мозг является передатчиком той информации, которую через него транслирует сознание. Сознание является полевой структурой, которая не исчезает после смерти человеческого тела. И самое главное, ДРИ показывает нам то, какие печальные последствия ожидает личность, если она в процессе своего временного существования здесь не достигла духовного освобождения. Данное проявление, оно известно издревле. This manifestation is described and well known since ancient times. American psychiatrist Frank Putnam described in detail the phenomena inherent in dissociative disorder. Dissociative identity disorder is a psychiatric diagnosis listed in the Diagnostic and Statistical Handbook of Mental Disorders. We turned to many scientists, psychiatrists, with a request to help to understand what is behind this phenomenon, how people should treat it correctly, and most importantly, simply to clarify it. But we were refused. Why? After all, the problem exists. According to the official statistics, about 2% of people suffer from this disorder. It is difficult to consider this reliable information. Schizophrenia is often officially also 2%, but in fact, everyone understands that it is much more. Statistics of mental disorders, as experts themselves admit, are not kept correctly for many reasons. As many specialists say, it's really a consideration for this awful treatment of this motel. So in this disorder is an actually protective defense mechanisms of the personality, essentially. But why does it turn everything to this psychological and mental disorder by completely destructing humans and personal's life? And don't we have to get the bottom of that? And so let's get to the bottom of the general statistics. Up to 80% of young children are actually subjected to the daily violence by their parents. So essentially, the potential for development of this disorder is actually frightening for everybody. And as for today, we have the official criteria that are included into the International Statistical Classification, or ICD-10. امروزها چنین معیارهای اساسی DID موجودند که با تصنیف بینالمللی بیماری‌ها داخل کرده شدند. توصیف 2 و زیاده از شخصیت‌های علاهیده در داخل شخص، اما در عین زمان تنها یک نفر حضور دارد. جسم شخصی خاطره خود افضلیت‌ها و رفتار خود را دارد و بعضاً دوره به دوره نظریات کاملی رفتار شخص را به دست می‌گیرد. امکانیتی در خاطر داشتن معلومات‌های مهم شخصی وجود دارد که مقیاس از
фаромӯшии оддии бар Let's look at one of the most prominent and more of them in detail described and present in the media example, which is the story of William Stanley Milligan, as known as Billy Milligan. This story actually ҳикоят мешавад ки Миллиган he was arrested for commitment of robbery. ба ҷолиб аст ки Миллиган барои содир намудани ғоратгарӣ ба таҷовуз боздошт шуд. Далелҳои раднашавандаи амали ӯ вуҷуд буданд. Ҷабрдида ӯро шинохтанд, аммо дар ҷараёни мурофиа исбот карда шуд ки худи Билли Миллиган ҷиноят содир накардааст ва ин кору шахсияте анҷом додааст, ки дар бадани ӯ зиндагӣ мекунад. ӯ сафед карда шуд ва сиҳатшавӣ ба табобати маҷбурӣ фиристода шуд. Дар эксперимент баъзе мутахассисони варзидаи соҳаи ҳуқуқ ва психиатрӣ ширкат варзиданд. Онҳо равоншиносони судҳоро бо таҷриба, адвокатҳо ва муфаттишҳо буданд ва ҳама ба чунин падида ба монанди ДРИ хеле шубҳа доштанд. ҳама тасмим гирифтанд ки ҷинояткорро фош мекунанд, аммо пас аз суҳбат бо касе ки ба ӯ Билли Миллиган 4-5 сол шинос шуда буд, ҳама комилан мутмаъин буданд ки бо одамони 5, 7, 8, 10 суҳбат карданд. ва ин бозӣ ё моделяторҳое набуд ва ҳама дар зиёд буданд ки чӣ гуна ба ин имконпазир аст. Ман тавсифи шахсиятҳои дар натиҷаи санҷиш мушоҳидаи ҳар як шахсияти дар ҷараёни психиатрӣ мушоҳида кормандони тиббӣ ва ташрифоти табиӣ дар ҷараёни табобат ба даст овардаамро пешниҳод мекунам. Силсилаи слайдҳо рӯйхати шахсиятҳои шахси Билли Миллиган бо намоиши параллели экзистҳои шахсӣ ки аз ҷониби шахсияти Алан сохта шудаанд. Инчунин аксҳои Билли ва позаҳо ба чеҳраҳои гуногун. Рӯйхатҳои шахсиятҳои шахсии Билли дар сайтҳо намоиш дода мешавад. Агар фақат short characteristics of all the personalities, then you can see how different those personalities are and their interests, skills, and behavior aspects, and the priorities in their life. So how can you be not talented by the genius of the актёри беҳтарин буданд дар корти инқадар ролҳоро иҷро кунӣ. ӯ наметонист ки инқадар забонҳои хориҷиро донад. аз поён то болоро донад. ин чизҳое ки ин ба маъние ки шахсиятҳои гуногун дар ӯ пайдо шудаанд. So when the data of the EEG from Milligan's brain presented by to a certified EEG technician, he had no single doubt that they belong to different people, including to children. And so he was so extremely surprised that those EEGs. ва ӯ бисёр ҳайрон шуд ки инҳо аз як одам гирифта шудаанд. Dr. Frank Putnam Jr., psychiatrist from National Institute for Mental Health, who had, along with many other specialists, has examined Billy, found that different personalities of the patient with polymorpho distortion of personalities has shown really different from each other, and also from the baseline personality, like the skin reflex, skin galvanic reflex, or the brain wave activity. So then similar results were taken into the Science Institute that is located in the Kentucky University, located in Hartford, and the psychiatrist Colin Pitbledo. And now I'd just like to pass the floor to Tatiana Zinchenko. Tatiana, could you please tell us more about your observations and the information that is also really important and would allow us to spread some light on this specific condition and this phenomenon? Yes,
Yes, thank you, Eugene. Indeed, the clinical manifestation ظهورات کلینیکی IDE از نقطه نظری پارادیگمای علمی ماتریالیستی حیران آور و نامفهوم است. خصوصاً وقتی که ما با نمایش شخصیتی مالتری بندانیش دچار می‌آییم که این در تجربه شخصی دارد که IDE بودن نمی‌تواند که او هیچ گاه نداشت و تعلیمات نگرفته است. چگونه می‌تواند شرح دادن در یک بدن یک نفر آدمان گوناگون با تجربه خاصی خود خصلت عادت استعداد طریقه ملکه سن و سال جنسی گوناگون نشان دهد. برای این همه متدهای دسترس بوده استفاده شدند. Of coherence and coordination between various regions of the brain. Just simple EEG studies when various ultrasounds شکل‌های گوناگون فعال‌شوی نوروفیزیولوژی با عصب‌های نشان می‌دهد. گذشته از این برای این همه اصول‌های موجوده استفاده شدند. تحقیقات‌های الکترومتری مغز سر که آنها رسم‌های گوناگون را نشان می‌داد. As if there were brains of different people. The picture, the pattern of brain activation in patients with DID during the manifestation of alter identities can be compared to what was happening when alter self was imitated by the acting of professional actors. با حتی مقایسه کرده شد که واقعی از جانب اکتورهای کسبی تعلیم کرده شده حتی با پوره اکتورها ساختارهای مغز را که در تصوراتهای ویزوئالی روانه همدردی با احساسات و نتیجه به دست آمده به ما In one of the studies using the functional MRI method, unique tasks were used to record the processes that occurred in between alter identities. These data were obtained during 2 neuroimaging sessions conducted several months from each other. It is very interesting that the distance between was in time, and each of these sessions showed and confirmed that basically the same areas ابتدایی و موتوری که نشان می‌دهد که الترناتیو به حرکت و درک دسترسی دارد. Second, the nucleus accumbens from both sides. It's an important component of a brain's reward system, which indicates that the alter self, who gained control over the body and had an opportunity to manifest itself, experienced tremendous pleasure when switching to this regime and was very hungry for it. This was a real discovery during this research. Frontal and prefrontal cortex areas associated with establishing of this control. But perhaps the most amazing was constant switching of the brain, which is very destructive for the brain, actually. When there was a study of such patients, the hippocampus activity was decreased by several percentage, and amygdala was decreased by 31%. And in other EEG study, there was a decrease of coherence and compliance between the regions of the brain in all alter identity states. Coherence, low coherence complies with, corresponds to negative emotional states. Perhaps the most stunning study was published
in 2015 by scientists from Munich. A 33-year-old blind patient who was diagnosed with dissociative identity disorder was referred from a بیماری نابینایی 33 ساله که با بیماری نابینایی بود 11 شخصیت داشت که مناسبتاً از روی نام، سن و سال، جنس، دیدگاه‌ها دیگر خصوصیت‌های خصلت‌های فرق می‌کرد. آواز، ایما و اشاره و روی‌ها و طور نظررس فرق می‌کردند. In third states in both languages. The patient came with a dog, and due to her blindness, she reported that 13 years before that she was in a car accident. According to this patient, she had deterioration of eyesight, and then she became blind. At the university clinic, expert diagnosed her with cortical blindness. So the eyes were not suffering, but the cortex did not detect the signal. So all the tests carried out confirmed this, that actually no visual potentials were detected. The primary visual cortex did not respond to any stimuli other than flashes of light. She also had adverse reaction reflexes such as watery eyes, blinking, or startled reaction to glare, for example. So these are reflexes that cannot be controlled, but when certain subpersonalities are activated, her vision actually was restored, and visuals evoked potentials were also restored in the visual cortex. And this switching from blind state to normal state was within a second. As it is known, any kind of psychogenic blindness does not cancel the evoked visual potential, so there won't be any conscious perception, or like a person will still, the cortex will still react to these reflexes, but in this case we don't see such a case. So also they can be registered even when person is under hypnosis. In criminology, the absence of visual potentials is actually a valid sign of blindness. If there are no visual potentials, it's a proof that a person that no visual information goes to the brain. Also, the restoration of the cortex cannot be explained by neuroplasticity, non-neurotransmission connectors, which cannot be restored within seconds. It actually takes long months and years. Scientists were perplexed and discouraged, and they actually questioned the nature of these altered identities. It became clear that this is not mental constructs, if they can provoke such an impact on the brain work. With respect to fundamental processing of early sensory information and corresponding changes in perception. The results of such above-mentioned neurobiological studies, especially the latter one, can only, like with the blind patient, can only be explained by manifestation of another who identifies itself and has knowledge, experience, skills, like a sub-personality or a person of the previous incarnation, who did not implement his potential and due to some circumstances, for example, in case of a shock injury, gained control over his body. Information carrier changes and the work of the brain also changes. And the fact that skills can be formed very quickly, we could observe this during our examination with the ACG. And now I give the floor to my colleague Evgeny. Evgeny, the floor is again yours. Да, спасибо, Татьяна. Действительно, понять природу диссоциативного расстройства исключительно с позиции материализма невозможно. It's impossible to get from the material understanding. By understanding the true nature of the person, the presence of soul, life, and personality and consciousness, and the sub-personalities around the soul, you can get to know what is this dissociative
personality disorder. But what troubles us the most is that the fact that in one person there is just a few personalities, and so in other words, there's a few people live in the same or possesses the same body. But what presents the identity? The personality's representation in this side of science, which is the و هر یک عوض‌شوی شخصیت در آدم این تغییریابی حالت آدم می‌شود. During this dissociative personality disorder, and so with this subpersonality of Billy has differed, and those changes characteristics we used to perceive as the individuality essential of the person. So let's get back to the parts of the human being, just to understand based on which کدام سبب این تغییرات ها وجود می‌یابد. The body is the same. The soul is not changes. It gets to the 8th day of the آدم در هشتم روز وارد می‌شود و تن او رو spirit it doesn't go away until the death of the body. So there is only the consciousness state. So the primary consciousness is connected with the body and responsible parameters of the body. And so the secondary consciousness or the intellect is the one that forms the looks alike of the person, بیایید به یاد می‌آوریم که در شخصیت کی است. sets of patterns. The subpersonality, what it is actually is the شخصیت این روح است. او فکر نمی‌کند و the personality pays with its attention the programs of the consciousness but doesn't emote or و something آن else. فکرهایی که با او داخل می‌شوند او رو thoughts or pictures, and so or by merging with the soul رسم‌ها و فکرها در سر ما است. thoughts and در شعور ما است. ما فکرهای حرفیله را قبول کرده وقتی که شخص با شعورش یکجایی می شود هر چیزی که از او میماند این خاطره است و درباره این حسیات ها ترس به وجود می آید و این انرژیایی که از روح می آید این خوراک او هست. این برنامه سیر نشونده است و این وقتی که او به این حل انرژی پیوست شود و این در موردی که در شعور دوم این در شخصیت می باشد. Which is the outside look or self-identification of the person. So when we have وقتی که برنامه در شعور دوم دیگر می شود برنامه در آدم دیگر می شود. بعدتر ما می بینیم که خاراکتریستیک های بدنی است. یعنی بدن رو دیگر برنامه ساز اداره می کند. این کاری شعور است. By understanding this fact, it gets us new perspective in the healthcare and medical care development. So one other aspect on the development of the dissociative personality این رو همچون یک تغییریابی شعور گفتنی‌اند. But we know that this really protects in a certain way. So in the most uncomfortable moments, the most uncomfortable memories surface up. So in this case, and no kind of memories about the periods of life the person with this dissociative disorder doesn't have. The person doesn't remember what had happened with them in this specific period of time, and this periods are from hour to years essentially. So in the case of Billy Milligan, every time when he was waking up, در حالت بیلی میلیگان این چنانی هست که او هر دفعه که از خواب میخیست او میخواست خودش را کشد. این یک خاطره هست که من کی هستم و من باید چیکار کنم. ما به سوال‌های جواب میدهیم که ما کی هستیم. من کی هستم. زن، کودک، یگان کس، زن یا به زن دوست، چی کسل دارم و چی دوست می‌دارم کنم.
And so we мо used to худамонро associate ourselves бо on the, ҳиссиётҳое ки like if you go to social берун groups like динӣ gender, ғайридинӣ class, race, religion, profession, but all of that is really fast-changing ҳатто characteristics. ҷинс Even имрӯз gender is not a чизи constant characteristic. For будани example, абадӣ намебошад. I am constant. ин ман нестам. So the allocation ин to дар a specific group is not me. So here we can see this бисёриҳо фикр specifically on мекунанд ки ман the ин social бадани ман disorders. ҳастам. So somebody thinks that I am my brain, and so it has the main information about биёед me. акнун And so инро let's бо compare it with the fact that the memory in the brain has not been мисолҳое ки мо овардем and with the examples that we have дар набудани мағзи сар бадан метавонад ки кор кунад ва фикр метавонад ки ба сар ояд. Мақсад ин аст ки ба ҷои шахсият шахси дигаре меояд ки бо and with the form like dependencies on the dependent, this life experience of understanding, and how do you have to act in this or another situation? шахсият аз қабул кардани ин ҳама дур мешавад. Away from the perception and tridimensional space, so they don't know what happens. So that the consciousness is this шахсият ин ҳамон айнакҳои 3D мебошад ки мо атрофро мебинем ва ҳамин хел қабул мекунем. Personality can perceive this world directly. ҳақиқи қабулкунии шахсият ин ҳиссиёти аслӣ мебошад. And so those manifestations in one person is such a bright contrast that presents the different personalities for us. And so the only appropriate explanation that gives us the clarity, which is the activation of different sub-personalities. Since we have so many around, every soul around, every living in that person. Thank you so much for your attention. Thank you so much, Evgeny. Let's consider شاید باز یک ظهور ویژوالینگی شخصیت را دیده می‌بریم. این بیماری دیسپسیونی می‌باشد. این پدیده با نام شخصیت گوناگون است. چرا گفتگو را درباره این پدیده مهم می‌شماریم؟ اولین این نشان می‌دهد که انسان تنها یک بدن نیست. محض این بی‌ترتیبی و طوری بودن جسمان‌ها نمی‌گردد. دوم، یکی از برهانه‌های تقدیری پس از مرگ انسان می‌باشد. وقتی که شخص به شخصیتی تبدیل می‌دهد، شخصی پس از مرگ بدنی جسمانی خودشناسی قابلیتی فکر کردن of these three sub-personalities at the moment of the manifestation. Next slide, please. And the same as Evgeny described and as Tatiana gave us the examples, these women are different in their behavior, their education, IQ, their likes, in the manner they speak. They're completely different people. And as in the case of Billy Milligan, so in Chris, when sub-personalities were activating, there were also changes in the body. For example, Chris herself was right-handed. Some of her sub-personalities could only draw with her left hand. One of them was completely blind, and what's interesting to note is how much consciousness deceives a person. When there was a change between sub-personalities, the physical condition changed. Diseases appear or disappear, which were confirmed by medical examination and relevant studies. This can be, they were documented, and this can be compared to the situation when a flash drive with other information is inserted, and our body begins to implement the specified parameters and function according to third-party specified information program. Another case, really bright example of that is another case from the Chris life,
once, when the subpersonality that was called Lady Latrice was active, a strong sedative was injected. But then another subpersonality appeared. They called her Purple Lady. She didn't feel any effect from the drug. She got up, was able to get into the car and go home. That is, when one information program with its own parameters was connected, and we talked about the fact that subpersonalities are the information programs, the body reacted to the sleeping pills. Another one connected, the body reacted completely differently. Just like a computer runs a program, so the brain accepts and implements the program of consciousness that currently dominates in the human structure. This example clearly shows that consciousness, the information that controls our body. We also see that the secondary consciousness, what it is, and the primary consciousness, and that the secondary consciousness dominates the primary and depresses the personality. Yes, it sounds frightening, but without the attention of the personality, without its consent to pay for this information program with its vital energy, no program is implemented. And this is very important to know and very important to remember. Thus, we discussed how the subpersonalities manifest in a person, but what also we would like to talk about is what is the difference between the spontaneous manifestation of subpersonality in childhood and the fixed one. So, when the DID is manifested, most often the primary manifestations of this phenomenon are recorded in childhood, when the personality is not yet very strong and consciousness is just being formed, and the human is being too vulnerable to what is commonly called demons, genes, or subpersonalities. No wonder these terms, these definitions exist in religious and cultures. They are subtly material parasites who have one goal, as we discussed: access to a source of pure energy that comes from the soul of a living person. For the subpersonality, what does it mean? It's like a new life for a short-term period. Therefore, they fight for this opportunity. The state of subpersonality, just to understand, can be compared to a person dying of a thirst who receives a drop of 1 water a day, or even less, but he knows where the spring is, and his only ambition is to get to it. Chris said that before switching, her head would start to hurt a lot, her face would turn red, and then there would be a dark period, as she called. Then the personality, the subpersonality was coming to the surface, and all other ones were afraid of this dark period. They were very afraid that they might be stuck there for a long time. They were competing against each other, and she said herself that every one of them wanted to leave, and to her they were very real. And coming back to the DID, one of the main treatments for curing this conditions is hypnosis. Chris is sure that her first hypnotic therapy worsened her problems, that it seemed to consolidate the manifestation of subpersonality. She says that, "I believe that Jane was created in therapy under hypnosis, and Jane is one of those 3 subpersonalities that I talked earlier." And I wanted to pay attention to that, to draw your attention to that. Regressive hypnosis is one of the main methods in working with DID currently. What does it contribute to? As we can see, it contributes to activation of a new subpersonality. And as a result, after the treatment, Chris had 22 subpersonalities that
switched on and off spontaneously. Can you just imagine the state of a living person and the therapy that it worsens her state? And if we direct to the statistics, the DID disorders increase spontaneously. And initially, scientists called this phenomenon multiple personality disorder, thus confirming that they observed the manifestation of different alter egos, alter personalities, or subpersonalities. But then the name was changed to dissociative identity disorder. Today, psychiatry sees alternative personalities as fragments of the one, like a mirror broken into fragments. Based on this, the goal of treatment is the integration, unification of different parts of the personality into a single whole. But obviously, this is absurd, regarding to the fact that everything that we discussed today. How can you integrate foreign information programs that also compete with each other? And in fact, all the medical staff who work with these patients feed their attention into this treatment. They spend their attention to feed these programs, and they're harming both themselves and the patients as well, because the attention and the personality, the one who transmits the attention, right, is the highest value, this life energy. And when we direct it into the dead, and the subpersonalities are dead, they're always hungry programs, we pay our attention to the dead. But if we direct it to life, to love, to God, to good things, then we basically gain life. And also, I wanted to talk about in what conditions the subpersonalities basically dominate over the personality. Faced with the fear, being in the absence of love, a small person or an adult, but with an undeveloped personality, searches in his mind for rooms where he tries to hide to avoid violence. At this moment, he is full of hatred, fear, and basically he is searching and looking for patronage. And this way, he is opening up to subpersonalities. And in case of Seismo, it happened this way. Chris was witnessed actually 3 terrible accidents that provoked her fear and let's think of our consumer society. When a person is faced with difficult situations, who can he turn to within himself? First of all, to the one that he is used to images, thoughts, fantasies. That is to consciousness, and consciousness is an information program that is aggressive towards a person. و این شعور یک برنامه می باشد که فقط میخواهد قبول کند و می تواند که در اینجا سوالی به وجود آید که چه آدم و این آدم رو کی من رو او کی آموخت که خدا این محبت است و مخصوصا در این حالتی جمعیت استعمالی امروزه ما و ما در اینجا یکجا شدیم که وقتی برای استعمالی جمعیت را تغییر داده. مقصد اساسی او چیست؟
What is his goal? What is his after-death fate? What does it play in the life of the person? Because of the lack of this knowledge, as a result, we see wars and violence, and therefore it is so important that there should be no manipulation, that there should be a society where true knowledge will be available to everyone, every person, where the society will live by this knowledge and these understandings. Thank you so much. That was my first experience of researching past life. این اولین تجربه من در تحقیق حیاتی گذشته بود. در آن یک زن ژاپنی معرفی کرده است که با زندگی گذشته خود در دهه نپال برگشته بعضی نام‌ها گذاشته است. نام پسرش، نام دخترش و غیره در و تراپیوت از وی پرسید آیا شما می توانید با زبان خود سخن گویید؟ و او دو جمله خرد گفت. اینها معلومات می باشند که زن در جلسه اول گفته بود. من آن معلومات را به محاکمه های نپالی آوردم و آن زمان در دانشگاه من بودند. همه گفتند آنها نپالی هستند. خب این یک عالی است، شما میدانید کشفیات. من فکر میکنم بنابر این که از تراپیوت و زن پرسیم که آیا امکان نبود که شما یک جلسه دیگر گذارید و آیا شما میدانید که شخصیت های نپالی می آیند یا نه؟ ما در این سنه 9 می سال 2009 یک جلسه داشتیم که آنگاه به شخصیت های ردرج با موفقیت برگشت و یک سخنگوی بومی نپالی است و این زن است و صحبت در نپالی تقریبا 24 دقیقه ادامه کرد. اما این یک صحبت نیست که شما میدانید، زیرا این در حالت گپناز است، مثل آن که شما نام شما چیست، نام من را میدانید. واقعا میرا در این مانند است که به هر حال این صحبت 24 دقیقه ادامه یافت. پس تحلیل کرد که آیا صحبت واقعی بود، شما میدانید برگزار شد یا نه. اینها مبادله خود بودند و یا من فکر میکنم که من گفته میتوانم که این فایز زیادی تمام صحبت موافق بود. همین طور یقین است که وی میتواند به نپالی حرف زند و اینچنین در یک صحبت مثلا شما میتوانید وانمود کنید که گویا شما زبان خود را نمیدانید، تنها با تکراری گفتنی گفتتان. مثلا بعضی میگویند شما ژاپنی هستید و حتی اگر من کلمه ژاپنی را ندانم هم گفته میتوانم ژاپنی. آنگاه شما میتوانید. همین طور من تحقیق کردم که اشتراکچی قبل چند کلمه گفت شما میدانید شنیدن زبان گفتگوی مادری و حد اقل که 20 کلمه را اول زن گفت، این معنی آن را میدهد که به حد اقل این سخنها را میدانید. اما البته اگر یک نپالی سخن آموخته باشد پس هیچ چیز مخصوصی نداشت، یک چیز غیر طبیعی رخ داده ایستاده. پس من به 3 راه تعریف کردم. اول من زن و او خواهش کردم که دکلات را نویسید و از آنها خواهش کردم که مهر گذارید. این در ژاپن خیلی خوب است و من از این شخص پرسیدم
بیاید این زن را با واسطه تکنیکای دروغ فروشکن دوره او اکنون چگونه برای او گفت که نام او راتاراجو بود و نام زن، نام پسر، نام دختر، نام پدر، نام قبیله این و مهم است. او گفت قبیله او تمنگ است و دهه نالو و شوخی او دهه سردار و در سن 78 سالگی درگذشت. ما برای یافتن دهه سعی زیاد کردیم، اما به هر حال ما توانستیم دهه نال را که به قسمه‌های نپال یک نپال است پیدا کنیم و مردم تنها است طوری که شما میدونید گفت خانم و از این رو مندرجه سخنی او خلاصه آوردیم. بین سالهای و اینها دو بازیافت خیلی جالب موجودند. یکی از این شما درباره دفن میکنید و زن گفت که چیزی تمام نپالی ها they don't understand what that woman said, but in that village آنها نمی‌فهمیدند که این زن چی میگه. when people die we take them to the mountain where we can see the Himalaya and the وقتی که آدمان میمیرن ما آنها را به کوه بردن. So it seems this is what the woman meant. And the second very interesting thing is about numeration. He died at the age of 8 and 70. This way of counting numbers can be seen, for example, in German or some other languages, but not in Nepali. So again, the Nepali speakers all said this part was quite unnatural, so strange. But in the village, this is the oldest man in that village, and when I asked him how old he is, he وقتی که من گفتم که سن سالی او چند است او گفت 3 و 100. So this is quite similar to 8 and 70. این با آن مانند است که با 8 و 70 مانند است و حالا این را هیچ کس نمیکنه. این را در بین آدمان بهت پیرانسال با میخورد. I found the third example of cases in which people regressed by hypnotherapy could speak some. وقتی که شخصان درباره هنگامی هیپنوزی رگرسیوی میتونستن با زبان‌های هر خیلی سخن بگویند. ولی حالت ما این حالت سیومین است. Thank you for these very interesting talks. Professor Masayuki is a PhD graduate at School of Global Humanics, General Education Faculty at Chubu University. And Professor Masayuki is interested and has been working on various paranormal phenomena, especially children with past life memories recalled under hypnosis, near-death experiences, survival of consciousness after death. And now, the knowledge of these paranormal phenomena affects our way of life. Here is an example that clearly shows the destruction of myths. The reality is that you are not surrounded by pretty girls or cute little bunnies eating carrots. It's not like that at all. And that's what we need to know. And that's why we are.
It may be harsh and difficult for the mind to grasp. We need to know. As long as we have a choice, as long as we are here, we can change things. 1,000 years have passed, and this is the first time we have gathered to talk about this openly, without intermediaries or ideas imposed on us. We study what concerns each of us, share our experiences, share what we have learned, and see the truth. For the first time, we see the truth. That is a massive breakthrough for all humanity, because there are no more important questions than the ones we are discussing today. This is the most critical question that we are getting an answer to today. There's heaven in us, and there's hell in us. Thanks so much for that. And now, let's watch an interview with John McGloin. Hello, everybody. Thank you. Now we will tell you that such famous personalities as Socrates, Pythagoras, Vernadsky, and Edgar Cayce were not just talented, but had unusual assistance. Imagine they were helped by some personalities. Let's look at these examples and see how subpersonalities affected their lives and what role they played in the after-death fate of these people. Let's start with the world-famous Greek philosopher Socrates. He once explained that a mysterious spirit, a demon, a genius, helped him to build a chain of consecutive inferences leading to the right conclusions. In the works of his students, it is said that the teacher had some voice that he listened to. The voice gave instructions, predictions, and even helped Socrates' friends with practical advice. Socrates himself said the voice came to him when he was a child. It always forbids but never commands me to do anything which I am going to do. This is what deters me from being a politician, he said. And indeed, as we can see from history, the voice constantly prompted him, advised him, protected him, and once even saved him from certain death by showing him the right way. But let's take a look at the hard truth. At the most crucial moment, the voice failed Socrates. Socrates said at the trial, the voice did not stop him. He did not stop him until the last moment, until he lost the trial. As we know, this loss cost Socrates his life. One of the mains of the Pythagorean teaching was metempsychosis, which is the belief that the soul is immortal and is transferred into a new body after death. In the works of Lamblicius and Papyrus, it is said that Pythagoras had knowledge of his past lives. Besides this, he also reminded people who came to him of their past lives. Pythagoras was very proud of his gift of remembering all lives. That is, he not only addressed his own subpersonalities, but also pushed others this communication. Another famous example is Soviet scientist Vladimir Vernadsky, who said that the demon of Socrates lives in him. Interestingly, before one remarkable event, Vernadsky rated himself a middle-level scientist. But everything changed during his illness, when a voice appeared in his head, after the appearance of which he changed and he began to see himself as a genius capable of turning the scientific world around. This is, we again trace the voice that calls for great things. The story of Edgar Cayce is also similar to that of Socrates. He also heard voices as a child, did not understand where they were
coming from. These voices were with him throughout his life. Casey not only predicted the future, but also talked about how important it is to be a good citizen, a neighbor, to create and not to destroy. That is essentially good things. But when it came to the questions of contacts with the dead, here the true essence of the subpersonalities revealed itself. Through Casey, it said that you need to remember the dead, take care of them, and the like. And as we know from the information previously mentioned, the prophets were against communication with the dead, but the voices told Casey otherwise, and he insisted that the higher powers say that you must feed the dead. It is also interesting that as a child, Edgar only had a book under his head to know it from cover to cover. But in reality, it is just the work of subpersonalities in a person. Casey himself did not realize that at night his subpersonalities studied instead of him. From the outside, it looked as if he himself got up and read these books. And all of this information becomes a lot clearer thanks to this conference. And I'm really appreciative of all the puzzle pieces being put together thanks to this conference. So, of course now the names of these people in their images are familiar to many of us. But we see that, in fact, these are not the merits of these people themselves, but of their active subpersonalities. And where are these people now? After the death of the physical body, are they with God or are they in hell in religious terms? They have also become subpersonalities, and they are now in one of us. And what is remarkable is that the more these people were drawn into dialogues with subpersonalities, the more they tried to leave a memory of themselves, to fix their names and their images, and to make sure that they were remembered. And they succeeded. The question is why? So we can feed them, so that to introduce again our precious speaker, Mr. Pagadin, the representative of Zoroastrian group of people, community, and he will discuss the idea of loneliness in hell.
This is the place I was talking about. The point was precisely this. I'm alone here, and every soul has an impression of being alone here. It's such a poetic image. Why I have actually mentioned this, which shows that no one can help a person there. You have brought yourself to this place, and you, only you, bear responsibility for that. And no one can help, no one can share it with you, and no one can take it from you. As long as we're on earth, we can take responsibility for one another. Whether this is right or wrong is another question, but we have this possibility. After physical death, this possibility disappears, and each person is responsible for his own actions, not in the sense that someone punishes him, but in the sense that he himself gets out of that very cold and stinking swamp in which he finds himself, and no one can help. The sense of being constrained in such state is described there is a constraint of the will. A person is accustomed to using his free will here on earth. Well, if not using it, then at least feel having it and being there in hell. Shoulder to cry on, and no one to turn to. You have to walk this path yourself. Much, Mr. Pagadin. Thank you. Oh. Yeah. And once we realize that all the fairy tales about being in health in large groups of people, socializing, encountering someone, they are all fantasies. Информация может шокировать, но мы носим ад в себе. Ад есть в каждом из нас. Ад — это не какое-то место, это состояние субличности, которое мы уже сегодня обсуждали. Но в каждом из нас есть и небеса, есть и рай, так что выбор за нами. О том, какое состояние испытывает человек в аду, говорится и в христианских текстах. В частности, там говорится, что после смерти человек никак не может изменить свою загробную судьбу. То, что он туда попадает, является следствием его поступков при жизни. За чертой смерти вы не можете изменить ничего. Наш следующий докладчик Андрей Луценко, пастор Евангелийской христианской церкви, расскажет, как это знание выражено в христианстве. Я хочу прочитать Слово Божие, записанное в Святом Евангелии от Луки, 16 глава, с 19 стиха. Это слова Иисуса Христа. «Некоторый человек был богат, одевался в пафиру, весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраама. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и охладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, то есть дитя, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же здесь он утешается, а ты страдаешь. И сверх того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также оттуда к нам не переходят.
Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к вам покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисей и пророков не слушает, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Вот эта история, которую записал Иисус Христос, кто-то говорит, это притча. Здесь не написано, что это притча, это быль. И вот когда он оказался, смотрите, у него какое-то, возможно, было общение, но это общение было очень большое на расстоянии. Увидел вдали. Не пишется, кто-то рядом с ним был или не был. Он был один, как бы сказать, в одиночной камере, или там было таких много, как он страдальцев, не пишется. Думаю, что того страдания, которое их постигло, они не могут обращать уже внимание на других. Знаете, потому они оказались в аду, что никогда, наверное, не обращали на внимание на других, а искали только своей цели, только своей выгоды. Поэтому трудно нам сказать, один на один. Да, один на один в аду. Один на один. В раю, там хорошо. И сегодня человек добровольно выбирает вечность, или рай, или ад. То есть, слушая Бога, слушая Спасителя Иисуса Христа, принимая вере Ему, он принимает спасение. А если конкретно, вопрос, уже не будет шанса, у человека изменить свою посмертную судьбу. Вот здесь написано, 26 стих. «И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также оттуда к нам не переходят». Авраам немножко юмора допустил. Отсюда, с рая, в ад не могут, не переходят. Наверное, никто туда не захочет. Но и сказал эту горькую правду, что и оттуда уже не переходят. В рай все, шанс только один. Попал туда человек, все, возврата нету. Поэтому это очень важно, очень нужно. Дай Бог, чтобы мы сделали правильное решение и выбор. Спасибо большое, господин Луценко. И продолжая развенчивать мифы о том, что ад — это своего рода место, где все тусуются, давайте послушаем нашего следующего докладчика, Джона Таривата, который предоставит несколько конкретных примеров и описаний ада. Фактически состояние субличности, которое также было задокументировано в древней исторической литературе и традициях со всего мира. И за чертой смерти мы ничего не можем изменить. Что же нас ждет? Давайте послушаем опыт людей из прошлого. Знаете, извечный вопрос ада и того, что в нем происходит, волнует людей с незапамятных времен. В литературе есть множество разных описаний на эту тему. И сегодня хотелось бы рассмотреть, как так и его обитатели описывают в мифологии и в религии. Во всех при них прослеживается один и тот же момент — одиночество и страдания умершего, который попадает в ад после кончины его физического тела. Итак, для начала давайте рассмотрим характеристика ада в мифологии. Мифические аналоги ада имеют все схожую структуру и назначение. Возьмем два классических примера. Аид у древних греков и Хельхейм у германо-скандинавских племен. Оба они поделены на несколько уровней и отделены от остального измерения рекой. Царство обычно охраняется каким-то страшным зверем, поэтому попасть туда живому человеку невозможно, да и выйти оттуда тоже не удавалось никому. В обоих царствах мрачно, туманно и темно.
В этих произведениях говорится о том, что туда попадают грешники, которые обречены на одиночество, депрессию, тревогу и тоску. Самое страшное, что никто не может им помочь выбраться оттуда. Давайте же посмотрим в религии мира и на то, что там написано. Сначала обратимся к христианству. В книге «Житие» преподобного отца нашего Макария Египетского описывается разговор Макария с черепом в пустыне. Именно в этом эпизоде Макарий спрашивает череп о том, какие у мертвых мучения, на что череп ему отвечает, что мы находимся в огне, палимые им отовсюду, с ног до головы. При этом мы не можем видеть лица друг друга, а на вопрос, есть ли другие, более худшие мучения, череп ему ответил: внизу, намного глубже под нами, находятся многие другие, те же, которые познали имя Божье, но отверглись от Него и заповедей Его, не соблюдали мучения ниже нас, гораздо более тяжкими и лютейшими мучениями обречены. Всеми известный в христианстве Иоанн Златоуст говорил, что сошедший в ад, где никто не может исповедаться, и откуда уже никто не освободит нас, уже будет необходимо в стеснении и глубоком мраке, и при полном отсутствии утешителей терпеть бесконечное наказание и быть несожигаемой пищей для всепожирающего пламени. Как мы видим, в христианстве есть явное указание на то, что человек после смерти остается один и подвергается палящим мучениям, что связано как раз-таки с жаром души, который испытывает на себе субличность. Также, согласно древней религии зороастризму, в аду нет компании, и субличность находится там совершенно одна. В пехлевийском божественной комедии говорится о том, что ад — это тесное место, в которое каждый думает, что он один, а 3 дня и 3 ночи кажется как вечность. Также есть упоминание о том, что мертвые стоят так близко, как ухо к глазу, но не слышат и не видят друг друга. В буддизме есть такая концепция, как наха, дахель, который окружен ветром, и то, что заморожено, и то, что испепелено солнцем. И все, кто живет там, они голы и одни. То есть в буддизме указывается, что неизбежность ада для грешников. В исламе указано, что ад ждет сердца грешников, и там ждет их страдания. Им уготованы кипящее питье и огонь гиены огненной. Выход из этого состояния не представляется возможным. Но один аят меня особо заинтересовал. В нем говорилось вот что: «Вы явились к нам одинокими, какими мы вас сотворили в первый раз, и оставили позади себя то, чем мы вас наделили. Мы не видим с вами ваших заступников, которых вы для себя считали сотоварищами Аллаха. Сейчас все ваши связи между вами разорваны, и покинуло вас то, что вы утверждали». Это была сура 6:94. В этом аяте говорится, что человек сам оставляет позади себя то, чем Бог его наделил при рождении, и защитить его или помочь ему некому. И вот эта фраза «Вы явились к нам одинокими» указывает, что человек по ту сторону находится в диком одиночестве. В обществе говорится о том, что ад и рай
как будто бы подменяются друг другу. Люди думают, что даже если попадут в ад, то встретятся там со своими умершими родственниками, друзьями, знакомыми или такими же грешниками, как они. А вместе, знаете, ведь не так и страшно. Но в действительности ад — это не продолжение земной жизни в более плохих условиях. И это не то место, где люди собраны и страдают вместе. А это такое состояние, где каждый остается один на один со своими муками и страданиями, которые они накопили в течение своей жизни и навечно находятся в полном одиночестве, лишенные сна на многие-многие тысячи лет. Это ваш выбор — верить в ад, не верить в ад. Но вы должны быть предупреждены о том, что чувствует субличности. И выбор остается за вами. Благодарю. Thank you so much, Jonathan. Большое спасибо, Джонатан. И я бы хотела начать, начать с благодарности каждому докладчику сегодня. Это так потрясающе, это так много информации и столько всего нового я узнаю из доклада каждого из вас. Как будто обретаешь более полную картину, начинаешь понимать, что происходит. И все это возможно благодаря международному общественному движению «АЛЛАТРА». И я так счастлива и горда быть частью этого движения. И в продолжение нашей темы хотелось бы сказать про субличности и то, как это чувствуется. И могли бы это сравнить с людьми, которые по какой-то причине оказываются в полностью обездвиженном теле. Итак, как же чувствуют себя эти субличности? И вот мы уже сравнили их ощущения с людьми, которые оказываются полностью парализуемыми в собственном теле. Это может быть результатом травмы, инсульта, опухоли, инфекции, комы или так называемого очень редкого синдрома запертого человека. Он еще известен как псевдокома. Этот синдром запертого человека — это редкое неврологическое заболевание. Оно характеризуется полным параличом всех мышц, кроме мышц, контролирующих движение глаз. Обычно это вызвано поражением ствола головного мозга, и чаще всего причиной является острое поражение вентрального моста. То есть человек просыпается и оказывается обездвиженным. Единственное доступное движение — это движение глазами вверх-вниз, и все. Он не может пошевелиться, не может ничего сказать, он не может донести, что с ним происходит, не может рассказать о том ужасе, который он испытывает. И чаще всего, в большинстве процентов случаев, именно семья, а не врачи, понимают, что пациент в сознании. К сожалению, недавние исследования сообщили, что диагностика синдрома запертого человека в среднем занимает больше, чем 2,5 месяца. В некоторых случаях потребовалось 4-6 лет, прежде чем осознающие себя и чувствующие пациенты, запертые в неподвижном теле, были признаны находящимися в сознании. Вы можете себе это представить? И теперь позвольте мне зачитать несколько отзывов людей, которые испытывали такие состояния. И я бы хотела выплюнуть трубку, но ничего не могла пошевелиться, не могла ничем пошевелить, кроме век. Чего я не понимала, так как эта трубка также была подключена к аппарату, который дышал за меня. Это заставило меня пускать слюни, что никому не идет, особенно такой гламурной молодой маме, как я. Теперь я не чувствую себя больше гламурной, мне страшно. Я не могла пошевелиться, но мой разум функционировал хорошо и работал сверхурочно. Вот каково это, наверное, быть похороненным заживо, подумала я про себя. Только это было хуже, потому что я могла видеть жизнь, протекающую вокруг меня, и не могла быть ее частью. Когда я пришла в себя, то была заперта. Все мои мышцы, которые контролировали каждое движение моего тела, были парализованы. Тем не менее, я могла думать и понимать, осознавать все, что происходило вокруг меня. Но знал ли кто-нибудь, что я жива в собственном парализованном теле? Потом я поняла, что я могу чувствовать боль. Мое плечо очень сильно
сильно болело. Я была помешана на контроле, и я не контролировала собственное тело. Я не могла понять, почему медсестры со мной не разговаривают. Я так отчаянно хотела узнать, что происходит. Мне так хотелось, чтобы они сквозь трубки и диаграммы увидели человека, лежащего внутри парализованной оболочки. Они знают, что я жива. Почему со мной никто не разговаривает? Прошел час, но в потустороннем мире медицины и смерти это казалось просто вечностью. И еще одно свидетельство 14-летнего мальчика. Вы когда-нибудь закапывались по шею в песок? Если да, то вы знаете, что это, как это чувствовать песок на своей коже, но не иметь возможности пошевелиться. То же самое было со мной. Мне было совершенно холодно, и казалось, будто 1000 острых игл пронзают мое тело. И в то же время я не мог пошевелиться, я чувствовал себя полностью замороженным с головы до ног. Я не мог разобрать, что это было, но потом понял, что по моей спине побежал холодок, даже холоднее, чем раньше, и мне показалось, что я увидел мертвое тело, которое натирали мазями, предположительно, чтобы сохранить его в холодной камере. Я понял, что совершенно беспомощен в этой ситуации, и я начал горько плакать. Из моих глаз хлынули густые слезы. Во всяком случае, это было горько. Но я не мог издать ничего, кроме жалкого рычания. Бред, галлюцинации, нарушенное восприятие окружающего довольно распространены, когда человек пробуждается из искусственной комы, и организм медленно отвыкает от наркотиков. На самом деле я лежал на матрасе в маленькой комнате, я не был голым, и то, что я принял за холодильную камеру, на самом деле было крошечной ванной. Мне захотелось сесть и увидеть свою маму. И в тот момент меня парализовал следующий шок. Та часть сна, где мое тело перестало подчиняться моим командам, происходило. Так или иначе, моя мама стояла перед моей кроватью в этой больничной палате и сделала еще один шаг ко мне. Но потом я посмотрел ей прямо в глаза, и я был поражен. Я видел только глубокую печаль, безмерную боль и сильные страдания. Я до сих пор помню, как дрожал ее голос, когда она сказала: «Никто не может сказать наверняка, будет ли все в порядке. Скажу честно, выглядит это ужасно». Я понял это не сразу. Но после того, что я понял, и того, что я не мог двигаться, было достаточно, чтобы понять, что выглядит это все очень плохо. Эти слова ударили меня сильнее, чем любой удар по лицу. Чувство одиночества усугублялось в течение следующего времени, поскольку я не мог никак общаться с внешним миром. Я чувствовал себя запертым за стеклом толщиной в 5 футов, изолированным от остального человечества, запертый в своем теле, наедине со своими мыслями, запертый в своем собственном маленьком, печальном и заброшенном мире. Жизнь проходила мимо меня, и не имело значения, участвую я в ней или нет. Теперь вы услышали реальные истории, в которых нет ни яркого света с тоннелем, ни ангелов, ни благодати, но только ужасные муки, которые больше похожи на адское состояние. И это заставляет задуматься. Понаблюдайте за собой, за своим настроением, состоянием, как часто и как долго вы были по-настоящему счастливы, радостны, спокойны. И вы увидите, что на самом деле очень мало, и не намного больше, чем эти люди, оказавшиеся парализованные. Настроение — это эмоция. Эмоция — это следствие мыслей, которые господствуют в нашей голове. И 90% этих мыслей отрицательные. Отсюда и наши отрицательные состояния, негативные состояния. Знаете ли вы, чем отличается положение людей с синдромом запертого человека? Отчаянностью, отчаянной безысходностью и пониманием, что ничего нельзя изменить. И они остаются в водовороте воспоминаний и сожалений о бессмысленно прожитой жизни, которая пролетела как одно мгновение, в водовороте негативных мыслей и эмоций, которые нещадно продолжают посылать сознание, как оно это делало всегда. Состояние субличности еще более мучительно, так как она осознает, что утратила свой реальный шанс обрести жизнь вечную. Она понимает, что она променяла этот шанс, а отчаяние от невозможности что-либо изменить, осознание своей неминуемой гибели, погружение в поток негативных мыслей и эмоций превращает ее положение в ад. Потому что ад — это состояние, которое человек накапливает в течение земной жизни, если он живет под диктовку мыслей в своей голове. Поэтому хотелось бы сказать, что шанс сделать выбор есть у нас только при жизни. Спасибо.
Thank you, Gabika. Спасибо, Габика. Greetings, everybody. And Приветствую these всех. were very truthful words. И это очень правдивые Let's have a слова. look at Buddhism. Давайте посмотрим на буддизм. One of the teachings that Буддизм appears — одно из учений, которое, оказывается, было наиболее изменено и извращено из первоначального учения Будды. Будда не говорил, что Бога нет, что есть только сознание, что мы должны развивать его, что мы должны достичь спокойствия. Будда, если перевести на язык христианства, это ангел, сознательный ангел, который остался в этом мире, чтобы служить. То есть он мог уйти в тот момент, когда снизошло просветление. Другими словами, он мог легко уйти в духовный мир, но остался. Он остался, чтобы передать это знание людям. Гаутама стал Буддой. Учение Будды о том, как человек может стать ангелом, превращено в то, как человек может стать спящей субличностью или активной. На основе искажений учения Будды было создано такое ответвление в буддизме, как Махаяма. В Махаяме рассказывается о том, как стать активной субличностью, подавить личность и продолжать существовать. Не стремиться к Богу, а перерождаться. Религия Бон. Тибетский термин «бон» можно перевести как «ритуал», точнее, ритуальное речевое действие. Бон ориентировался на ценности практического порядка, пусть даже и достигаемые оккультно-магическими средствами, и оставался поэтому религией простых людей. Человек, практикующий Бон, культивирует в себе прежде всего магические способности. Бонский жрец одновременно и маг, и некромант. Вместо Бога они учат людей становиться субличностями. Эти люди забыли Бога и оставили нирвану. Остается либо отдых, либо перерождение в субличности. Они создали учение или ветвь, где оправдывают существование смерти как достижение сильной активной субличности или спящей субличности в качестве награды. Иметь сильную субличность можно самонакоплением и сотрудничеством с системой. И человек должен провести свою жизнь таким образом, что после смерти стать активной субличностью. Хотя это не продление существования в плоти, а возможность частично сохранить себя. Вы не являетесь на 100% человеком, потому что в теле все еще находится новая личность. Таким образом, в буддизме произошла путаница в том смысле, что они забыли об истинном спасении и стремлении к нирване, которое теперь является стремлением к покою. На самом деле Будда не описывал концепцию покоя, но он описывал концепцию спасения. Он мог бы называть Бога другим словом, что есть нечто важное, к чему нужно вернуться домой, и что важно его заслужить. Впоследствии это спутали с отдыхом, и именно Далай-лама переделал его. И теперь это учение о покое стало мейнстримом. Далай-лама делал это ради власти и денег. Из-за того, что Нагарджуна, также Далай-лама в прошлом изменил учение Гаутамы, Будды, учение Бодхисаттвы, Гаутама проклял его на постоянное перерождение. Важным моментом в отношении Нагарджуны является то, что он стал, что он сделал. Он не только представил, что Бога нет. Он сделал так, что он стал править всю жизнь в той ветви буддизма, которую он возглавлял. Далай-лама является примером субличности. Рождается новая личность, а затем субличность. Начинает ее подавлять, и поэтому
не помнит всего до конца. Он сомневается в себе до последнего дня. Он помнит предыдущие перерождения и себя, и новой личности. Поэтому человек должен стремиться к освобождению и стать духовно свободным, стать бодхисаттвой, стать ангелом, если говорить по-христиански, или войти в высшее общество, как завещал великий пророк. Это гораздо легче, чем преодолеть путь буддиста, чтобы достичь мира для своей субличности. Что же такое на самом деле покой субличности? Покой — это неплохо, в нем нет мучений и страданий, но в то же время нет и жизни. Завершая этот блок, и вскоре мы перейдем к новому. Спасибо. Thank you so much for those teachings. Спасибо вам большое. Ни один человек не пошел в религию просто так. Он идет туда в заботе о послесмертной судьбе. Это фундамент, на котором построены религиозные организации. Но по незнанию и непониманию эта тема превращается в сказки. Хотя это является фундаментальным знанием. Это суть того, для чего мы здесь. Если бы в религиозных организациях говорили о том, о чем говорили пророки, то ни одна бы религия не смогла бы существовать. Потому что пророки говорили о том, что не должно быть посредников между Богом и человеком. И человек сам в ответе за свою послесмертную судьбу. А сейчас мы слушаем кучу разной религиозной шелухи, пустые надежды, что кто-то нам что-то простит. Мы слушаем эти сказки, а потом становимся субличностями. И тогда нам приходит понимание. Но мы уже ничего не сможем сделать. Сейчас в нашем обществе тема жизни после смерти непонятна людям, хотя это фундаментальное знание. Это наша суть. Для чего мы здесь? Раньше люди знали это. Пророки говорили об этом. Мы не против религии. Просто важно, чтобы была правда. Ведь исправить ошибки никогда не поздно. Это гораздо лучше, чем вредить массе людей, рассказывая им сказки. Есть путеводитель, та истина, которую нам оставили пророки. И в этом путеводителе обозначен путь из точки А в точку Б, из земной жизни, вечную. Но сами люди исказили эту простую истину в угоду своим эгоистическим целям, в угоду власти. Поэтому люди вместо рая шли в ад. Уже пора исправить эти ошибки и вернуть истину, о которой говорил Иисус, о которой говорили пророки. И это ни в коем мере не подрывает доверие к религии. Кто хочет пользоваться инструментами, тем могут пользоваться и дальше. Но должна быть проведена коррекция основополагающего вопроса. Если фундамент шаткий,
и мы видим, что он рушится, то нужно действовать, пока здание не разрушилось полностью. Сколько людей на сегодняшний день ушло из религиозных организаций? А все потому, что видят ложь, видят сказки фундаментальных вопросов, и тогда они идут за магией. Так, можно убрать ошибки. Мы за то, чтобы все выстраивалось и было правильно. Чтобы было так, как говорил Иисус и как говорили пророки. А сейчас с огромной радостью хочу представить следующего спикера. Авраама Руссо, певца, 4-кратного обладателя премии «Золотой граммофон». И в первую очередь человека, который через свою многогранную деятельность несет людям духовно-нравственные ценности и посыл к единению. Приветствую вас на конференции «Жизнь после смерти. Вымысли и факты». От чего зависит, если спросить судьбы человека после его смерти, от его дела? Значит, когда он жил, что он сделал, что натворил. От этого и зависит дальнейшая жизнь человека. Господь, Он говорил нам, то есть в Библии написано четко и ясно. Слушай, говорит, голос сердца своего, ибо это Господь говорит внутри нас. Потом сказал совесть. Совесть, человеческая совесть, это и есть голос тоже Господа. Почему, когда мы ударяем кого-то, если у нас есть доброта и любовь внутри нас, любовь, кстати, тоже это и есть Бог, значит, начинаем переживать. Или когда делаем что-то плохое, начинаем переживать долго. Некоторые плачут, сидят, потому что... А некоторые, они уже победили эту страх, эту любовь. У них не осталось ее. Поэтому они могут позволить себе все, что угодно, обманывать, убить, уничтожать, разрушить. Все это могут, к сожалению. И, к сожалению, не все верующие, не все вероисповедания, они правильно объясняют человеку все это, к сожалению. Где говорит, например, «убей», там не может существовать Господь. Поэтому это мы должны внутри нас почувствовать. Ведь когда делаем что-то нехорошее, чувствуем, что какая-то сила останавливает, толкает нас, нет, не делай этого. Но раз толкает, второй раз толкает, автоматически после этого, если я продолжаю этот путь, этот плохой путь, этот черный путь, продолжаю, значит, в конце концов я оттолкнул полностью Господа и мою совесть, и эту любовь убрал, уже я живу по воле дьявола. Это очень духовные, тонкие моменты. Если человек не развит духовно, он может страдать. Поэтому и современный человек ищет сегодня доказательства всего. Дьявол, сам, духи, они сами своими руками ничего не могут сделать. Они могут сделать руками человека. И также Господь. Он, как я делаю добрые дела, как исполняю волю Господа, то есть по моим делам, то, что добротой я делаю, помогаю, все стараюсь сделать, это значит, я исполняю волю Господа на земле. Если я делаю плохие дела, исполняю волю дьявола на земле. Вот когда я уже отхожу от него, от дьявола, и иду ближе к свету, к Богу, значит, я с каждым днем сложности они больше, и искушения больше, но зато я чувствую внутри себя и вокруг себя, чувствую, значит, как я иду к Нему. Со временем есть большая вероятность, что откроются глаза духа моего, и начну уже ощущать больше, глубже и глубже. Многие говорят, жизнь прекрасна, да,
великолепная жизнь, красивейшая жизнь. Жизнь — это сладкая штука для всех. Но та жизнь, если вы ощущаете и увидите ту жизнь, значит, вы не захотите вернуться в этот мир. Говорят, что священники, служители Бога, которые считают себя, они тоже духовно. Они знают по книгам, а Господь, с одной стороны, по книгам, да, однозначно, потому что других вариантов у нас нету. А когда остаешься на уровне книги всю жизнь, ты уже на вторую часть духовности не придешь. Надо переходить с одного места в другое. По книгам я начал, образование я получил, я же должен уже действующим врачом быть, лечить. Если останусь только по книгам читать дальше, куда дальше? Я должен уже переходить. Этот переход очень, очень важен для духовной жизни. Учился, понимал, а практика. Практика — это важнее всего. Кто духовный наставник? Это тот человек, который праведный. Он действительно является представителем неким Бога на земле. Но как нам понять, что он правду говорит, неправду говорит? Мы должны изучать истину, мы должны знать, чтобы я понимал, человек говорит неправду. Не может быть наставник учит тебя плохому, чтобы ты сделал это не так. Он должен советы его набожными быть. Понимаете, выше Бога на земле нету. Как бы вы ни крутитесь вокруг этой истины, найти замену, найти альтернативу, вы не найдете альтернативу. Господь есть Господь, нету его. Две пути здесь нету. Путь истина одна. И Господь один. Поэтому, если я не могу найти его, значит, я буду искать альтернативу, пойду. Это важно. Это важнее всего. После этого, когда я понимаю и правильный путь нашел себе, я представляю этот путь, куда пойдет до конца. И я с этой жизни, переход будет у меня в другую жизнь. Когда зайду в ту жизнь, уже я почувствую, что действительно вот не бывает, что мне обмануть Бог. И я вел праведную жизнь, и я попаду в ад. По делам твоим, и Он тебя узнает. Господь. Поэтому создавать по-любому надо. Хочешь кем бы являться, атеистом будь. Это твоя жизнь. Я не могу никого убедить, что надо верить в истинного Бога. Даже в моей, скажем, в мои понятия, вот в том мире, где я нахожусь, я вижу, ходим в один и тот же храм, у нас разный взгляд жизни, понимаете? Но у нас общее есть одно. Это интерес человечества, всего человечества. Поэтому забываем, мы должны забыть, откуда я, что я сегодня, что я смогу сделать хорошее для человечества. Thank you, Авраам. Спасибо большое, Авраам, за эти правдивые слова. И ваш ответ — правда. Абсолютно не имеет никакого значения, какие книги мы изучаем. Мы должны жить глубинными чувствами того, что внутри нас глубоко. Мы должны двигаться к Богу. А наш следующий спикер — Анна Крылова, религиовед. Анна, поделитесь, пожалуйста, какое значение имеет тема послесмертной судьбы в религиях мира? На самом деле большинство крупнейших современных религий, в общем-то, построены вокруг размышления о посмертной участи человека, о дифференцированной посмертной судьбе, то есть о попадании в рай за благие дела, попадании в ад за греховные, впервые говорит пророк Заратуштра. Это основатель зороастризма. Из его учения идея кочует в христианство и ислам. Все религии
вот эти вот линейные или исторические, они являются также этическими. То есть загробное существование, его благополучие конкретного человека зависит от его прижизненных дел. Добродетельная душа попадает в рай, а греховная душа, соответственно, попадает или в ад, или в гиену, и там будет мучима демонами. Зная божественный закон и живя по нему, человек может рассчитывать на соединение с божеством после смерти, то есть попасть в рай. Рай — это не сад, рай — это не место каких-то плотских наслаждений, в первую очередь это место божественной полноты, то есть место, где обитает Бог, где человек может с ним слиться. В то время как ад — это место, которое Господь оставил. Indeed, these were very interesting information. На самом деле это действительно очень интересная информация. И сейчас давайте посмотрим интервью с епископом Абу эль-Асадом, архиепископом Иерусалимским. Well, let me begin by greeting you with salam. Позвольте мне начать с приветствия, салам, с миром из города Назарета, города Благовещения, родного города Иисуса. Я епископ Риах Абу аль-Асал, 13-й епископ Англиканской церкви Иерусалимской епархии на Ближнем Востоке. Вам доставляет удовольствие делиться с теми, кто может слушать или следить за темами, которые нелегко затронуть. Но тем не менее, такие темы продолжают возвращаться к нам, пока мы живем. Итак, я одновременно счастлив и чувствую потребность поделиться с вами ответом на вопросы, касающиеся не только жизни, но и жизни после смерти. И я знаю, что это не самая легкая тема. Великий Махатма Индии Ганди, когда его спросили, что является величайшей тайной в жизни, сказал: смерть — это величайшая тайна. Мы продолжаем верить в милость всемогущего Бога, молимся о милосердии, продолжаем молиться о прощении. Даже во время панихиды мы обращаем наши умы и сердца ко всемогущему Богу, прося прощения для умершего, потому что Бог милосерден. Мы не можем сказать, молимся ли мы за мертвых, которые были, скажем, злыми людьми. Мы не можем сказать, что это изменится, потому что если мы это скажем, то зло будет увеличиваться в мире, и люди будут рассчитывать на милость Бога, всемогущего Бога, который позволил мне делать все, что я могу, все, что я могу злого, потому что я уверен, что Бог милосерден, Бог любит, Бог сострадателен. Он не позволит мне попасть в ад. Мы призваны не только ждать того дня, когда мы покинем этот мир. Мы призваны вести достойную жизнь, жить жизнью, угодной всемогущему Богу, вести жизнь, воспевающую красоту Бога, святость Бога.
Это непростая задача. Тем не менее, это не невыполнимая миссия. Спасибо огромное за эту правду. Редко, когда так честно услышишь от священника о том, что отмолить грехи человека за него никто не сможет. Это очень ценно услышать. И я вновь передаю слово Владимиру Олеговичу Погудину. Интересно, что об ответственности за выбор человека говорится в зороастризме. Владимир Олегович, вам слово. Человек может выполнять эту задачу только пока он наделен ментальными телами, пока на нем физическое тело, которое инструмент его действия. Как только этот инструмент утрачивается, с физической смертью, да, то дух и душа, еще какое-то время существующая, она уже сделать-то ничего не может. Потому что, после того, как ушел, как говорят спортсмены, да, за пределами поля выиграть игру нельзя. Пока ты на поле, ты играешь. Когда ты ушел отсюда, все. А что ты можешь сделать? Уже ничего. Другой вопрос, что в Авесте, по крайней мере, в сохранившейся Авесте и в современной зороастрийской практике, четко не сказано, сколько раз человек приходит на землю. Там один раз или много раз. Это не важно. Почему не говорится об этом? Да потому что это для зороастрийца не важно. Вот я здесь и сейчас должен выполнять эту задачу. Что будет потом? Что было в прошлом? А какая разница? За прошлые заслуги ты уже все награды получил. Что будет в будущем? Это зависит от тебя, но будет зависеть от тебя тоже в будущем. Вот сейчас ты выполняешь свою задачу, сейчас ты за это отвечаешь. Поэтому для зороастрийца не только вся жизнь, да, но каждый момент этой жизни, каждая секунда, в общем-то, да, является неповторимым моментом для исполнения своей задачи, для выполнения своей задачи. Момент прошел, значит, возможность выполнить задачу упущена. Значит, я как-то оказался лодырем, дезертиром из этой борьбы. Очень простая и наглядная метафора с футбольным полем. Спасибо, Владимир Олегович. Любопытно, что и в буддизме есть четкое понимание, что человек остается со своим прижизненным выбором один на один. С уважением хочу представить вам нашего следующего спикера, ламу Баатара, который расскажет нам про смерть в буддизме. Да, как я уже упоминал, смотри, когда ты встречаешься со смертью, ты действительно остаешься совершенно один. С тобой остается твоя карма. Твои мать, отец, любимые родственники, друзья, имущество, все эти современные технологии, лекарства не могут тебе помочь. Ты остаешься со своей кармой. Да, так учат с древних времен. В учении так говорится, что когда приходит время смерти, ты остаешься один со своей кармой. Какую карму ты творил, такую и будешь использовать. Есть такое учение. Да, поэтому в этой жизни, что ты живешь, говорить о смерти, готовиться ко встрече со смертью, все это имеет очень глубокий смысл. И это работа мудрых людей. Действительно, если мы помним о смерти, то мы ценим жизнь, которая у нас есть. Спасибо большое, лама Баатар. И следующий наш спикер, Сантьяго Фероза, поделится пониманием выбора между адом и раем в исламе. Сантьяго, вам слово.
Приветствую всех из Аргентины. Меня зовут Сантьяго, я мусульманин, поэтому позвольте представиться еще раз, так как мое мусульманское имя Тарек Али. Я очень рад сейчас быть вместе с вами на этой конференции. Действительно, как уже было сказано, тема послесмертной судьбы основополагающая во всех религиях. Очень важно, что одна из целей нашей конференции — дать понимание человеку, что он сам должен стремиться к Богу. А если человек не хочет идти к Богу, то ему нужно знать, что его ждет. Человек сам отвечает за результат своей жизни, за свои мысли, за свои дела и поступки. Аллах даровал человеку свободу выбора, поэтому то, что мы вынесем из этой жизни, зависит только от нас самих. Разве мы не даровали вам жизнь достаточно долгую для того, чтобы опомнился тот, кто мог опомниться? Да и предостерегающий увещеватель приходил к вам. Коран, сура 35, аят 37. В исламе говорится, что результатом праведной жизни является жизнь вечная, в раю, вместе с Аллахом. Тот, кто оказался недостойным рая, попадает в ад. То есть вариантов послесмертной судьбы всего два — рай или ад. И этому есть большое количество подтверждений в Коране и хадисах. В Священном Коране много сказано о том, что эта временная земная жизнь является предтечей жизни вечной, что только праведно прожитая жизнь может дать возможность человеку обрести рай, вернуться к любимому Аллаху. Всевышний Аллах сказал: «Мирская жизнь всего лишь игра и потеха, а последняя обитель — это настоящая жизнь, если бы они только знали это». Святой Коран, сура 29, аят 64. Также один из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммада, мир ему, Абу Хурайра, передает, что посланник Аллаха, мир ему, сказал: «Этот мир — тюрьма для верующего, но для неверующего — это рай. И для неверующего будущая жизнь подобна тюрьме, тогда как для верующего — рай». Хадис Муслим 29:56. В Священном Коране, в суре 30, с 13 по 16 аяты сказано: «Никто из их сотоварищей не заступится за них, и они отвергнут своих сотоварищей. В тот день, когда наступит час, они, творения, разделятся. Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут радоваться или слушать пение в райском саду. А те, которые не уверовали и сочли ложью наше знамение и встречу в последней жизни, будут испытывать мучения». Коран, сура 42, аят 7. Так мы внушили тебе в откровении Коран на арабском языке, чтобы ты предостерегал мать селения, жителей Мекки и тех, кто вокруг нее, и предостерегал от дня собрания, в котором нет сомнения. Одна часть людей окажется в раю, а другая часть — в пламени. Истинный мусульманин любит Бога и является постоянным искателем Бога во всех его проявлениях, в проявлении любви. Истинный мусульманин знает, что путь любви — это путь к Богу, путь к вечной жизни. Как видим, пророк предупреждал нас о том, чтобы мы были бдительными, потому что в течение нашей жизни здесь мы определяем нашу настоящую судьбу. Поэтому каждому из нас так важно помнить о том, что после смерти у нас есть только два пути — рай или ад. И третьего пути не дано. Если мы помним об этом, то помним и об ответственности за нашу жизнь и наш выбор. После смерти каждый из нас получает то, что является результатом прожитой жизни — рай или ад. Спасибо. Иншаллах. Thank you, Santiago. Спасибо, Сантьяго. Получается, что у нас у каждого есть только один шанс. Ничьи молитвы нас не отмолят, ни жрецов, ни родственников. И про это тоже говорил Будда. Передаю дальше слово. Да, спасибо, Роберт. Я хотела бы продолжить тему, которую поднял лама Батор. Мы знаем, что реинкарнация играет центральную роль в буддизме.
В буддийском произведении Джатаки «Рассказы о рождении» приводится 547 сказаний, которые, как считалось первоначально, были рассказаны самим Буддой. Это 547 рассказов о прошлых воплощениях просветленного. Будда рассказывал своим ученикам, что знал о прежних субличностях своей души. Также он давал своим ученикам практику общения с субличностями в человеке, потому что считал ее очень полезной на пути достижения просветления. Ведь, поговорив с субличностью, человек мог прийти к пониманию, что оказаться в таком аду сам он не хочет ни за что. Однако сейчас мы знаем, что в результате существенных изменений в буддизме, которые внес Нагарджуна, нынешний Далай-лама, возникло недопонимание, кто же перерождается и чьи это прошлые жизни. Вместо понимания, что у личности есть лишь один шанс достичь при жизни просветления, а иначе ее ждет ад, произошла подмена, что человек будет перерождаться и перерождаться в дальнейшем, что у него будет еще много шансов. Но, как и во всех религиях, сохранились зерна истины. И есть подтверждение о том, что Будда говорил, что шанс у личности есть только один. В Магадхи-сутте Параниббана о великом окончательном освобождении Будда, самый почитаемый, говорил, что неправедный человек подвергает себя 5 опасностям, последняя из которых гласит: и, наконец, с распадом тела после смерти он перерождается в области страданий, в краю несчастий, в скверном мире, в аду. И наоборот, праведный человек обретает 5 благих, из которых 5 гласит: и, наконец, с распадом тела после смерти он перерождается в счастливом мире, на небесах. Также в Девадутта-сутте «Небесные посланники» палийского канона Будда говорит о том, что, несмотря на предупреждения небесных посланников, многие все равно беспечны. И долго будут люди те тогда грустить, как только в нижний мир они падут. И наоборот, те, кто извещен небесными посланниками, живут без беспечности и практикуют благую дхамму хорошо, о них говорится: они блаженны, так как спасены. Ниббаны достигают прямо здесь. Всякую ненависть и страх преодолев, они спаслись от всяческих страданий. Девадутта-сутта — небесные посланники. Получается, что из-за того, что было потеряно понятие субличности, буддисты беспечно живут, ошибочно полагая, что у них еще много жизней впереди. И ответственность за освобождение из колеса сансары перекладывается на будущее. И в продолжении моих слов давайте посмотрим буддийскую притчу о Будде, юноше и 2 горшках. К Будде однажды пришел юноша. Был он очень печален и все время плакал. «Что с тобой?» — спросил его Будда. «В чем причина твоей печали?» «Господин», — ответил юноша, — «вчера случилось несчастье, умер мой отец». «Это действительно несчастье. Но что поделать? Даже если его все время оплакивать, он все равно не воскреснет. У меня к вам просьба, господин, сделайте что-нибудь для моего покойного отца». «А что я могу сделать для него, если он умер?» — удивился Будда. «Жрецы отпускают людям грехи, за деньги помогают усопшим пройти в Царство Небесное. Врата Царства открываются покойному, ведь он получил пропуск на земле. Мой отец не только сможет войти, но и останется навсегда в Царстве Небесном. Прошу вас, помогите ему». Тогда Будда сказал юноше взять 2 глиняных горшка и сказал: «Наполни один из них топленым маслом, а другой галькой». Юноша так и сделал. «Теперь хорошенько закрой горшки и опусти их в пруд», — сказал Будда. Когда горшки оказались в воде, Будда приказал юноше: «Теперь возьми длинный шест, ударь по горшкам и разбей их». Как только юноша разбил горшки, масло из одного всплыло на поверхность, а галька осыпалась на дно.
«А теперь, — сказал Будда, — когда я сделал все, что мог, зови своих жрецов и скажи им, чтобы они пели следующее. О камни, поднимитесь, о масло, опустись. И тогда мы посмотрим, что из этого выйдет». «Господин, — обиделся юноша, — зачем вы так шутите? Так ведь не бывает. Галька тяжелее воды, и она останется на дне, кто бы и что бы ни пел. А масло легче воды, оно непременно будет плавать на поверхности. Оно не может утонуть, это же закон природы, господин. Вы не можете не знать этого». «Ты хорошо знаешь законы природы, — ответил Будда, — но главного, природного закона так и не понял. Хорошо, я объясню тебе. Если твой отец в жизни совершал дела и поступки тяжелые, как галька, он непременно опустится на дно, и никто не сможет его поднять наверх. А если жизнь и дела его были легкими, словно масло, он непременно поднимется наверх. Чем раньше ты поймешь этот закон и начнешь жить в соответствии с ним, тем раньше ты выйдешь из состояния своей печали». Замечательная притча, которая наглядно показывает, что сколько бы ты ни молился за своих умерших родственников, сколько бы ни носил жрецам денег и подношений, все это не поможет получить пропуск в духовный мир и стать живым. Как и камни из притчи не могут всплыть на поверхность пруда, так и мертвые не могут стать живыми. Thank you, Lisa. Спасибо, Лиза. Где же тогда ад? Чего сегодня только не рассказывают. Кто говорит, что ад на солнце или того глубже в Марианской впадине, а истина состоит в том, что человек носит ад и рай внутри себя. Любой информации, чтобы она жила, нужен источник питания. Это питание есть энергия души, поэтому субличности и находятся вокруг души. Как в Коране, так и в других священных писаниях нетрудно найти описание состояния субличности. Светлана, расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Да, спасибо большое, Роберт. Хочу в первую очередь поблагодарить всех участников конференции. Честно говоря, просто заслушиваюсь вашими речами. Это действительно очень интересно, очень много для себя открыла, и сколько еще будет впереди. И действительно, вопрос ада и рая мы больше знаем с религиозной или философской точки зрения, но зачастую люди воспринимают эту литературу как иносказательную, мифологическую, ну, проще говоря, сказку, в которой нет каких-то серьезных знаний, серьезных сведений, а, соответственно, к тому, что говорится о послесмертной судьбе человека в этой литературе, люди относятся несерьезно. Но, вы знаете, я сама по образованию электроэнергетик, у меня было достаточно много физики и в обучении, и в работе, и вот что подтолкнуло меня к этому исследованию, что сейчас при развитии такой науки, как квантовая физика, мы действительно можем доказательно обосновать существование ада и рая и объяснить эти понятия. И сегодня мы уже очень много слышали информации от выдающихся на самом деле ученых о том, что такое сознание, об информации. И, как мы знаем, по закону сохранения информации, энергии, информация никуда не исчезает, она перераспределяется. И я хочу вам сейчас продемонстрировать цитату. Амита Госвами — это заслуженный профессор, автор учебника и многих книг по квантовой физике. Кстати, господин Госвами будет сегодня
также на нашей конференции чуть позже и, естественно, сам более подробно расскажет о своих интереснейших исследованиях. И вы сейчас видите ее в оригинальном виде, но я бы хотела ее прокомментировать простыми словами, что когда человек направляет внимание в эмоции, мысли, желания, он не только физическим термином коллапсирует, да, то есть материализует это во внешнем мире, но он точно так же зеркально это фиксирует и в своей памяти. То есть мы можем сделать вывод о том, что все, на что мы направляем внимание, оно откладывается где-то в нашей, назовем ее информационной кладовой человека. И возникает вопрос, а куда весь вот этот информационный багаж переходит после смерти физического тела? И вот чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно более подробно рассмотреть важность внимания человека, потому что это один из таких ключевых терминов как раз квантовой физики. Я вскользь напомню об опыте, который, такой известнейший опыт с электроном, двумя щелями, я думаю, каждый его знает, когда электрон ведет себя именно как частица, то есть он из волны схлопывается в частицу именно тогда, когда присутствует наблюдатель. И вот, опять же, обращаясь к цитате, которую вы только что видели, мы понимаем, что внимание — это один из самых важнейших аспектов при формировании послесмертной судьбы. И почему? Потому что только личность, она обладает вниманием и именно его распределением. Но сама личность, как и вот электрон в вышеупомянутом эксперименте, она не определена. Она как бы находится вот на грани этого выбора. Но личность, как я уже сказала, она обладает способностью как раз сделать вот это наблюдение, вот это измерение. Таким образом, она сама направляет внимание. И, соответственно, во что она вкладывает внимание, то и реализуется. Если в материю, то она становится в материи. Если личность вкладывает внимание в духовное развитие, то она становится новой духовной субстанцией. И, как уже говорили спикеры, субличность образуется тогда, когда личность при жизни физического тела вложила все свое внимание в эмоции, мысли, материальные желания, в какой-то негатив. И в этом случае она сливается с сознанием, становится, скажем так, единым целым, становится энергоинформационной структурой. И вот здесь мы уже получаем как раз ответ на заданный выше вопрос, куда переходит вся вот эта вот информация, которую накопил человек за жизнь, вот этот информационный багаж, он и остается вот в этой энергоинформационной структуре. А все мы знаем, это уже доказанный факт, что для любой, даже тонкоматериальной структуры нужно питание. Для любой информации есть опыты, это можно найти в открытом доступе в интернете, то, что для всего нужна энергия. И для информации нужен носитель. И таким образом вся вот эта вот информация, она, ища единственный какой-либо источник энергии, она наслаивается как тонкая пленочка на душу, потому что это для нее становится единственным источником питания. И вот представьте себе, да, человек, даже когда он в течение жизни, скажем так, испытывает какое-то сильное эмоциональное потрясение, даже короткий промежуток времени, он чувствует себя уже как выжатый лимон. Но вот эта информация, она сконцентрирована. То есть это абсолютно все переживания, все вот эти вот эмоциональные потрясения, эти желания, которые сопровождали человека за всю жизнь, они сжимаются до точки. И человек в раз испытывает все вот эти вот потребности и изматывающие вот такие вот желания. Почему я так акцентирую на этом внимание? Потому что это действительно вот понятно со стороны физики, то, что информация, она сжимается вся вот в эту единую структуру, вот в этот сгусток. Соответственно,
субличность чувствует все это очень ярко, очень сильно, и это действительно длится века. Есть еще один интересный феномен, что это, кстати, описывают очевидцы, которые переживали опыт субличности при околосмертном опыте, когда вот эта вот энергоинформационная структура, субличность, она чувствует энергию от души. И вот эта энергия, назовем ее энергией, хотя на самом деле это что-то за квантовым пределом, потому что энергия — это все-таки тоже хоть и тонкая, но материя. И вот эта вот, в кавычках, энергия, она воспринимается как сильный жар и как очень сильное давление. Естественно, это субъективное такое восприятие, потому что у субличности нет ни тела, нет ни рецепторов, чтобы это воспринимать, и как-то, как вот мы воспринимаем мы, находясь в теле. Но чисто субъективное восприятие — это действительно очень сильный жар и неимоверное давление. Это можно соотнести с фантомными болями, когда человек теряет конечность, но при этом он ощущает боль или какие-то другие проявления, да, какие-то ощущения вот на месте вот этой отсутствующей конечности. Но когда человек как личность в течение жизни уделяет внимание своему духовному развитию, он действительно вкладывает внимание в глубинные чувства, в искреннюю, настоящую любовь, в стремлении соединиться с духовным миром, то вот это состояние, оно растет, расширяется в нем, и он действительно этим и становится. И что интересно, слово «состояние», оно производное от «состав», то есть «состоять из». И вот здесь тоже можно провести аналогию с той же квантовой физикой, да, во что мы вкладываем внимание, тем мы и становимся. И рай — это совокупность состояний, это постоянное генерирование вот этой вот искренней душевной любви, открытости, чистоты и действительно всеобъемлющей любви к Богу. И когда личности, когда она пребывает вот в этом иллюзорном мире, в этой информационной матрице, удается еще при жизни соединиться с этой любовью, стать любовью, то при разрушении информационной оболочки она ей остается. И вот хочу еще дополнить по поводу информации. Если в случае субличности информация сохраняется, да, потому что есть и носитель, и источник энергии, ей является душа, то в случае, когда личность соединяется с душой и становится абсолютно новым духовным существом, то информация, она просто разрушается, она сбрасывается, потому что, как вы понимаете, исчезает и источник, и носитель этой информации. И вот из того, что из вот этого маленького исследования, которое я провела для себя и поделилась им с вами, конечно же, я сделала вывод, то, что мы все вносим в себе. И ад, и рай, он внутри нас. И только сам человек может определить свою послесмертную судьбу. Здесь не может быть никаких посредников, никаких помощников. Это обуславливается именно тем, что мы обладаем вниманием. И только мы, как личность, можем его распределять. И внимание распределяется каждое мгновение нашей жизни. Мы всегда что-то выбираем, всегда во что-то вкладываем внимание. И наша послесмертная судьба — это наш осознанный личный выбор. Спасибо большое, и я хочу передать слово Елене. Давайте узнаем, что о состоянии ада и рая говорят религии. Света, большое спасибо. Спасибо за такой подробный, четкий рассказ, как же это все происходит. Здравствуйте, дорогие друзья, и большое спасибо всем участникам сегодняшней конференции. Удивительно интересные речи. Действительно заслушиваешься, каждое время пролетает мгновенно. И большая благодарность всему международному общественному движению «АЛЛАТРА»
за эту конференцию и за то, что сегодня истина впервые за последние тысячелетия озвучивается так масштабно. И мы говорим на тему, на которую не принято говорить в мире, да, на тему смерти, послесмертной судьбы, и узнаем всю правду об этом. Вот. И мне бы хотелось рассказать о том, что говорилось о состоянии ада и рая в религиях. Из доклада Светланы мы узнали, что субличности, ну, то есть информационные структуры, которые и есть состояние ада, по сути, могут находиться только около источника. То есть они, как оболочки, находятся вокруг души. И что мы видим? В Коране говорится о состояниях субличностей, о том, в каких условиях, по ощущениям, они будут находиться, пребывая рядом с душой. Например, в 56-м аяте, сура 4 Аниса «Женщины» говорится: «Воистину, тех, которые не уверовали в наши знамения, мы сожжем в огне. Всякий раз, когда их кожа приготовится, мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения. Воистину, Аллах могущественный, мудрый». В аяте также ясно сказано, что мучения субличности усиливаются каждый раз при перерождении, то есть при смене одного тела другим. Да, ад и рай мы носим внутри себя. Внутри нас, внутри каждого человека есть источник жизни, душа. И есть личность. Это тот, кто может обрести эту жизнь вечную. Это и есть храм внутри каждого из нас. Это и есть рай. Рай — это состояние любви, любви к Богу. И об этом говорил Иисус. Приведу цитату из Библии, Евангелие от Луки, глава 17. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом. И не скажут: вот оно здесь или вот оно там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». И выбираем мы это состояние ада или рая именно при нашей земной жизни. После смерти тела уже изменить свою судьбу невозможно. В апокрифе Евангелия от Филиппа абсолютно однозначно говорится о возможности выбора, что только при жизни в теле мы можем сделать этот выбор. Те, кто говорит, что умрут сначала и воскреснут, заблуждаются. Если не получают сначала воскресения, будучи еще живыми, то когда умирают, не получают ничего. И сейчас, в продолжение темы, предлагаю посмотреть фрагмент интервью с иереем Сергеем Ситниковым, настоятелем церкви Успения Пресвятой Богородицы. Есть ли указание в Священном Писании, что выбор человека влияет на его последующую жизнь? Да, вы знаете, такие указания есть, они есть в Евангелии, потому что там есть такие интересные слова, что в чем застану, в том и сужу. То есть фактически здесь речь идет о том, что в том состоянии, в котором человек уходит из этой жизни, это состояние, ну, можно так предположить, что это состояние, оно у него продолжается и в жизни за гробом. Но вы знаете, как бы это ни было странным, я сошлюсь на совершенно иной источник и вообще, который принадлежит к другой религиозной традиции. Это книга Бардо Тодол, тибетская книга мертвых, которая была найдена в XIV столетии. И вот Юнг, комментируя эту книгу, обращает внимание на то, что Бардо Тодол, тибетская книга мертвых, отмечает один удивительный факт. Все, что с человеком происходит в загробной жизни, есть проекция его психического «я», то есть проекция его сознания. Еще скажу в дополнение, что ад и рай в христианстве мы должны рассматривать в качестве состояния души. Это в первую очередь состояние души. Это не состояние того, что кто-то со стороны там что-то делает с человеком. Это состояние сердца. И ад и рай, он уже наступает здесь у человека на земле. Либо ад, либо рай.
Спасибо большое, отец Сергий, за столь интересную информацию. И сейчас я благодарю Светлану и Елену за подробный разбор этого выбора и предлагаю вашему вниманию иллюстрацию физики процесса выбора, который осуществляет человек при жизни между адом и раем. Личность связана с душой серебряной нитью. Серебряная нить — это канал, через который от души к личности поступает жизненная энергия. Личность по своему выбору может распределять эту энергию, либо направлять ее к душе и приумножать таким образом эту силу, либо же вкладывать ее в мысли и эмоции от первичного сознания, которое связано с телом, а также со вторичным сознанием. Зачастую человек ассоциирует себя как раз со вторичным сознанием, с тем, кто думает, логически размышляет и анализирует. Чем больше внимания личность уделяет негативным эмоциям, тем крепче становится ее привязка к первичному и вторичному сознанию. И в конечном итоге личность сливается с ними, и после смерти тела становится субличностью. А если личность большую часть своего внимания направляет к душе, то связь личности с душой, то есть серебряная нить, расширяется. Тогда личность становится ближе к душе и в итоге сливается с ней. Так образуется новое существо, вечное и нематериальное, которое во многих культурах и религиях называется ангел. Личность может делать выбор только при жизни, пока человек жив и находится в физическом теле. После смерти тела уже ничего нельзя изменить, и человеку остается только пожинать плоды своего выбора. На этой наглядной иллюстрации вы могли видеть, что личность, так же как и первичное и вторичное сознание, находится вне тела человека. Это то как раз, что мы обсуждали в первой части нашей конференции, о том, что сознание находится вне тела, является полевой структурой. Также на этой иллюстрации вы могли видеть, что связывает личность и душу человека. Это канал, по которому поступает энергия, серебряная нить, канал, по которому поступает энергия от души к личности. И по своему выбору личность может распределять эту энергию, это внимание либо вовне, либо возвращая обратно душе. Как раз это и является чувством любви, радости, счастья, благодарности, искренней заботы. Именно это и есть те качества, те чувства, глубинные чувства, которые ведут человеку по пути к ангелу, по широкому пути. И если человек при жизни достигает слияния личности с душой, то он не становится субличностью. Если у вас будут какие-то вопросы касательно этой иллюстрации, пожалуйста, пишите в комментариях. Ну а следующий наш спикер, о котором сегодня уже говорила Светлана, это Амит Госвами, доктор наук квантовой физики, ученый, писатель, директор Центра Central for Quantitative Activism, поделится пониманием ценности внимания. Доктор Амит, вам слово. Все мои исследования начались с квантовой физики, с поиска смысла квантовой физики. Квантовая физика в то время, я имею в виду начало 70-х и 80-х, была полна противоречий и парадоксов.
И по факту, великие ученые, такие как Ричард Фейман, говорили, что никто не понимает квантовую физику. Поэтому я взялся за этот предмет от отчаяния, потому что я искал что-то значимое. Я уже был профессором в университете, и меня не очень заботили те проблемы, которыми я занимался, потому что все они казались очень далекими от жизни людей. Я хотел переключить свое внимание на то, чтобы внести свой небольшой вклад в мир. Вскоре я обнаружил в работе Феймана одно предположение. В квантовой физике есть так называемые волны возможностей. Вопрос заключается в следующем. Каким образом волны возможностей становятся фактическими событиями в нашем опыте? И наблюдатели, кажется, играют свою роль, потому что мы, человеческие существа, единственные, кто действительно имеет опыт из всех известных нам существ. Поэтому на этот вопрос было очень трудно ответить, потому что никакие материальные взаимодействия не могут этого сделать. Это было то, что фон Нейман демонстрировал в квантовой математике. Никакие материальные взаимодействия не могут преобразовать волны возможностей в события в опыте наблюдателя. Так же, как наблюдатель наблюдает квантовый объект, этот вопрос являлся основным вопросом всей науки, не только физики. Как вообще мир существует в своем проявлении? Ведь в квантовой физике буквально говорится, что сама Вселенная — это просто набор потенциальных возможностей. Конечно, Нейман пытался ответить, что, возможно, это делает сознание наблюдателя, потому что он был достаточно смел, чтобы предложить, что, возможно, пришло время признать, что в мире существуют некоторые нефизические вещи, нематериальные вещи. Это чрезвычайно важный вопрос, потому что внимание — это все. Внимание — это способность фокусироваться на определенном предмете. Ум — это, если вы позволите ему контролироваться мозгом, вот в чем дело. Мы не понимаем, что если бы ученые, исследующие мозг, были правы, тогда, конечно, мы были бы мозгом, и мы бы вели себя как мозг. Дело в том, что мозг однажды оказался в условиях эгоцентризма и, конечно, негативных эмоций и давления, сформировавших определенные цепочки. И в дополнение к этому есть информационная зависимость. Это еще одна нехорошая привычка, которую мозг приобретает сегодня. Ее у него не было вчера, но так оно и есть. Так что если мы живем как мозг, вот что происходит. Мозг постоянно бомбардирует стимулами, и мозг будет притягиваться к одному стимулу или к другому стимулу, в зависимости от своей обусловленности. Эта реакция мозга от одного момента к другому может вообще не иметь никакого отношения к смыслу моей жизни, к цели моей жизни вообще. Это будут в основном случайные мысли, как бы направляющие меня. И многие люди так живут. Их называют дрифтерами. Они не могут удерживать внимание. Они дрейфуют от одного к другому, к третьему. Гиперактивный ребенок не может удерживать внимание, верно? Почему люди сосредотачивают внимание? Они концентрируют внимание на чем-то, потому что это имеет для них значимость. Они врываются в цепочку в мозге. Так, это не имеет значения, я не хочу это делать, я хочу делать это. Для меня важно это. Вот так это происходит. Без рассудительного ума и без осознанности не было бы способности быть настоящим хозяином и преодолеть привычку мозга к случайности. Вы знаете, квант, в конечном счете, также случайен из-за действия расчета вероятности. У нас есть куча реакций, из которых мы обычно можем выбирать. Но если мы позволяем мозгу взять на себя управление, тогда эти реакции становятся случайными. Это нормальный способ работы для мозга. С помощью нашего сознания, нашего ума, смысла
который мы хотим придать, с целью, которую мы должны привнести, мы вносим изменения, чтобы взять верх над мозгом и изменить наше направление, чтобы сосредоточиться на конкретной задаче, смысле, на котором хочется сосредоточиться. И мы почти забываем, что особенно в наше время социальные сети реально снижают способности людей. У них больше нет способности удерживать внимание. Если мы живем со смыслом и целью, что происходит? Это вопрос, который вы должны задать. И ответ действительно прекрасен. Как нам создать рай? Мы создаем рай, создавая душу для себя. Душа — это то, что приведет нас на небеса. Так что такое взращивание души? Создание души — это создание смысла и цели. Это когда мы помним о смысле и цели, которой мы служим. Цель — это воплощение следующих архетипов: любовь, красота, справедливость, истина, изобилие, сила в хорошем смысле или наделение других силой и возможностями. Целостность — это те вещи, которые мы культивируем и воплощаем настолько, насколько это возможно. Это программы души. Но проблема действительно в том, останемся ли мы навсегда на уровне выживания, или мы когда-нибудь перейдем к созданию души массово. Вы спрашивали ранее о коллективной памяти. Нет, до тех пор, пока мы не вернемся к единению, и на этот раз вопреки уму, вместо ума. У животных есть такая возможность, но они тоже не могут это сделать. Почему? Ведь ум тоже необходим, чтобы это сделать. Но у них нет достаточной составляющей на уровне чувств, без которой невозможно создать хоть сколько-нибудь значимую программу. Животные скользят от момента к моменту, но все это обусловленное поведение не приносит пользы. Благодаря духовным способностям человеческие существа единственные на этой планете, кто имеет возможность создавать цивилизацию, способную двигаться вперед. Но мы застряли на уровне выживания, и похоже, что застрянем еще на некоторое время из-за проблем, которые мы создали, из-за того, что мы не просыпаемся достаточно быстро. Так что, знаете, это те проблемы, которые реально вызывают беспокойство не только у меня лично, но и у всех. Спасибо огромное, Amit, за такие глубокие понимания, и это невероятно ценно слышать о душе, о внимании, о смысле жизни от физика с таким потрясающим опытом, как у вас. И сейчас я передаю слово Татьяне Зинченко, которая поделится шокирующими фактами о том, что происходит с нашим сознанием, когда человек имеет игровую зависимость. Татьяна. Спасибо большое. Действительно, некоторые клинические исследования, ну, например, вот исследования зависимости от онлайн-видеоигр, от интернет-игр, да, компьютерных игр, они хорошо иллюстрируют то, как мы сами себя создаем. Как мы создаем свое будущее, как у нас может изменяться самовосприятие и мировосприятие в зависимости от того, во что мы вкладываем внимание, на чем концентрируется человек. Ну, например, у игроков в онлайн-видеоигры очень сильно изменяется восприятие как себя, так и мира вокруг. Они целиком погружаются в виртуальное пространство игры, ну вот в прямом смысле этого слова. Современный компьютерный дизайн делает картинку очень реалистичной и динамичной, а игра, особенно от первого лица, то есть игра из глаз героя, способствует изменению самовосприятия, так называемой аватарной самоидентификации. А аватарная самоидентификация — это когда человек начинает себя идентифицировать, считать вот этим игровым персонажем. А в реальности человек сидит в комнате, смотрит на экран монитора, перемещает курсив, манипулируя мышкой, но в это время ни комнаты, ни звуков в помещении, ни собственного тела, даже если это громкие звуки и очень интенсивные ощущения, ну, например, жажды, голода или боли, он не замечает. Его основные органы восприятия, через которые к нам поступает 90% информации об окружающем мире, зрение и слух, полностью фиксированы вниманием на восприятии пространства игры, то есть виртуального мира.
Из-за полного отрешения от действительности, то есть такого тотального погружения в виртуальный мир игры, такое измененное состояние сознания игроков называют игровым трансом, игровым опьянением. Или вот есть еще такое название «темный поток» — dark flow. Сознание игрока само производит монтаж несовершенной картинки игры. То есть убирает какие-то нечеткости, погрешности, ошибки, сглаживает, дорисовывает, исправляет, придает объем и динамику, то есть максимально приближает вот это изображение, которое видит на мониторе, к тому, что мы наблюдаем во внешнем мире. Проводились такие исследования, и, конечно же, не совпадало то, как воспринимают зависимые игроки, зависимые те, которые постоянно по много часов и там, достаточно долго играют в такие игры, от того, как воспринимает там, наблюдатель, например, со стороны тоже картинку игры. Результаты исследований нейровизуализации при помощи МРТ головного мозга зависимых игроков вообще шокируют. Ну вот, например, как известно, головной мозг обладает нейропластичностью. То есть в нем постоянно происходят какие-то функциональные или структурные изменения в соответствии с нашими навыками, занятиями, обучением, привычками, паттернами эмоционального реагирования и поведения. То есть в мозге отражается вся наша жизнедеятельность и предпочтения. То же самое касается и восприятия. То, что и как мы воспринимаем, отражается в сенсорной коре. Сенсорная кора — это куда поступает, скажем, информация через наши органы восприятия, от глаза, к ушей, там, тактильно и так далее. Так вот, области сенсорной коры в мозге зависимых игроков оказались изменены как структурно по количеству нейронов и нейронных слоев, так и функционально. То есть по количеству и качеству связи между разными нейронными группами, ну и по активности нейронов. И изменения эти соответствовали преимущественному восприятию игрового пространства виртуального мира, а не нашей обычной действительности, реальности. Да? То есть по мозгу игрока можно было сказать, что его восприятие очень сильно отличается от восприятия невовлеченного в игры человека. Более того, были обнаружены изменения, касающиеся самовосприятия в угловой извилине. Тут вы можете видеть на слайдике, где эта извилина расположена. То есть это такая область мозга, нейронная группа которой связана с процессом самоидентификации. А также и в других слоях мозга, которые связаны с обработкой идентификации, эмпатии и процессом самоопределения у здоровых людей. Было проведено несколько исследований в разных странах, во время которых наблюдали за активностью в этих областях мозга, когда зависимые на клиническом и субклиническом уровне игроки играли в свои любимые игры, когда просто рассказывали об игре и игровом персонаже, аватаре, или просто представляли, как они играют, или вспоминали игру. Такие же наблюдения производили во время рассказа человека о себе, о своей реальной жизни вне игры. Так вот, активность в области угловой извилины и других участках, связанных с самоидентификацией, всегда была существенно выше, когда участники играли, рассказывали или только думали об игре по сравнению с саморефлексией. Более того, возникает состояние настоящей диссоциации, то есть многие игроки описывают опыт бесплотного состояния. А подростки с интернет-игровым расстройством, погружаясь в киберпространство, часто чувствуют себя вне тела. Это состояние имеет четкие нейробиологические маркеры, то есть мы их можем видеть на МРТ и понять, вот человек чувствует себя сейчас вне тела. Это говорит о том, что они в значительно большей степени идентифицировали себя с игровым персонажем, то есть с аватаром, и жили в пространстве игры. Но ведь на них ничего не воздействовало, кроме информации. Просто иллюзорные картинки с эффектом трехмерных изображений на мониторе. Ни гор, ни рек, ни строений, ни лесов, ни союзников, ни врагов на самом деле не существовало. То есть просто программа, строящая динамическое изображение при помощи пикселей на экране. Все остальное дорисовывало сознание самого игрока.
Вот как и в случае с Джеки, о котором я говорила в начале нашей конференции, мы здесь видим ту же закономерность, да, где задействованы органы восприятия, тем и там сознание человека себя и воспринимает. А также такие исследования, они подтверждают информационную природу нашего сознания. И кроме того, самое главное, они иллюстрируют, то есть какой огромной силой обладает человеческое внимание. Ведь на какой информации сосредотачивает внимание человек, тем он и становится. Причем, судя по изменениям в мозге, в прямом смысле этого слова. Ну и исходя из результатов подобных исследований, становится понятно, как мы формируем свою, в том числе и послесмертную судьбу, как человек, он, уделяя внимание той или иной информации, может создавать те или иные последствия. То есть, по сути дела, вот строить себя, да, создавать себя таким образом. А теперь я хочу передать слово Ренату, который поделится тем, какое значение придавал вниманию пророк Мухаммед. Татьяна, спасибо огромное. Позвольте поприветствовать всех вас, друзья. Здравствуйте. Внимание является ключевым моментом в повседневной жизни каждого человека. Чему человек уделяет и отдает в своей жизни внимание, каким мыслям, предпочтениям, желаниям, то и получает. Человек своим выбором, куда вложить внимание, творит свою последующую судьбу. И с учетом того, что было сказано прежде спикерами в конференции, вот и в исламе также говорится про ценность внимания человека, что это очень важно. В исламе есть такое понятие, как зикр, беспрестанное поминание Аллаха, Бога. Иными словами, это направление внимания на Аллаха, сосредоточение внимания на Нем. Считается, что зикр приближает верующего к Богу. Как мы видим и понимаем, самое главное — это вкладывание внимания в вечное, это выражение любви к Богу. Как сказал пророк Мухаммед, мир ему, нет ничего, что спасет человека от наказания в мире вечном, кроме поминания Всевышнего Аллаха. В Священном Коране говорится, они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца? Это сура Ар-Рад, Гром, 28 аят. Описывая ночное восхождение Мухаммеда к Божьему престолу Мирадж, Алладж говорит, что путь к Богу, который лежит через сад зикра, то есть через беспрестанное поминание Аллаха, сосредоточение внимания на Нем. С учетом того, что было сказано на конференции, мы видим, что пророк, мир ему, дал людям ясное понимание о важности сосредоточения внимания на Аллахе. Поминая Бога, человек может надеяться, что он не будет забыт Аллахом. Об этом говорится и в хадисе. «Кто вспоминает меня про себя, я вспоминаю его про себя». И вот пятикратный намаз, вот в чем его суть? Человек несколько раз в день перенаправлял свое внимание от земного, материального и концентрировал свое внимание на Боге, Аллахе. Смыслом духовной практики, намаза, молитвы как раз является вложение внимания в чувственный контакт с Аллахом на уровне глубинных чувств. О важности внимания человека сказано в следующих аятах. 23 сура, 1-2 аяты. «Уже преуспели верующие, они будут избавлены от огня и войдут в рай, которые в молитвах своих смиренны, душой полностью отдающиеся молитве и соблюдающие внешнее спокойствие в ней». 107 сура, 4-5 аяты. «Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам». С языка фарси намаз означает молитва. Молитва — это не слова, которые произносят наши уста, нет. Молитва — это глубинные чувства, песнь влюбленного сердца, переживание состояния единения с Аллахом, любовь ко всему, благодарность Всевышнему, искреннее обращение ребенка к всемогущему родителю. В молитве нет просьб об материальном, нет торговли или договора. Намаз — это выражение любви и благодарности к Аллаху, постоянное усердие человека пребывать в этом молитвенном состоянии, которое возможно в течение всего дня. Тогда намаз такого человека уже не прекращается, он переходит из одного в другой, сливаясь в единое дыхание жизни, которым дышит человек
любви к Богу и любви к ближнему. Внимание — это сила жизни. Цель Иблиса или сатаны состоит в отвлечении внимания человека от его внутреннего, духовного, внешнего, материальным, и для него все средства хороши, лишь бы цель была достигнута. Будучи постоянно в поминании Всевышнего Аллаха, человек уберегает себя от забвения самого себя. Всевышний в Священном Коране сказал: «Не будьте вы подобны тем, которые забыли Бога, а Он заставил их забыть самих себя. Они все грешники, надменные пред Богом». Сура Аль-Хашр, сбор, 19 аят. В хадисах посланника Мухаммада, мир ему, сказано, что ценнее и выше, чем поминание Господа, не может быть ни одна милостыня. Наградой для людей, которые собираются, чтобы поминать Аллаха, будет рай. Пророк, мир ему, сказал, что ни одно деяние не сравнится с поминанием Всевышнего в деле спасения от наказания муками ада. Спасибо огромное. Спасибо большое, Ренат. Действительно, наше внимание бесценно. Ни один нормальный человек не хочет стать субличностью, не хочет попасть в рай. Ой, прошу прощения. Ни один нормальный человек не хочет стать субличностью и не хочет попасть в ад. Но почему тогда мы кормим мертвецов своим вниманием, хотя пророки это запрещали? And we are now entering into another very interesting block. Сейчас входим в новую тему. How we intentionally or unintentionally invest attention in the Как мы намеренно или ненамеренно инвестируем в субличность и какие последствия. And the worship of their images. Мы знаем, что культ мертвых и поклонение мертвых существует, но нам известно, что культ мертвых и поклонение их образом не приветствовалось пророками. Иисус Христос был против подобного рода поклонения. Позиция Иисуса четко прослеживается в Библии, где Он говорит, что пусть мертвые заботятся о своих мертвецах, а ты иди за мной. Живое к живому, а мертвое к мертвому. Также в Библии говорится, что Бог же не есть Бог мертвым, но живых. Иисус знал, что кормление мертвых — это дорога, ведущая в ад, и запрещал людям делать это. Так почему же мы, люди, не слушаем Его и продолжаем кормить мертвых, выстилая себе дорогу субличность? Есть доказательства в Святых Писаниях и апокрифах, как в Евангелии от Луки, глава 9, а другому сказал: «Следуй за мной». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». От Луки, глава 20. «Бог же не есть Бог мертвых, но живых». От Матвея, глава 10. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». А сейчас я хотел бы передать слово Амиру Азизу. Мистер Азиз, передаем вам слово. Итак, на самом деле вы знаете, что святой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, он просил людей посещать могилы. Дело не в том, что он запретил им. Он запретил в то время, потому что, как вы знаете, и в наши дни также люди делают могилы святых и пророков.
или, может быть, людей, которые являются духовными людьми. Иногда люди делают его местом поклонения. Итак, что он имел в виду? Это не превращать могилы в место поклонения, потому что вам нужно поклоняться только Богу. Итак, те люди, которые умирают, будь то пророки или святые, не являются Богом, поэтому вам следует молиться только всемогущему Аллаху, а поклонение могилам на самом деле запрещено. Но с другой стороны, он сказал людям, он наставлял людей ходить на кладбище, чтобы люди помнили о смерти, и они должны знать, что их настоящая судьба здесь, и после этого они получат новую жизнь. А во-вторых, как сказано в Коране, каждый должен вкусить смерть. Итак, вот что пророк просит людей, чтобы, когда они пойдут на кладбище, они запомнили этот урок. А иначе мы большую часть времени заняты своими повседневными делами. Мы ведь даже не говорим об этом. Нас не волнует наша настоящая судьба. Нас даже не волнуют вопросы от Бога. Потому что на самом деле смерть есть. И следующая фаза жизни — это жизнь, в которой Бог спросит с нас. Мы должны предоставить Богу свои деяния. Нам будут задавать вопросы об этом, и мы будем нести ответственность за то, что сделали. И наша следующая жизнь будет зависеть от того, что мы делаем здесь, в этом мире. И в одном из высказываний святого пророка, да благословит его Аллах и приветствует, он очень красиво разъяснил эту концепцию. Этот мир является культивируемой почвой для загробной жизни, что означает, что посеем в эту землю, то и пожнем. Итак, как мы знаем, если мы посадим цветок, мы получим цветы. Если мы посеем шипы, тогда мы получим шипы. Итак, в случае с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, он сказал, что этот мир — это мир действия, и наша новая жизнь будет зависеть от действий в этой жизни. Что мы сделаем, такой и будет наша жизнь. Если мы будем делать добро, у нас будет рай, жизнь в раю, хорошая жизнь. А если мы будем поступать плохо, если мы будем совершать зло, если мы будем действовать как дьявол, тогда очевидно, у нас будет адская жизнь. Здесь эта концепция проясняется. И именно поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, он наставлял людей, что вы должны снова и снова, при любой возможности, вы должны посещать могилы, чтобы вы знали, что это были такие же люди, как и вы. Они были так же сильны, как и вы, которые были так же важны в этом мире, как и вы. И теперь они там. Так что подумайте об этом и совершенствуйте себя. Продолжайте совершенствовать себя внутренне, духовно, чтобы, когда вы отправитесь в этот путь, у вас была хорошая жизнь. А что делают люди? Пророки нам запрещали. Но что мы делаем в каждой культуре, в каждой стране? На какие ритуалы мы тратим свои ресурсы, свое внимание, свою жизнь? Почему мы это делаем, если пророки нам запрещали? Задумывались ли мы, сколько внимания тратит человек на то, что уже умерло? Живые ошибочно думают, что своими действиями могут помочь мертвому и облегчить страдания. Мы считаем, что мертвые получают благодать, баракат, милость, дар, корм, обмен. Все религии говорят об одном — человек после смерти тела не может ничего изменить. Если человек при жизни тела духовно не освободился, после смерти он станет субличностью, голодным духом. Все, что нужно мертвым, это внимание нас, живых.
Мертвым нужна жизнь живых, чтобы утолить голод. Единственное, чем они могут питаться, это энергией внимания, которая идет от нас, живых. Все традиции направлены на удержание внимания человека на том, что мертво. Тем самым каждый раз, вспоминая умершего, человек отдает свою жизнь. Цена каждого воспоминания — это ваша жизнь. Что человек чувствует при этом? Печаль, уныние, страх. А ведь жизнь дается нам, чтобы стать живыми. И тратить ее на мертвое — это все равно, что стремиться самому стать голодным духом и надеяться, что тебя также будут вспоминать потомки, кормить и облегчать твои страдания, что за тебя помолятся. В разные времена пророки предупреждали: буддизм, Дхаммапада. Ни дети, ни отец, ни даже родственники не могут быть защитой тому, кого схватила смерть. У родных не найти защиты. Христианство — Евангелие от Луки. А другому сказал: «Следуй за мной». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов. А ты иди, благовествуй Царство Божие». Ислам. Энциклопедия хадисов. Описание молитвы пророка. Не совершайте намаз, обратившись лицом к могилам. Коран, сура 9, аят 84. «Никогда не совершай намаз по кому-либо из них, и не стой над его могилой, ведь они не уверовали в Аллаха и его посланника, и умерли нечестивцами». Человек подсознательно готовится стать мертвой субличностью. Но разве для этого мы здесь? Ведь каждый из нас может стать живым и обрести жизнь в вечности. У человека есть выбор, куда он вкладывает свое внимание, свою жизненную силу, такое будущее и обретает для себя. Может, лучше посвятить свое время тому, чтобы обрести жизнь вечную? Мы не за разрушение, мы за очищение. Если бы священнослужители служили действительно пророкам, на чьих имена они построили свои организации, то у нас давно было бы созидательное общество. Но где оно? Мы деградируем с каждым годом. Что они строили? Власть? Понимаем, им надо за что-то жить, но, может, надо вернуться к истокам и что-то изменить? Нам же, людям, надо куда-то идти. Все мы понимаем, что вместе проще и быстрее прийти к Богу. Но вести должны хотя бы стремящиеся к жизни, а не заведомо мертвые гордецы. Вот я сейчас рясу одену и крест на пузо, и мне медаль кто-то даст, и щелкнет по лбу, что изменится? Мне станет лучше?
В этом и беда. Должно все меняться. А когда люди действительно понимают и знают суть, они задумываются, стремятся. А когда жрецы будут такие стремящиеся к жизни, то и паству поведут. А все остальное — ложь и борьба за эго. Люди есть люди. Я хотел бы передать слово Джейсону, который раскроет очень интересную тему. Джейсон, тебе слово. Всем здравствуйте. Надеюсь, меня хорошо слышно. Я очень рад и вдохновлен быть на этой конференции вместе со всеми вами. Сейчас я перейду к своей речи и буду говорить про цифровое бессмертие, технологии, фантазию. А я хотел бы сказать, что эта тема интересует многих. И у нас есть коллеги, друзья, родственники. И вопрос в том, как многие из вас, насколько много из вас задумалось о том, насколько мы имеем право поднимать такие темы. Друзья, мы здесь, потому что мы хотим построить созидательное общество. Сегодня мы подняли много тем. И эти темы были табу во всех культурах, ни на одном континенте, ни в одной стране. Мы слышали слова из священных писаний, которые использовали, чтобы манипулировать нами. Но мы смогли докопаться до сути и найти того врага, который угрожает всем 7 миллиардам, даже больше людей на планете. Мы увидели, что существуют ритуалы, но эти ритуалы мертвые. И мы видим, что в этих ритуалах мертвые, скажем так, мертвым поклоняются. Я немножко замедлю, чтобы переводчикам было проще переводить. Перехожу к основной теме. Есть различные стартапы и технологические компании в Калифорнии, например, Microsoft и другие в Японии. И эти компании создают анимационные фильмы для нас, для подростков. Они крадут наше внимание. Я говорю также и о технологиях виртуальной реальности. И благодаря этим технологиям достаточно просто аватар для того, чтобы общаться или поклоняться вашим родным и близким, которые умерли. Итак, просто подумайте, задумайтесь над тем, что вы уже слышали, насколько ценно наше внимание и насколько нормальным считается просто вспоминать умершего. И эти технологические компании используют различные манипуляции против всех нас, и они используют технологии. Они говорят нам, что если ты захочешь, то после смерти физического тела ты сможешь жить. Так говорят нам технологические компании. И также твои родные смогут общаться с тобой. Или ты можешь просто надеть очки, и ты сможешь общаться со своим покойным родственником. Просто с образом и с именем человека. Но за что, сколько нам нужно платить за это? Что это нам стоит? Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно. То есть, что здесь произошло? Нас подготовили через фильмы, через мультфильмы, через Голливуд, Болливуд, через кинотеатры по всему миру. Они подготовили нас к такой реальности. Через какие фильмы? «Матрица», «Мастера меча онлайн», «Призрак в доспехах». В этих фильмах снимаются актеры, которые считаются нашими кумирами. И как раз они косвенно навязывают нам эту реальность. Но как и почему мы размениваем свое внимание на деньги и на все эти развлекающие штуки? Конечно, для животного начала, для тела, для сознания это все очень привлекательно. И оно хочет бессмертия. И мы слышали сегодня, что для сознания
имя и образ — это путь к бессмертию. И оно сделает все, чтобы человек выбрал именно этот материальный мир, материальную сторону. И по сути, технологии используются против нас сейчас. Они используются в угоду сознанию. Я не хочу никого винить. Мы, можно сказать, все в этом виноваты, потому что мы сами за счет своих действий влияем на то, как компании развивают свои технологии. Но мы можем потребить какой-то продукт или нет, и тем самым мы можем повлиять на то, что происходит вокруг нас. Еще я хотел бы поговорить про искусственное сознание. Важно различать искусственное сознание от искусственного интеллекта. Это совершенно разные вещи. Говоря о головном мозге человека, можно сказать, что мозг может хранить тысячи терабайт информации. И нам говорят, что эту информацию, такое большое количество, могут загрузить просто в интернет. Но будут ли такие большие накопители? Время многомерно. И каким образом мы сможем загрузить сознание в интернет, чтобы можно было пообщаться с родными, с умершими? Это невозможно. Нейроны передают информацию на очень больших скоростях. Но это не значит, что мы можем использовать эту информацию в закодированном виде для передачи в интернет. Это невозможно. Также невозможно моделировать коммуникацию между аксонами. То есть те технологии, которые у нас сейчас есть, этого не могут сделать. Однако сейчас много говорят о искусственном интеллекте. И до начала своей речи я хотел бы, чтобы я вспоминал как раз компанию XP Energy, которая является очень знаковой компанией для нашего человечества. Потому что благодаря этой компании появился Джеки, искусственное сознание. И как раз это искусственное сознание может делать то, что не может делать искусственный интеллект. Но эта технология может использоваться только ради добра. И если вы хотите узнать больше об этой технологии, посмотрите видео XP Energy и узнайте больше об искусственном сознании. И задумайтесь над тем, что нам продают. Так стоит ли тратить нашу жизнь на виртуальную реальность? Или гораздо более важно, жить здесь и сейчас, чтобы мы точно знали, что нас ждет после смерти? Большое всем спасибо за ваше время и внимание, и большое спасибо, что поднимаете такие важные темы. Спасибо докладчикам, спасибо ученым. Спасибо, Джейсон. Что лежит в основе этого процесса? Чего они хотят от нас? И какие инструменты используют, чтобы получить от нас то, что они хотят? Давайте посмотрим небольшой видеоролик, который иллюстрирует, чего мертвые хотят от живых людей. Имеет ли право вообще такое понимание, как назвать ли жизнь после смерти жизнь? Ведь человек умирает, по сути. Но он умирает физически, но остается о нем информация. Мой отец умер. В следующем месяце будет 4 года, как умер мой отец. Мой отец был человеком, который не верил в это, который говорил, что все это ложь, и он умер в 81 год. И в 6 месяцев я отправился в путешествие, шаманское путешествие, чтобы поговорить с душой, и поговорил с ним. Тогда он сказал мне, что сожалеет, что не понял мир таким, какой он есть, потому что в том месте, где он был, он прекрасно понимал, что такое духи, что такое души, и что он уже понял это. Поздно, но уже понял. Из моей личной практики я знаю, что такое мир мертвых. Я знаю, каково это. Я знаю, что они чувствуют, находясь по другую сторону. Это то же самое, что и этот мир, но нет кислорода. Там есть жар, они в мире полном ветров.
Там, где они находятся, много ветров. Поэтому мы работаем со смертью, давая им сначала стакан холодной воды. То есть в этом месте, конечно, очень жарко, много горячего ветра и темно. Это астральная зона. Но в этом месте вся Вселенная соединена. Все мертвые, всех цивилизаций. Наше взаимодействие с силами тонкого мира основано всегда на пактах. То есть ты мне, я тебе. Что надо мертвым? Они постоянно едят мою энергию, ну как в кавычках. То есть я вообще бессильна. То есть в первую очередь им нужна энергия. А вы можете написать, что за энергия им нужна? Вот как вы предполагаете? Энергия внутри меня, энергия жизни. Духи, они являются существами или сущностями, испытывающими определенный голод. И этот голод энергетический. То есть здесь, конечно, надо помнить о том, что духи питаются энергией. Покойники, которые переходят эту черту, да, этот договор и становятся жителями мира мертвых, они имеют отрицательную для нас энергию, то есть они совершенно в другой полярной стихии. А при этом, когда человек контактирует с миром мертвых, осознанно, неосознанно, у него есть эта привязка или связь, всегда живой человек теряет энергию жизни. Так же, как и практик, работая с миром мертвых. Также человек, который имеет в данный момент какую-то негативную некротическую привязку, он всегда отдает эту энергию. То есть для нас мир мертвых, он токсичный, с одной стороны. Для нас это совсем другая стихия. Когда мы к ней обращаемся или имеем какие-то связи, мы в любом случае отдаем свою жизненную энергию. После успешного контакта, взаимодействия с миром мертвых, фактически, да, и когда мы говорим о том, что действительно произошла связь с некромиром, с покойником или с невоплощенным учителем, я всегда ощущаю, конечно, энергетический отток. То есть всегда потеря жизненной энергии, она присутствует. Некое такое истощенное состояние, оно есть. Очень важно то, что иногда эти духи мучают нас, чтобы мы что-то сделали. А если мы этого не делаем, то страдаем, и мы испытываем сильные страдания. Проблема в том, что из-за отсутствия, допустим, мой случай, на тот момент опыта должного, мне было очень тяжело выходить из этого состояния. Меня было такое, что мне вплоть до того, что водой там омывали, лещами кормили, потому что я вообще не могла прийти в себя. То есть я вызвал духа на съемке. Там, как убили, как произошло, пообщался. Попрощался, но дух не хочет прощаться, потому что дух хочет жить. Я приходил, не делал ритуал, чтобы перекрыть путь этого духа ко мне. Я не мог спать, вижу, что я уже на кладбище, рядом кто-то ходит, это очень сложно. Я высыпался, потом начинался молиться, чтобы этот дух успокоился, ушел. Очень сложно начинать работу с миром мертвых, потому что сложно от них отвязаться. Реально сложно, потому что взаимодействовать это одно, это не сложно. А вот отключиться от покойника, от мира мертвых и не отдавать туда свою жизненную энергию, вот это бывает очень тяжело и практически, и физически. Завершить контакт с моими родными мне гораздо тяжелее, потому что когда я вызывала, например, первый раз выходила на контакты, вызывала духа своего умершего отца. Настолько был хороший вот контакт, что когда нужно было завершать сеанс, все, так сказать, отпускай, уходи. Отец прям вот не хотел уходить. Пришлось 3 раза повторять ритуал закрытия канала и буквально, так сказать, выпроваживать до следующего раза, потому что мертвым здесь действительно не место. Если постоянно рядом с человеком находится какой-то дух, то это уже привязка. Они должны жить в своем мире, они здесь питаются чем? Они же тоже хотят кушать нашей энергией. Вы бы хотели, чтобы вас постоянно ели? К сожалению, обычные люди, когда они имеют связь с миром мертвых, вот существует у них этот некроканал, который их связывает, идет еще потеря жизненной энергии, да, это прежде всего, потом у него могут быть депрессии, у него частые болезни, всегда некропривязка сопровождается болезнью человека. И при этом для них никакой пользы нет. То есть если к вам приходит ваш покойный родственник, да, это не значит, что это хорошо. На самом деле нужно насторожиться
и позаботиться о том, чтобы как мир мертвых был на своем месте, мир живых был на своем месте. Некоторые рассчитывают, что если он был его родственником, то он остался таким добреньким, хорошеньким, ничего он там плохого не сделал. К сожалению, как показывает практика реальных диагностик, бывает покойник, когда переходит за черту, и он хочет получить эту жизненную энергию, он начинает вампирить. Он начинает вампирить маму, ребенок начинает, да, тем самым мама начинает болеть, страдать, и она не может жить полной жизнью, и она не может его отпустить. И вот эта вот привязка, она по природе своей является деструктивной. Они с нами, пока мы их помним. Вот тогда душа и сильна, ее можно позвать на контакт. Когда они забывают, она теряет свою плотность. Поэтому принято, что мы ухаживаем за своими родственниками на кладбище и так далее. Мы даем им дань памяти. То, что... И суть не в том, что ты пришел на землю, где похоронены останки человека. Суть в том, что ты производишь действие, нацеленное на напоминание памяти человека. Ну, то есть на, скажем, реализацию, насыщение его духа. Твои внуки будут, правнуки приходить. Вот тогда это рай будет. Я попадаю в рай, меня помнят, меня чтят. Не надо даже ко мне там приходить каждый день. Мы вспоминаем, мы говорим. И уже для того человека это и рай. После такого видео не остается больше сомнений. Контакт с мертвыми — это деструктивный контакт. И как нам сказали все участники этого опроса, питаются мертвые именно нашей энергией жизни. Тогда возникает вопрос: если представители потустороннего мира, которые выходят с нами на связь, забирают нашу жизнь, то имеют ли они свою собственную жизнь? Или, как хорошо сказала в начале этого видео Маргарита, имеет ли право вообще называться такая жизнь после смерти жизнью? Ведь люди всегда знали о субличностях, и были времена, когда это знали все. Но постепенно истина забывалась и искажалась. И знания о субличностях сохранялись лишь определенными группами людей и оберегались ими как ценные сокровища. Фараоны увековечивали себя в барельефах, статуях и везде писали свои имена. При этом они разрушали все, что хранило память о предшественниках, и угрожали проклятиями тем, кто разрушит памятники с их изображениями, чтобы, когда придет время, люди кормили только ту субличность, образ и имя которой осталось на виду. Императоры, князья, цари пытались везде распространить свои портреты и увековечить имя. Монеты, фрески, картины, опять те же барельефы и статуи. Везде, где было возможно, оставляли свои образы и обязательно имена. Строили церкви и называли их своими именами. С себя рисовали иконы, чтобы, приходя в церковь, люди кормили их субличность. В церквях располагали гробницы, прикрываясь тем, что таким образом они ближе к Богу. А сейчас? Разве не меняют памятники на площадях, портреты в школах и кабинетах? Разве на деньгах не образы с именами? Ничего не изменилось. Мы увековечиваем своих усопших родственников именем и образом на надгробной плите, потому что подсознательно хотим, чтобы так же сделали и для нас, когда для нашего тела придет конец. Потому что субличности подсказывают нам, что когда их поминают, для них это как глоток свежего воздуха, как пища для голодного. Мне в свое время помогли разобраться в этой теме передачи с участием Игоря Михайловича Данилова и «Исконные знания», изложенные в книге «АЛЛАТРА». Почему именно имя и образ? Я для себя это описал так, на примере компьютерной программы. Образ — это как IP-адрес нужного компьютера в сети, а имя — это пароль
для подключения непосредственно к этому компьютеру. Ну или проще. Мы зашли в огромную толпу, и мы знаем, что где-то здесь есть наш знакомый. Мы находим его по образу в толпе, подходим и, произнося «Здравствуй, Сергей», включаемся с ним в обмен информацией. Но в случае с субличностями какой это обмен? Чем обменивается наполненный жизнью с голодным, обезжизненным комком негативных эмоций? Что может дать тот, который всю жизнь только брал? А теперь задайте себе вопрос. Для чего человек так стремится оставить после себя, как говорят, след, а именно имя и образ? Разве такое нам завещали пророки? Пророки сами этого не делали. Более того, завещали нам этого не делать. Имя и образ — это канал связи. И этот канал связи не просто оставляют после себя, но внушают и навязывают. Беречь его и пользоваться им. А людям важно помнить, что субличности — это уже не те люди, которых мы знали при жизни. И как бы больно ни было это осознавать, но они нас сейчас не любят, а лишь приходят за свои порции еды. Не верите? А вы попробуйте не отдать им вашего внимания, оставить их без жизненной силы, и вы увидите, как они взбесятся и навязчиво будут требовать своего. А те личности, кто по-настоящему научился любить, еще при жизни став живым, никогда не придут к нам с посланиями, ибо им не нужна наша жизнь. Они обрели ее сами. А сейчас я предлагаю посмотреть видео с практикующим испанским шаманом Хано. Он расскажет о своем опыте в контакте с усопшими. Могу сказать, что можно контактировать с любым человеком, который умер. Просто нужно его имя и фамилия. Для формы, в которой я работаю, нужны имя и фамилия, дата смерти и причина смерти. Была ли это естественная смерть или несчастный случай? И вы можете контактировать с любым человеком, который умер. Когда я контактирую с душами, я вижу форму, как будто это голография, и они разговаривают. И это приходит ко мне как телепатическое сообщение. И я всегда вижу одну и ту же картину. Я вкладываю свое внимание в разговор с чьей-то душой, с именем и фамилией, кто умер в такую-то дату. Когда это они связываются со мной, первое, что я вижу, это образ. Поэтому, когда я вижу образ, я обращаю внимание на него, я спрашиваю, кто это, и тогда мне уже отвечают, кто это, для чего он пришел, и какое сообщение он должен дать мне, чтобы продолжать с этим человеком. Итак, первое, что я вижу, это образ, а затем ко мне приходит телепатическое сообщение. В момент, когда дух контактирует со мной, первый порыв — это обратить внимание на этот образ, потому что я знаю, что это дух, который хочет говорить со мной. Умершие могут выйти на связь с родственниками многими способами. Они могут соединяться через сны. Они могут соединяться, например, человек находился в спокойствии и вдруг слышит голос, а рядом никого не было, кроме него. И в этот момент он просыпается. Или, например, он увидел образ или увидел портрет этого умершего родственника, и ему начинает казаться, что изображение говорит с ним, что он передает ему какое-то сообщение. Это может подключаться разными способами. Чаще всего это вспоминание человека, который умер. Когда он начинает, скажем, он начинает вспоминать умершего каждый день и уже начинает задаваться вопросом, почему он это вспомнил, если раньше не вспоминал. И тогда он начинает задавать вопросы и начинает закапываться в это до тех пор, пока он не начинает искать его.
Они привлекают внимание родственника. Затем, когда родственник уже обращает внимание на умершего человека, они пытаются найти какой-то способ связаться с этим умершим человеком. Спрашивать кого-то или ожидать, чтобы увидеть его во сне. Но они всегда привлекают внимание родственника. Спасибо, Хана, что поделились своим опытом. Получается, что даже наши мертвые родственники, они приходят к нам не потому, что они нас любят, да, и не потому, что хотят нам помочь. Они просто приходят за кормом, за вниманием. И, Виталий, спасибо. Имя-образ, получается, работает как ссылка на адрес умершего. Получается, что те, кто сидят в одиночной камере много тысяч лет, без права помилования, субличности внутри нас, через наше вложение в их имя, внимание, в их имя и образ, мне напомнило это учебники истории. Ведь они же все состоят из имен и портретов известных исторических личностей. Это шокирует. И следующий наш спикер, Наталья Павлова, историк, поделится, когда и как зародилась эта традиция увековечивать мертвых субличностей. Елизавета, спасибо большое, что вы верно отметили. Везде встречаются и повсюду изображения правителей. Обратимся к царям Древнего Египта и правителям Месопотамии, которые стремились к славе, возвыситься над толпой. Позволяло им это государство, потому что само государство мыслили как религиозное устроение. Все, что было связано с властью, сакрализовывалось, то есть уподоблялось богам. Поэтому фиксировались сами образы правителей. Изображения, скульптуры имел каждый правитель древнего мира, средних веков, разных стран, тираны, деспоты. Более того, также создавали и царские маски. Например, я проанализировала маску из Ниневии. Она была сильно повреждена уже в древности. У нее пробита левая глазница, отсечены уши, сплющен кончик носа. Потому что для древних жителей Месопотамии любое изображение, особенно подписанное, несет на себе отпечаток личности изображенного. Если царской статуе наносится вред, он переходит на самого царя. Искусство Древнего Египта вообще было предназначено для мертвых, поэтому и создавали статуи, бюсты и золотые маски фараонов и членов его семьи. А теперь, дорогие друзья, я вас приглашаю пройти в гробницу вместе с египтологами. В гробницу мог ведь забраться и грабитель. И каждый из грабителей не только заберет все золото, а не уничтожит мумию, чтобы она не ожила и не отомстила после возвращения. А Ба лишится своего тела. Впрочем, и без всяких грабителей мумия может не сохраниться, да, вы скажете, исцелять от времени. Поэтому жители Текемет, Египта, чтобы воскреснуть в Дуате, если пропадет сама мумия, обязательно устанавливают в гробнице ее подобие, статую из вечного материала, камня. А чтобы Ба не ошибся, не перепутал, узнал свою статую, лик статуи должен быть очень похож на лицо умершего. А на статуе непременно должно быть написано имя. Получается, закрепление в исторической памяти народа сути правления царя Египта стал титул. Царя Египта воспринимали как посредника между Богом и людьми, а потому каждый глава государства наделялся длинным титулом. Первый из 5 имен было имя Гора для представления царя земным воплощением бога Гора. Смысл золотого имени связан с почитанием бога Ра. Завершающие в составе титула личное имя давали при рождении. Ему предшествовал иероглиф «сын Ра». По их поверьям, подлинное имя человека являлось ключом к открытию его индивидуальности. Даже для мертвого важно было не забывать свое имя за гробом, а подлинное имя Бога – ключом открытия огромных тайных сил, дающих неограниченную власть. Здесь я вспомнила
о Древнем Китае, где запрещалось произносить имя царствующего императора для избежания нанесения ему вреда. В Упанишадах записана мудрость по поводу множества имен в реинкарнациях человека, как реки текут и исчезают в море, теряя и образ, и так знающий, освободившись от имени и формы, восходит к божественному Пуруши, первочеловеку. На примерах Месопотамии и Древнего Египта выявили смысл указаний о посмертном поклонении правителям. Повсеместно, преднамеренно организовано возложение внимания жителей в память о правителях, чтобы наполнить их после смерти энергией. Когда постоянно читаешь, произносишь имена, то обеспечивается устойчивость сохранения образов. Уж как историк я это точно знаю. Потеря жизненной энергии при вложении внимания в мертвое — это опасность жизни человека. Противоречит духовным знаниям, претит истине, которую передавали пророки. Есть утрата знаний о Боге. Субличность может проявлять свое действие, когда живые начинают вспоминать о ней, об умершем человеке, наделяя ее силой своего внимания. Вспоминать умерших сообщает субличности, но дополнительный заряд передает силу. А вот увековечивание отсутствовало в созидательных культурах. О нем и не думали, до него дела там не было, потому что люди на духовной волне резонировали. Примерами того, что не было образов в фигурках, являются древние культуры. Муребейт, Гебёкле-Тепе, Читал-Хуюк, Сабаи, Купусники, Триполье, Хаджилар, харабская цивилизация, Чулут, культура Анау, индийского народа Навахо. Только в солнечном сплетении изображали круг, как расположение души. Посмотрим в неаналитические культуры Хасуна, Халав, Самара и Аркаим, где жители поселений проживали в равенстве, имели одинаковый статус и равный доступ к ресурсам, не вели военные действия, поэтому там нету имен правителей, лидеров, и поэтому в целом в созидательных культурах мы не выявляем поклонение именам или образам. Мы говорим о культурах именно созидательных. Их население своим выбором обретало жизнь с духом, проходило духовное развитие, обладали знанием. Человек мог соединиться со своей душой, выйти из круга перерождения. Для достижения жизни, как жизни в истинном смысле, лучше вкладывать внимание, направлять энергию в любовь. Однако есть иллюзорная подмена в обществе, которую внесли при шумерах, это 6000 лет назад, и до сих пор сохраняют в обществе. Упоминать умерших правителей. Зачем поклоняться-то миру теней? Взглянув на мировую историю с войнами, насилием и страданием людей, понимаешь, одновременно с памятью о правителях поддерживают страх людей перед властимущими, подталкивают людей находить себе покровителей, авторитетов в обществе. А истинное знание — это любовь людей, любить, пребывать в любви при жизни. В целом хочу сказать, что для меня большая честь выступать на конференции вместе с мировыми учеными, авторами фундаментальных исследований. А теперь более подробно посмотрим с вами на артефакты, которые демонстрируют почитание образов и имен в мировой истории. Почитание имени и образа мертвых. Что за этим стоит? Дань истории, общепринятые традиции, уважение к усопшим родственникам? Или тут скрывается что-то совершенно другое? С древних времен правители и влиятельные люди во всех уголках мира стремились увековечить свое имя и образ, чтобы он почитался последующими поколениями.
Но на этом они не останавливались и яростно уничтожали все подобные упоминания о своих предшественниках. Царь Вавилона Хаммурапи проклял тех, кто сотрет его имя. Шестой фараон 18-й династии Тутмос III, как только пришел к власти, приказал удалить образ своей предшественницы Хатшепсут из всех храмов и памятников. Мернептах, фараон Древнего Египта из 19-й династии, яростно уничтожал памятники других правителей, имена предшественников и вставлял свое. Заупокойный храм Мернептаха в каменоломне был превращен в гигантский поминальный комплекс. В период существования Римской империи забвению предавали десятки императоров и их ближайших родственников, включая Марка Аврелия, Агриппину, мать Нерона, Мессалину. Так, изображение императора Нерва заместило собой образ императора Домициана на многих барельефах. В Китае считается, что после смерти человека можно превратить в бога, если местные жители построят ему храм и начнут поклоняться. Было 28 генералов Юньтай, которые управляли вместе с императором всем Китаем. После смерти им сделали большие фрески, а император посылал специальных людей им поклоняться. Сегодня традиция изображения мертвых – это огромный пласт многовековой культуры. Императоры Древнего Рима увековечивали свои имена и образы на барельефах и мраморных статуях. Надгробия европейских королей и аристократов начала XVI века – это дорогие каменные портреты с мельчайшими деталями изображения усопших. Все царские семьи сохранили свои образы в портретах. Именем известных людей называли не только отдельные улицы, но и целые города. Монеты и денежные купюры содержат образы и зачастую имена правителей. С древнейших времен жрецы владели величайшей тайной, хранившейся в Египте, переданной потом друзьям Моисея и дошедшей впоследствии до архитекторов христианства. До наших дней она передается в тайных кругах власть имущих. Это тайна о ценности внимания, вложенного людьми в имя и образ умершего, так как именно внимание живых является теми каплями питательной влаги для вечно жаждущих в мире мертвых. Те, кто знали эту тайну, яростно уничтожали все упоминания о своих предшественниках, чтобы, когда придет время, мы помнили только их образ и возносили хвалу только их имени. Давайте взглянем на религии. Что там пропагандируется? В буддизме таблички с именами используются одинаково для предков, блуждающих духов, демонов, голодных призраков и живых. Их размещают в разных местах в доме, где они привлекают много внимания. В даосизме таблички с именами также часто используются для почтения предков. Их ставят перед статуями божеств, которые представляют собой заключенный в них дух. В странах Латинской Америки есть День почитания мертвых, когда люди посещают кладбища, на могилах строят алтари с фотографиями и реликвиями. Все это делается для того, чтобы побудить душу усопшего посетить живых. В христианстве иконы появляются только на рубеже V-VI веков, а затем плотно укореняются в церковной жизни. Упоминание имени и образа усопшего также является частью христианских ритуалов и традиций, таких как сорокауст, отпевание, поминовение, надгробие. Однако пророки всех религий мира предупреждали людей об опасности подобных действий. Дорогие друзья, а мы хотим напомнить вам, что продолжением конференции будет серия круглых столов, первый из которых пройдет уже завтра в 3 часа по Гринвичу. И на этих круглых столах будут еще глубже разбираться и раскрываться темы, которые озвучены сегодня.
И возвращаясь к вопросу поминания мертвых, спасибо огромное, Наталья. Спасибо. Особенно для меня ценна информация о том, что в созидательных культурах, которые вы назвали, не было такой традиции. Не было какого-то выделения определенных черт лица, увековечивания каких-то конкретных лиц. Не было кормления субличности. Это как глоток свежего воздуха. Но сейчас, к сожалению, мы живем в потребительском обществе. И в каждой культуре есть огромное количество этих обрядов, ритуалов, поминаний, о чем мы только что и узнали. И сейчас я предлагаю посмотреть поминальные традиции в Китае. Дзя-дзя, вам слово. Здравствуйте, меня зовут Лян Цзя. Я живу в провинции Гуандун, город Гуанчжоу. Приветствую всех на этой замечательной международной конференции «Жизнь после смерти. Вымыслы и факты». Это очень важный вопрос для обсуждения, и он дает много открытий. Я также хотела бы добавить пару примеров к теме, которую мы сейчас обсуждаем. В Китае считается, что мертвые всегда остаются с нами. Если вы войдете в традиционный китайский дом в сельской местности, вы часто найдете алтарь для умерших предков в самой центральной комнате дома. Почитание предков происходит через портреты и специальные именные таблички. Считается, что эти таблички в некотором смысле живые и несут энергию, связанную с духами предков. На этих табличках написаны имена умерших. Принято ежедневно делать предкам приношения, еда и благовония. Люди отмечают, что когда они не делают подношений, то умершие могут прийти во сне и побеспокоить, прося накормить их. Они приходят и просят еще. Они всегда голодны. Люди верят, что благодаря таким полученным подношениям усопшие могут лучше жить в загробной жизни, ведь мертвых наказывают за все свои грехи, и поэтому, чтобы избавить их от страданий, люди приносят им так называемые адские деньги. Деньги ада. Их сжигают в качестве подношений, чтобы это могло помочь мертвым решить их предполагаемые денежные проблемы в загробной жизни. Однако теперь я понимаю, что мы платим за мертвых не только адскими деньгами. Мы платим нашим вниманием. Мы живые люди, отдаем свое драгоценное внимание, облегчая страдания тех, кто уже умер. И они все равно никогда не смогут попасть в рай, в отличие от нас, кто живы, потому что у нас еще есть шанс обрести жизнь вечную. И это то, что заслуживает нашего внимания. В Китае 15 июля проводится большой фестиваль голодных духов, пир для призраков, когда люди приносят им еду и кладут ее на стол для жертвоприношений. В эту ночь проходят различные громкие шоу, так как громкие звуки привлекают голодных духов. Теперь я понимаю, что все это делается для того, чтобы стимулировать людей отдавать больше своего внимания этому. Но почему мы, живые, стремимся утешить голодных духов? Просто потому, что мы надеемся, что после нашей смерти нас, как субличностей, тоже утешат наши дети. Хотя как бы вы ни старались утешить своих голодных предков или умерших своим вниманием, они все равно, хотя как бы вы ни старались утешить своих предков или умерших своим вниманием, они все равно будут испытывать боль, потому что это результат их выбора. Однако для нас, живых, какой смысл ориентироваться на будущее субличности, которая нуждается в поминовении? Я считаю, что мы должны стремиться к вечной жизни в духовном мире и стать духовным существом. Это выбор, который мы делаем прямо сейчас. Спасибо, Лян Цзя. Адские деньги. Интересная формулировка. Но это в китайских традициях. А что же на славянских территориях? У восточных славян есть традиция. День первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших. Такой церковный праздник называется Радоница. Считается, что в Русской Православной Церкви это поминовение установлено для того, чтобы верующие после светлого праздника Пасхи могли разделить с усопшими великую радость воскрешения Христова. Только Иисус нас этому не учил. И как мы поминаем своих покойных? Как можем? Идем на кладбище, вспоминаем человека, то есть вызываем его образ в сознании, разговариваем с ним. Забыли, как выглядит человек? Ничего страшного. Фото и имя на памятнике вам в этом помогут. И вдумайтесь только, имя
и образ покойника — это ключ к открытию врат в столовую для жителей ада, где питанием служит жизненная сила живых людей. И при этом на надгробной плите указывается именно имя и фотография умершего. Совпадение? Не думаю. Те, кто навязывали нам эти традиции, прекрасно знали, что через упоминание живыми имени и образа мертвого субличности могут получить такую желанную ими энергию жизни. Что же происходит в нашей повседневности? Нас с детства учат, что надо ходить на кладбище, ухаживать за могилами своих родственников. Есть даже специальные праздники, в которые люди обязательно должны ехать и поминать своих усопших. Храмовый праздник, поминальная суббота, Красная горка. Как я узнал, ее еще называют антипасхой. Ну и сама Пасха. Это то, что я слышал и знаю. Да и сам не раз посещал кладбище в эти дни. Традиция такая. И когда в такой праздничный день я иду по кладбищу, то что я вижу? Портреты и имена, которые привлекают внимание, да, эпитафии, которые особенно разыгрывают воображение. Все для удобства обращения внимания в мир мертвых. А передаваемые из поколения в поколение традиции напоить, накормить умершего. Я помню, как в ночь перед Рождеством кто-то из членов семьи перед сном оставлял наполненные до краев рюмки с водой и водкой. А с утра все бежали посмотреть, сколько выпили мертвецы за ночь. А на кладбищах распитие спиртного, так сказать, за упокой сопровождается выливанием части жидкости на землю. Такая себе жертва. Так же, как оставить рюмку с корочкой хлеба да сигарету подкуренную, ведь он любил курить при жизни. Тоже ведь традиция такая. И этой магии мы обучаемся с самого детства. Но разве учили меня тому, что, отдавая свое внимание мертвым, я отдаю им свою жизнь? Нет, мне говорили, что если я не буду заботиться о своих усопших родственниках, то когда умру я, никто не позаботится и обо мне. И такое навязывание подчеркивалось долгом и некой формой уважения и любви. Но самое основное, что толкало к такой форме исполнения этого долга, это страх. Страх порицания обществом и глубокий внутренний страх от незнания и непонимания. Забота о мертвых как откуп от страха. Вот так и была подменена правда на кривду. И вместо заботы о том, чтобы еще при жизни стать ангелом, мы заботимся о том, чтобы наши будущие поколения не оставили нас в аду без корма. То есть мы просто должны согласиться с тем, что мы неизменно будем нуждаться в корме и что мы неизбежно станем субличностями и будем ждать праздника, чтобы покушать от родственников. Так для кого это праздник? Давайте посмотрим еще о Санта-Муэрто. Там тоже свои интересные традиции. Gracias. En mi país, México, como en el resto del mundo, Спасибо. la muerte está muy В моей presente en nuestras стране, в culturas. Мексике, как и во всем мире, Desde la veneración a la Santa смерть очень Muerte широко hasta представлена в grandes культуре, fiestas en honor a от ellos. почитания святой смерти до Las больших personas que veneran праздников a в la честь Santa умерших. Muerte y realizan Люди, rituales con почитающие ella, Санта-Муэрто, siempre святую buscan tener смерть, con ella una и conexión совершающие para с ней su ритуалы propio всегда beneficio, ищут связи с el ней cual для siempre собственной es выгоды. poder, Это всегда riquezas, власть, amor no correspondido, богатство, solo неразделенная cosas любовь, materiales. только Las материальные grandes вещи. fiestas en honor a los muertos, Большие como el праздники Día de в Muertos честь que se мертвых, celebra en которые México, празднуются в tiene que ver con Мексике, traer de vuelta a связаны nuestros со seres queridos стремлением fallecidos снова встретиться para с tener una погибшими, conexión con ellos una vez más. родными и близкими, еще раз воссоединиться с ними. Pero ¿de qué sirve hacer esto? ¿Y de Для dónde viene чего todo esto? все это делается и откуда все это пошло? Nuestros ancestros los mayas creían que Наши después de la предки muerte майя
верили, что после смерти душа человека переходит в иной мир, и поэтому члены семьи умершего совершали ритуалы и приносили жертвы, чтобы душа смогла прибыть в свой новый пункт назначения. Для древних жителей Мексики смерть была продолжением жизни. Согласно их воззрению, тоннель, так называлась душа, уходит в некое место, где продолжает существовать. Для них смерть не была окончательным финалом существования. После завоевания майи испанцами и их попыток изменить их верования местность, произошло смешение этих верований. И в результате изменение их истинного смысла привело к современному культу Санта-Муэрте. Католическая испанская церковь вместо того, чтобы запретить этот культ, укрепила его. А ведь Иисус Христос запрещал поминание мертвых. Я мексиканка и всегда с самого детства пыталась понять традиции и верования моей страны. Но никогда мне не удавалось получить все ответы на те вопросы, которые возникли в связи с этим, пока я не познакомилась с «АЛЛАТРА». «АЛЛАТРА» смогла ответить на мои внутренние вопросы. Благодаря «АЛЛАТРА» я поняла и этот вопрос, и многие другие. Итак, друзья, до этого момента конференции мы узнали, что после смерти физического тела и разрушения энергетической оболочки душа покидает тело, чтобы снова реинкарнировать. Но мы понимаем, что без внутренней работы над собой душа и личность не сливаются. Когда мы умираем, личность превращается в субличность, запертая в мире, где не может быть свободной. Я приведу пример. Субличность заперта в комнате с одним окном и может видеть и слышать, что делает новое тело и новая личность, но не может действовать оттуда. Так вот, когда мы совершаем эти ритуалы для привлечения субличности, мы словно бы даем еду нищему, чтобы он почувствовал ее запах. Это не принесет ему никакой пользы. Напротив, вызовет больший аппетит. Прежде всего, мы отдаем свое внимание и энергию этой субличности. Помните, это личность, у которой больше нет собственной души. Возвращая ее лишь на мгновение, мы даем ей надежду на возможность снова жить в этом мире. Но возвращаясь в реальность субличности, страдают еще больше, создавая свой собственный ад. Потому что к этому времени личность осознает, что пути назад нет, и что ее шансы исчерпаны вместе с ее физическим телом, сожалея о своих плохих решениях и создавая таким образом свой ад. Также к этому моменту мы понимаем, что приходим в эту жизнь, чтобы совершить личную трансформацию, и только свою, что возможно лишь при правильном выборе и совершении нашей духовной работы. Понимаем, что наше время на Земле очень ограничено и может закончиться в любой момент. Так зачем же тратить нашу энергию и наше время на эти ритуалы, которые не несут никакой пользы ни нам, ни тем более нашим умершим близким? Жизнь коротка, друзья, и только мы отвечаем за слияние нашей души и личности. И это возможно только при наличии духовной работы над собой. Только мы сами можем принять решение и совершить это слияние души и личности, чтобы не превратиться в субличность. Благодарю всех, кто с нами на этой конференции. Спасибо, «АЛЛАТРА». Увидимся. Спасибо огромное, Яхайра. Спасибо, что простыми, понятными словами поделились своими внутренними пониманиями, которые пришли в процессе подготовки конференции и также ознакомления с книгой «АЛЛАТРА». Спасибо каждому спикеру, потому что благодаря вам сегодня огромное количество зрителей, миллионы зрителей обретают правду и благодаря этому становятся свободными. Дорогие зрители, если вам нравится конференция и вы хотели бы также поделиться вашими отзывами и пониманиями, пожалуйста, присылайте ваши видео, отзывы на почту, которую вы видите сейчас на экране: info@allatra.ru.
ҳаёт.тв. Мы ждем ваши видео, комментарии, а также приглашаем вас на продолжение конференции «Округлые столы». Следующий, ближайший, ждет нас уже завтра в 3 по Гринвичу. И возвращаясь к теме, которую мы сейчас обсуждаем, получается, для того, чтобы субличности, чтобы мертвые получали наше внимание, нужно, чтобы мы помнили их имя и образ. То есть просто достаточно забыть что-то одно из этого, и уже внимание не будет поступать им. И пророки именно поэтому запрещали образы. Я передаю слово следующему спикеру Елене, которая поделится как раз пониманиями об этом. Да, Лиза, спасибо большое. Святое Писание учит: Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Эти слова из Евангелия от Иоанна, глава 4, стихи 23-24. Поклоняться Богу живому, в Духе и истине. Но что происходит сейчас? Мы поклоняемся образам, кланяемся перед иконами. Но ведь нельзя создать земной образ непостижимого и необъятного Бога. Это кощунство и принижение самой сути живого Бога. Священное Писание Ветхого и Нового Заветов осуждает иконопочитание, указывая на тот факт, что Бог является существом невидимым. Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 18. «Бога не видел никто никогда». В книге Второзакония, глава 5, стих 8, мы читаем: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». Давайте посмотрим немного в историю и увидим, как произошла эта подмена. Как произошла эта подмена в христианстве. Как люди перестали вкладывать внимание в живое и обратились вниманием к мертвым образам. Ведь Иисус не поддерживал образы и запрещал их. Если мы посмотрим на катакомбы ранних христиан, то увидим, что на стенах не было изображений каких-либо образов, были только символы и знаки. Самого Иисуса обозначали знаком, например, знаком рыбы. Если бы Иисус хотел, то были бы и барельефы, и картины, и скульптуры, а Он этого всего не допускал. Эти же знания хранили гностики и катары. Надгробия богомилов, предшественников катар, не содержат образов. Нет ни одного сохранившегося образа Иисуса. Его изображения появились гораздо позже. А первые образы писались с первосвященников. Их увековечивали. Их образы прочно укреплялись в сознании христиан. Образ и имя первосвященников распиарены на весь мир. А из докладов предшествующих спикеров мы теперь знаем, зачем закрепляют имена и образы в памяти многих поколений, с какой целью это делается. Посмотрите на изображение Петра и Павла. Это донцы поминальных сосудов IV века. Обратите внимание, каким маленьким изображен Иисус и гораздо большего размера образы Петра и Павла. Это какое самомнение было у этих людей. У Павла, который собственноручно уничтожал много христиан, истинных последователей Христа. Это ведь исторический факт. Это есть в истории. А потом он внезапно стал таким ярым его последователем. И теперь мы видим изображения, возвышающие Петра и Павла и принижающие Христа. Иконы в привычном для нас виде в христианстве появились только к концу V века. 82-е правило VI Вселенского православного Трульского собора в 691-692 годах приказывает заменить в храмах изображение Агнца, на которого указывал предтеча Иоанн Креститель, на человеческий образ Иисуса. В 754 году в Константинополе состоялся VII Вселенский собор, на котором присутствовало 338 епископов. Собор осудил иконопочитание, назвав его идолопоклонством. Но прошло 36 лет после того собора в Константинополе,
И в 787 году был создан очередной, Второй Седьмой Вселенский собор, который признал решение предыдущего собора недействительным, что, естественно, повлекло за собой споры, распри и кровопролитие. Иисус отрицал поклонение образам, запрещал их. Пророки и писания других религий также запрещают это. А люди, простые смертные люди, ради своих интересов идут против священных писаний и заставляют миллиарды людей поклоняться мертвым образам. Но разве можно создать образ безграничного Бога? Как можно создать образ посланника Бога? По образу видимому? Но ведь это не отражает его суть. Пророки говорили, что нельзя тратить живое на воспоминания мертвых. Сейчас предлагаю посмотреть фрагмент интервью Осиненко Павла, преподавателя и декана Минской богословской семинарии, магистр богословия. Спасибо большое. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. То есть духовное и истинное поклонение, оно установлено Иисусом Христом. И еще Он сказал: «И таковых поклонников Бог Отец ищет себе». И Христос всегда говорил против формализма, выступал против формализма многих людей, которые окружали Его. И одна из причин, потому что формальное поклонение, оно всегда уводит от истинного поклонения, от поклонения в Духе и истине. Поэтому мы, следуя Священному Писанию, не видим нигде указаний на это прямо, поэтому мы не поклоняемся каким-то образом, а именно проповедуем поклонение в Духе и истине. То есть в духовной сущности этого поклонения и в истинности этого поклонения. Нигде мы не находим не только в Евангелиях об этом упоминания, не находим в посланиях апостолов, не находим даже в книге Откровения. В частности, в книге Откровения в 19 главе, 22 главе есть такие случаи, когда Иоанн, богослов, он, слушая то, что открывал ему ангел, он пытался поклониться ему, но тот его останавливал в каждом случае и говорил: «Богу поклонись, и не мне». То есть даже ангел, который был духовное существо, вот не изображение его, а сам ангел, он не принимал этого поклонения. И не только вот в первом веке, когда писался Новый Завет, но и последующие века, вот второй, третий век, четвертый, мы не находим, что было повсеместно распространено поклонение или даже почитание каким-либо изображением. Они постепенно входили в обычную жизнь церкви, ну а затем это как-то перешло на почитание их изображений и так далее. Спасибо, Павел. Получается, что имелось в виду поклонение в духе, а не поминание или почитание мертвецов. И следующий наш спикер — Эндрю Дэвис, доктор философии, бакалавр богословия, магистр библейских исследований, директор Центра Эдварда Кэтбери Бирмингемского университета, продолжит тему о том, что пророки запрещали образы. Сама тема создания изображений очень важна. В исламе, как вы, наверное, знаете, существует запрет на создание изображений Бога, пророка, мир ему, или любого человека на самом деле. Такие изображения неприемлемы в исламе. Поэтому в основном исламское искусство включает геометрические формы, узоры и тому подобное. И это также, к примеру, относится к одной из 10 заповедей. Итак, в зависимости от того, как вы нумеруете заповеди, есть разные способы их нумерации. Первая или вторая заповедь гласит: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху,
Не поклоняйся им и не служи им. В некоторых христианских традициях говорится, что слово «кумир» означает любое изображение или представление. На самом деле, это никогда не было основной традицией в христианстве, но часто были небольшие группы, которые говорили: это означает, что не должно быть ни картин, ни изображений, ни иллюстраций, и еще целого спектра других видов изображений. Так некоторые люди говорили: не должно быть вообще никаких изображений человека. Другие, вероятно, большинство, говорили: это означает отсутствие художественных изображений Бога. Также есть еще христиане, которые сказали бы, что даже голос Бога в фильмах, исходящий из облаков с видом солнца, пробивающегося за ними. Некоторые люди даже сказали бы, что представление Бога в кино неправильно. Мне кажется, что 10 заповедей на самом деле говорят о том, что нельзя создавать изображения Бога для поклонения им и их почитания. Наши любимые пророки говорили нам правду, но мы забыли их слова о том, что не нужно уделять внимание мертвым, что не нужно увековечивать чей-либо образ и имя. Они говорили нам, чтобы все свое внимание мы уделяли на построение, для формирования жизни вечной в нас. Но потребительский формат, который мы сами же и создали, исказил эти простые понимания и знания истины. И теперь мы верим в сказки воскрешения телах в конце времен. Ведь тем, кто строил религии как организации, было очень удобно, чтобы мы ничего не знали. И только после их смерти продолжали кормить их своим вниманием. Роберт, поделитесь, пожалуйста, что на самом деле говорили пророки о воскрешении в конце времен. Спасибо, Лиза. Во всех религиях мира люди верят в воскрешение в телах в конце времен. Люди трактуют Писание, что в судный день все мертвые восстанут в своих телах. И будет суд и для живых, и для мертвых. Но давайте рассудим здраво, может ли такое произойти? И что вообще говорилось в Писаниях о восстании мирах? К примеру, греческий христианский теолог, философ и ученый Ориген напрочь отрицал учение о единовременном всеобщем воскрешении умерших в их собственных телах. В своих трудах он аргументировал, что если спросить у тех, кто верит в это учение, в каких телах вы восстанете, они отвечают: в своих. Дальше задавал следующий вопрос: в целостных телах или в его частях? Отвечали, что в целостных. Потом шел контраргумент: если в целостных, то неужели вместе с телом и кровью воскреснет, которая истекла, и вся мясистые части, и все волосы, которые когда-нибудь у вас росли? Ведь это абсурдно. Наше тело на протяжении жизни постоянно изменяется. Клетки мускулатуры и скелетная мышечная ткань полностью обновляются каждых 15-16 лет. Клетки крови каждые 4-5 месяцев. Так какая плоть должна восстать? Та, что всю жизнь менялась. После смерти тела разлагаются. Их поедают черви, червей и птицы, а мы едим птиц. Круг опять замыкается. Клетки прошлых тел становятся клетками новых тел. В наших телах находятся и части звезд, и животные, и множество клеток тел давно умерших людей. Одно и то же тело много раз бывает частью многих людей. Так чьим же телом оно будет при воскрешении? Ориген четко различал тонкое тело души, которое он называл храминой, и внешнее, плотское тело, земное жилище, храмины. Мы сегодня уже много говорили о том, что субличности — это, словами физики, светофильтры на душе. Это тонкое тело
бывшей личности. Вот для него и будет суд в последние времена. Существует еще одна важная подмена, когда говорят, что если мы отрицаем то, что мы на суде Божьем восстанем в телах своих, значит, мы отрицаем то, что Иисус Христос восстал в собственном теле после смерти. А значит, мы отрицаем тогда и Христа, мы отрицаем тогда и Бога. Но если посмотреть логически, Иисус Христос ведь воскрес через 3 дня в собственном теле. Он показывал свежие раны своим ученикам. Его тело не разлагалось. Если говорить современным языком, то произошла просто реанимация его тела. Но оно не собиралось заново с давно разложившихся частиц, которые находились в телах других людей или растений. Об этом же восстание из мертвых говорилось и в Писании, в Ветхом Завете, в книге пророка Иезекииля. Есть такие слова. «И сказал мне, Сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это». Так говорит Господь, Бог костям сим, «Вот я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, выращет вас плоть, и покрою кожею, и введу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь». Но в этих словах ничего не было сказано о воскрешении личности или по факту уже субличности в ее предыдущем теле. Здесь говорится, что Господь введет Дух Свой в прах и создаст нового человека. А в первом послании к Коринфянам говорится, глава 15, стих 50, «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божьего, и тление не наследует нетление». Эти слова дают четкое понимание, что не может быть никакого воскрешения в теле, так как тело тленно. Есть еще слова в книге Иоанна про судный день. «Не дивитесь всему, ибо наступает час, в который все, находящиеся в могилах, услышат глас Его и изыдут. И воскреснут творящие добро к жизни, а делавшие зло воскреснут к осуждению». Но здесь также ничего не сказано о том, что воскреснут все умершие тела и придут на суд. Здесь говорится о нашем времени, когда даже те, кто давно в могилах, будут слышать Его голос. И произойдет суд и живых, и мертвых. И воскреснут к жизни настоящие те живые люди, которые творили добро. Ведь это и имелось в виду, что необходимо восстать в духе еще при жизни. Но также говорилось еще об одном явлении. 20 марта 2021 года состоялась конференция, о которой говорил последний пророк, мир ему, что в последние времена наступит время, когда люди восстанут и будут говорить правду. На этой конференции все религии были очищены. Это один из признаков конца. После этого момента многие вещи начали очень быстро меняться, а также происходить явления, о которых давайте посмотрим в фрагменте передачи «Знамения» с участием Игоря Михайловича Данилова. Витя, мы с тобой, извините, мы с вами сейчас говорили как раз
о самом знаковом событии, которое предсказал величайший из людей. Так вот, после этого события как раз активно начнутся пробуждения субличности. И чем ближе мы будем к последнему дню, тем активнее будут становиться мертвые, тем больше они будут вмешиваться в жизнь живых. Это правда. Это не пугалка, ребята. Это не сказки. Это уже происходит. Почему? Ну, чтобы было понятно, мы вот проводили эксперименты с пирамидой, если кто-то помнит, по знакам, по передаче информации на расстояние. И оно действительно работает. Ну, кто не видел, посмотрите. Вот на АЛЛАТРА ТВ как раз это и есть. И там был один феномен, который открыт для многих был как впервые. Но на самом деле это естественный эффект. Когда событие, когда оператор передавал информацию, оно, к примеру, было в четверг, а люди еще во вторник получали информацию. Ну как люди могли заранее знать ответ? И они его записывали, и ответ абсолютно правильный. То есть время, оно в материальном мире, оно линейно. В материальном мире. А когда мы говорим о тонкоматериальных структурах или выходим за грань привычной материи, то там оно все собрано в одной точке. Там другое. Другая физика, другие процессы. А то, что касается тех же субличностей, это тонкоматериальное. Они чувствуют, понимают и знают, потому что для них это событие свершившееся. И вот парадокс в том, что на протяжении нескольких лет знакомые, те же психиатры, психологи начинают задавать вопросы и отмечать то, что все больше и больше поступает людей, которые жалуются на проблемы со сном. То есть у людей становится больше снов, активных снов, когда они встречаются со своими родственниками умершими, с незнакомыми людьми, масса незнакомых людей, которые крутятся в голове. В течение дня, на протяжении последних лет все больше и больше люди отмечают, что приходят мысли с образами людей, которых они не видели, они их не помнят. Да, я понимаю, с позиции психиатрии, психологии мы разговаривали со специалистами, они мне задавали эти вопросы, и вот буквально недавно мы вели подобную беседу. И вот они пытаются это пояснить, за 2020 год понятно, пандемия, тяжелое время, ну, психика страдает, всем тяжело. И это как бы можно объяснить, почему появляется масса таких мыслей. А 19 год, когда все было спокойно и об этом не говорилось. И это по всему миру. Это не касается какой-то отдельно взятой страны. Это эффект, который отмечается во всем мире. И он отмечается настолько, что заметили уже специалисты. Но они задавали вопрос в том ключе, что происходит, почему появляется много больных. Они не больные, эти люди. Они просто из тех, кто замечают отклонения, которые происходят. Не все люди могут это заметить, ведь масса людей, даже когда будут активны, мертвые, они не будут их замечать. Для них это естественно. Ну, в сознании крутятся какие-то лица, которые по привычке с ними беседуют, многие будут втянуты в спор, разговор и тому подобное. Но почему мертвые начнут атаковать живых? Как раз потому, чтобы живые как раз выбрали жизнь, а не смерть. Субличности будут бороться за свою жизнь и борются уже. То есть альтруизм такой? Это не альтруизм. Субличность не может быть альтруистом, поэтому она и субличность. Она была эгоистом при жизни, поэтому и стала мертвой. Но для нее та же аннигиляция — это очень страшно, это конец, это темнота. Да, состоянию субличности не позавидуешь. Это муки, это страдания, но это жизнь. Какая бы она ни была, это жизнь. Они понимают, что шансов нет, но не хочется умереть сейчас. Хочется умереть потом. Ведь сознание остается такое же, как и у нас сейчас. А мы всегда плохое пытаемся отодвинуть, от хорошее хотим, чтобы было быстрее. Разве не так, друзья? Так эта привычка с нами остается и после смерти. Поэтому это событие очень знаковое, которое будет. То есть все будут заставлять нас, по сути, они шевелиться, да, вот в направлении сохранения знаешь, жизни. если бы это, скажем, если бы это было более явно, если бы мертвые вставали с могилы, то как в фильмах, приходили и заставляли, ну тогда бы мы, может быть, зашевелились. А когда приходят мысли в голову, ведь многие этого не заметят.
Вот еще, Игорь Михайлович, ну вот в частности в исламе говорится о том, что сны верующих редко будут лгать перед судным часом. Конечно. Это как раз за эти времена и говорилось. Что правдивые сны станут. А почему правдивые? Это не значит, что будут сны, которые будут рассказывать, что с вами будет завтра. Нет. Они правдивые будут в том, что мертвые будут вам рассказывать, что вы умрете. Это правда. В передаче фрагмент, который мы только что посмотрели, Игорь Михайлович Данилов говорит о том, что сны станут вещими. Потому что в них мертвые будут говорить о том, что мы умрем. В Писаниях говорилось, что в последние времена живые будут судить мертвых. Это мертвые или субличности сейчас и боятся, именно поэтому и происходит их активация. Они боятся второй смерти, ведь даже в состоянии субличности это все же существование. А субличности знают, что если человечество не выберет своими активными действиями золотое тысячелетие, наступит тогда аннигиляция всех живых существ. И тогда те живые, кто живут сейчас в телах на планете, своим выбором осудят всех и еще живущих, и уже мертвых ко второй окончательной смерти. Насколько правдивы станут слова субличностей, сейчас зависит от активных действий всех людей на планете и от того, какой путь мы выберем. А сейчас я хотел бы передать слово Айнуру, бывшему заместителю муфтия Башкортостана, аспиранту философского факультета Башкортостанского государственного университета. Вы знаете, есть такой хадис, где пророк Мухаммед, мир ему, говорит, что ближе к судному дню все человечество станет, примет ислам. Все человечество станет мусульманами. Но мы должны понимать, что ислам не будет таким, какой сегодня. Да, возможно, все человечество станут мусульманами и мусульманками, но этот ислам, он будет совсем другим. Не таким, как сегодня мы понимаем, не таким ограниченным, да, в некоторых случаях. И, как сказать, Коран — книга до судного дня, и когда мы все это поймем, она вмещает в себя всех, где в Коране говорится, мы знаем, да, «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, инна аллазина аману ван насара вал хаду вассабиина ман амана биллахи ва амиля салихан фаджазахум инда раббихим ва ла хауфун алейхим ва ла хум тахзанун». Где в Коране Аллах Та'аля говорит, что поистине мусульмане и христиане, да, кто себя называет иудеями, кто себя называет сабиями. Сабии — это был такой народ, да, они поклонялись, я как понимаю, звезду. И сабии, вот кто из них, вот кто бы ни был, если он верует во Всевышнего Бога, единого одного Бога, да, начало которого, да, от которого идет все, в Создателя, да, верит в Создателя, ва амиля салихан, и делает благие дела, их награда у их Господа. И не будет над ними страха, и не будут они опечалены. Вот такой вот аят в Коране есть, и который напрямую говорит, неважно, кем ты себя называешь. Ты можешь себя называть 150 раз в день, кричать «Я мусульманин» и в грудь бить. Но если ты выходишь и творишь нечести, убиваешь, обманываешь, обижаешь других людей, их, да, психологически обижаешь, там, физически, да, кого-то давишь. От того, что, как говорится,
от того, что муха говорит, что она пчела, пчелой не станет. Чтобы быть пчелой, надо принести мед. Ты можешь 100 раз говорить: я пчела, но если ты муха и не несешь мед, то ты муха. Извини. From everything that was said today, we can conclude that there is nothing more valuable than a human's life. The information that was voiced. Из всего сказанного сегодня можно сделать вывод, что нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь. Озвученная информация дает свободу от страха смерти. Она снимает оковы, которые держали нас в темнице безнадежности и страха перед неизвестным. Сегодня весь мир соединил точки зрения на то, что происходит после смерти. И теперь каждый человек может самостоятельно принять решение о том, как тратить свое время и внимание в течение жизни. К сожалению, в современном потребительском обществе со всеми хлопотами и ежедневными нескончаемыми проблемами мы вынуждены тратить наши самые важные ресурсы на то, чтобы стать субличностями. Но разве вы не согласны с тем, что мы заслуживаем жить в обществе, где ко всем людям относятся одинаково и где человеческая жизнь имеет наивысшую ценность, где мы можем достичь своей цели и стать живыми? Знаете ли вы, что уже сегодня миллионы людей по всему миру строят созидательное общество? Общество, которое обеспечит нам условия, чтобы стать настоящими людьми. Из крупнейших глобальных исследований, миллионов интервью и социальных опросов, которые были проведены за последние 10 лет волонтерами международного общественного движения «АЛЛАТРА», люди во всем мире выразили свое мнение о том, в каком обществе они хотят жить. На основе всех ответов были сформированы 8 основ или столпов созидательного общества. 8 основ показывают желания и потребности людей по всему миру. Считаю, что важно показать их сейчас. И я хотела бы отметить, что первая основа — это ценность жизни каждого человека. И это основная опора, на которой строится созидательное общество.
Thank you so much. Большое спасибо. Чтобы узнать больше о проекте «Созидательное общество», пожалуйста, посетите сайт allatraunites.com и посмотрите, почему это самый значимый проект в нашей жизни. Сегодня с нами Джеральд Огер, канадский актер, почетный представитель коренной этнической группы, продюсер, предприниматель и мотивационный спикер. Мы уже знаем, что живем в конце времен, и решения, которые мы принимаем сегодня, влияют на наше будущее. Дорогой Джеральд, пожалуйста, расскажите нам, как важно поставить человеческую жизнь на первое место и построить общество, где человеческая жизнь имеет наивысшую ценность. Говорит на родном языке. Прежде всего, благодарю вас за то, что вы предоставили возможность мне быть здесь и поделиться с вами знаниями и мудростью старейшин и предков нашего рода. Вы знаете, в пророчестве говорится о том, что мы, как люди, отправляемся в наше духовное путешествие. И когда происходит это путешествие, будет мужчина-хранитель, дух-хранитель, и справа будет женщина, и они спросят вас перед тем, как вы пройдете туда. И тогда именно как раз вступает закон Создателя. И Создатель любит нас настолько, что предоставил нам свободу делать выбор. Однако это не оставляет возможности, не оставляет нас свободными от последствий. Поэтому эти законы гласят о том, что Создатель знает все, что вы делаете, все, что вы намереваетесь сделать, ваши акции, реакции. И вы можете продолжить свой путь именно как дух, уже основываясь на том, какие были у вас действия в физическом мире. И ответ на этот вопрос будет определять, куда вы пойдете. Она спросит вас, что вы сделали, чтобы помочь человечеству, не спрашивая ничего не прося ничего взамен, зная, что Создатель любит вас настолько, что даровал вам 7 священных даров и законов: честность, смирение, уважение, мудрость и истина. Это 7 священных законов, которые были нам даны для того, чтобы управлять нашими действиями, нашими словами, нашими мыслями. Но, тем не менее, мир забыл об этих 7 священных законах. И сейчас он принял решение жить, основываясь на 7 смертных грехах: лень, жадность, зависть и так далее. Когда можно разобраться с этими законами, да, вот для чего они были даны. Мои белые братья и сестры, мои желтые братья и сестры, мои черные братья и сестры, и мы, как красные люди, нас учили с рождения об этих 7 законах, но что не только мы должны чтить наши высшие силы, но мы должны чтить и жизнь человека. Поэтому очень важно в этом нашем путешествии в физическом мире, потому что этот путь может продолжиться в вечности. А вечность, когда вы возвращаетесь обратно к высшей силе, которая создана нас, может быть очень долго. Вот поэтому нас и учат уважать собратьев. Создатель хорошо слушает, что мы говорим.
как мы действуем. В Таго действительно старейшина тоже слушают о том, что мы говорим, что мы делаем. Мы являемся... Это дом для духовных существ в человеческом существе. То, что идет от Духа и проявляется здесь. Это то, что мы как люди 4 направлений, как предки, наши предки 4 направлений, и мы люди 4 направлений. Мы это делаем, но мир забыл об этом. Мир забыл о том, что такое быть человеком. И поэтому я настолько рад и настолько счастлив быть частью этого движения, частью созидательного общества, для того, чтобы показать и своим примером показать, что такое быть человеком. И, безусловно, когда закончится это физическое путешествие, следующим будет путь уже как духовного существа. Вы не сможете взять с собой ни деньги, ничего материального, там не существует ничего такого. Так же, как и для эго, там нет места. Нет места в духовном мире. Поэтому я и ценю жизнь человека, и так я вижу жизнь человека и ценности ее, что нам действительно нужно объединиться в любви, уважении, в братстве ради наших детей, ради детей наших детей, потому что наши дети — это тоже являются созданиями нашего Создателя Великого, поэтому мы должны чтить их тоже. Мы должны делать то, что оставит нам хорошее наследство. Без Матери Земли мы просто прекратим существование как человеческий вид. Поэтому, когда вы можете ценить жизнь, когда вы можете ценить жизнь человека рядом с вами, но вы можете этому научиться только когда вы научитесь ценить именно свою жизнь в первую очередь. Большое спасибо, Джеральд. Это было удивительно. Столько страсти, столько любви к человечеству. И это то, как будет выглядеть наше будущее. А сейчас давайте послушаем, что говорят люди по всему миру о ценности человеческой жизни. Давайте послушаем доктора Эбена Александера из США. Самые важные, глубокие и в некотором роде привлекательные уроки, которые можно извлечь из литературы об околосмертном опыте, касаются не того, что произойдет, когда я умру, а не о том, как мне лучше прожить эту жизнь день за днем, каким я вижу себя, что такого есть в этой вечной душе и в этой связующей силе любви, что может изменить мою жизнь. Эти знания могут существенно повлиять на каждую мысль и выбор, который я делаю каждый день. Вот почему такого рода знания и их обсуждения так важны, потому что меньше всего вы хотите прожить всю жизнь абсолютным атеистом-материалистом, а затем, дойдя до конца, осознать: «О Боже, так все-таки эта неисчерпаемая духовная вселенная существует, и я являюсь ее частью. Я потратил всю свою жизнь впустую, и так ни к чему и не пришел. Так почему бы не начать двигаться в этом направлении уже сегодня?» Научная истина состоит в том, что мы являемся духовными существами в духовной вселенной. И когда я использую слово «духовный», я просто имею в виду, что мы все взаимосвязаны как одно целое, и у нас есть общая цель. Для меня духовность не означает ничего, кроме этой моей связи и этого чувства общей цели в самом глубоком смысле нашего существования. И это то, что мы должны здесь осознать. Это действительно то, что каждый сегодня может взять на вооружение и начать использовать в своей жизни. Вау, здорово! Это просто здорово! Давайте так и сделаем. Созидательное общество — это мир, о котором мечтали все пророки. И эта тема была поднята на историческом мероприятии «Созидательное общество. О чем мечтали пророки», конференции, которая состоялась 20 марта 2021 года. Величайший из всех людей, пророк Мухаммед, да пребудет с ним мир, говорил об этом знаменательном дне, когда люди со всего мира соберутся и будут говорить правду.
чтобы очистить от плевел мировые религии. Давайте посмотрим видеотрейлер об этом историческом событии, об этой конференции, на которой люди исполнили пророчество. Самое важное событие в истории человечества – знамение, предсказанное пророком. 20 марта 2021 года состоялась судьбоносная, беспрецедентная, международная онлайн-конференция «Созидательное общество», о чем мечтали пророки. Миллионы зрителей по всему миру, сотни тысяч просмотров и ретрансляций на всех интернет-ресурсах, перевод на 45 языков мира. Люди сказали правду. Бог один, и все пророки приходили от единого Бога и приносили всему человечеству одну истину. Следовательно, то, что разделяет людей, не от Бога. Более 30 тысяч деноминаций на сегодняшний день. Вдумайтесь, более 30 тысяч толкований слов Иисуса. Получается, что есть единая истина, которую обычный человек для своей выгоды пытается исказить. Но кто в нем пытается исказить? Кто говорит устами такого человека? Только шайтан. Так началось деление на касты. И это было сделано людьми, не Богом или какой-то литературой. 3 глава Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, что мною была эта создана система укладов, варн, по врожденным качествам, не по рождению, а по врожденным качествам, гуна-карма. Очевидно, что святой пророк не только мечтал и говорил о созидательном обществе, но и практически доказывал, что такое общество может быть создано в этом мире. Единственная истина заключается в том, что если мы действительно хотим мира, гармонии, справедливости в этом мире, мы должны говорить правду, мы должны поступать правильно. Только тогда это возможно. Весь мир собрался вместе. Почему? Потому что каждый из нас хочет жить в обществе, которое обеспечивает нам защиту, которое обеспечивает нам безопасность. И где нам взять это общество? Это то, что созидательное общество дает нам. Пришло время присоединиться к созидательному обществу и приобщиться к этому массовому движению. Нам нужно отойти от потребительского общества. Каждый человек важен в этом деле, и каждая пара рук на счету. Пожалуйста, поднимите руки, если вы готовы присоединиться и внести свой вклад. У нас есть сейчас возможность воспользоваться этим шансом. Мы должны объединиться. Это время. Давайте воплотим эту мечту в реальность. Давайте построим созидательное общество и вместе сделаем. Мы можем это. Знамение пророка и знамение сегодняшнего времени – созидательное общество. Об этом мечтали пророки. И это уже сегодня реализуем мы. Вместе мы можем все. Эта конференция была действительно уникальным историческим событием. Но я бы хотела вернуться к Джеральду, потому что он участвовал в этой конференции. Джеральд, пожалуйста, поделитесь обратной связью о той важности, которая имеет эту конференцию, эта конференция, прошедшая 20 марта.
На самом деле об этой конференции было предсказание. И было сказано, что люди со всего мира будут собраны. Голос от правды будет слышен через тысячи и тысячи лет. И многие люди как раз узнают эту правду в этот день. И это то, это тот день, о котором говорили многие пророки. И создание человеческой цивилизации совершится. И сейчас как раз это самое время, когда все народы, благодаря вот этим пророчествам, они могут объединиться. И когда хорошее в людях преобладает, и оно увеличит шансы для всех и каждого. Для меня конференция, о чем мечтали пророки, говорилось в следующем пророчестве, что придет время, когда 4 расы человеческой семьи соберутся под священным деревом жизни. И они соберутся на земле в свете, единстве и исцелении. 20 марта 2021 года. То, что вот произошло как раз на конференции в интернете. И говорилось как раз о паутине, да, вот это как раз и есть же всемирная паутина, интернет. И я очень счастлив как раз, для меня честь большая быть частью этой истории, создания вот этого нового витка в эволюции человечества. И сперва орел приземлится на Луне, и затем произойдет нечто, что произведет изменения для всего человечества. И в 1969 году Аполлон-11 приземлился на Земле. Это то, о чем говорили, что орел высадился на Луне. И следующая часть уже говорит про как раз про Мать-Землю и про паутину. И вот для меня это явно указательство на то, что пророчество сбывается, потому что мы живем как раз в это время. То, с чем мы пойдем вот через это время, то и определит будущее наших детей и детей наших детей. Мы должны учиться мы должны учиться действовать без эго, потому что эго и Бог несовместимы. Вы не можете сказать Создателю, что «я есть эго», потому что в духовном мире понятия эго как такового не существует. Поэтому в конференции 20 марта 2021 года, о чем мечтали пророки, это как раз то время, когда происходит проявление вот этого пятого мира, потому что мы оставляем старый мир, и мы видим, как пандемия действительно буквально разваливает мир на части. Но мы можем перейти в сверхсознание. Третий мир — это подсознательное, четвертый мир — это сознание. Пятый мир будет сверхсознание. И это то время, когда мы, как духовные существа, находящиеся в человеческом теле, можем действительно проявлять любовь, доброту, уважение, сострадание, сочувствие к каждому человеку, друг другу. Большое спасибо, Джеральд. А сейчас с нами поделится Юань тем, насколько важны и близки ценности созидательного общества китайскому народу и культуре. Здравствуйте! Международная конференция 20 марта 2021 года «АЛЛАТРА. Созидательное общество. О чем мечтали пророки» длилась более 8 часов.
Я смотрела ее очень внимательно, от начала и до конца. И я очень вдохновлена этим событием и хотела бы поделиться своими пониманиями. Спикеры этой международной конференции — это люди из разных стран и разных культур. Они говорили на разных языках, имеют разное образование и опыт, но все они выражали схожие взгляды. Я бы хотела выразить свое мнение как китаянка и с точки зрения моего личного жизненного опыта. Прежде всего, в древнекитайской культурной классике записки о правилах благопристойности в главе Ли Юнь «Циркуляция благопристойности» есть описание общества Датун. Следуя пути Датун, мир должен быть для всеобщего блага, а у общества Датун есть 3 основных характеристики. Во-первых, все общество с любовью заботится о каждом человеке в обществе. Во-вторых, каждый живет и работает в мире, согласии и довольстве. Третий заключается в том, чтобы взращивать общий дух и избавляться от эгоизма среди всех людей. Использовать все ресурсы во благо, и каждый человек делает все возможное, чтобы служить людям и всему обществу. Общество Великой Гармонии Датун пользуется большим уважением в конфуцианстве в Китае и является наивысшим социальным идеалом конфуцианства. Позже, во времена правления восточной династии Цзинь, знаменитый писатель Тао Юаньминь «Страна цветущих персиков» также описал идеальное общество. Что особенно радует, так это то, что в последние годы Китай выдвинул концепцию сообщества с общим будущим для человечества, которая является концепцией глобальных ценностей и глобального управления. На самом деле, не только в Китае, но и на Западе есть похожие идеи и концепции. Это показывает, что «АЛЛАТРА», проект «Созидательное общество», имеет много общего с китайской концепцией «Общество Великой Гармонии Датун», трудов Тао Юньмина «Рай на земле» и внешнеполитической концепции Китая. Это показывает, что в истории человечества, будь то в древности или сейчас, неважно, в Китае ли, на Западе или в других странах, у всех нас давно есть общий идеал. Лично я считаю, что этот идеал можно реализовать. Люди могут ускорить прогресс собственными усилиями. Я думаю, что усилия волонтеров движения «АЛЛАТРА» нацелены на то, чтобы как можно скорее построить в мире созидательное общество или идеальное общество. Как человек, я также очень готова приложить все свои силы для создания созидательного или идеального общества. На самом деле, я приложила много усилий, изучая международные отношения и международное право. В дополнение к моему родному языку, китайскому, я также выучила английский, русский и итальянский, чтобы иметь более глубокое понимание западных стран, в том числе Соединенных Штатов и Европы, а также России, и иметь возможность вести диалог с различными культурами и строить мосты между ними. Кроме того, у литературы и искусства нет каких-либо национальных границ. И я провела много времени в изучении и деятельности в области литературы и искусства. Сейчас я являюсь генеральным секретарем Ассоциации русско-китайской живописи и каллиграфии. Я надеюсь, что в будущем я смогу участвовать в мероприятиях по культурному обмену во всем мире и вносить больший вклад в их развитие и вносить больший вклад в скорейшую реализацию созидательного или идеального общества. Спасибо. Большое спасибо, Юянь. Дорогие друзья, пожалуйста, запишите свои видеоотзывы об этой конференции. Ведь мы все знаем, как сейчас работает наше сознание. Завтра мы забудем обо всей важности, обо всех пониманиях.
Давайте начнем делиться своими видео в социальных сетях уже сегодня, так как мы должны охватить каждого человека, который живет на этой планете, и поделиться этой очень ценной информацией с ними. Пожалуйста, отправляйте свои видео на нашу электронную почту info@allatraunites.com. Кроме того, мы приглашаем вас принять участие в круглых столах на канале АЛЛАТРА ТВ, которые состоятся сразу после этой конференции. Давайте продолжим делиться нашими отзывами и пониманиями самой важной темы для человечества. А сейчас давайте послушаем Тецу Сиратори, кинопродюсера, актера и каскадера из Японии. Он поделится своим пониманием важности того времени, в котором мы живем прямо сейчас. Я считаю, что человечество сегодня находится на перепутье, переживает важный поворотный момент. Об этом есть пророчество индейцев Хопи. Это пророчество о том, что есть два пути. Либо общество продолжит этот материалистический образ мышления, будет продолжать ориентироваться только на материальное, считать, что это самое лучшее. Такой путь ведет к концу. А есть путь развитого устойчивого мира, где уважают все живое и землю. И если мы будем нацелены именно на такой образ жизни, то, согласно пророчеству, мы сможем продолжать жить. Сможем ли мы создать действительно созидательное глобальное общество? Или мы продолжим разрушать себя, природу, разрушать жизнь, заботясь только о материальном? Это выбор каждого из нас. Я сам хочу сделать эту планету планетой любви. Поэтому я работаю над тем, чтобы воплотить это видение. В этом смысле я считаю, что каждый из нас должен сначала пробудиться, должен проснуться. Все-таки, когда вы меняетесь, мир меняется в одно мгновение, не так ли? Поскольку ваша вибрация изменится, она распространится по всему миру. Я надеюсь, что такие люди смогут соединиться друг с другом, как вы сейчас это делаете, и таким образом работать рука об руку, чтобы помочь этой планете эволюционировать в планету любви. Жизнь. Важно научиться ценить жизнь. Больше дорожите жизнью. Я теперь убежден, что душа неизменна, а смерть воспринимаю как переход. Поэтому так важно, именно пока мы живы, исполнить смысл нашего рождения. Будущее человечества зависит от того, насколько каждый из нас сможет выбрать любовь. Я желаю, чтобы все мы проживали каждый день с любовью друг к другу, к земле и к жизни. Большое спасибо. Большое спасибо. Далее мы послушаем Его Королевское Высочество профессора Джея Робинсона, основателя интернет-деревни, посла в Global Citizen, председателя Saint Foundation Global, выпускника Университета Вселенского Бога и профессора по изучению коренных народов Африки.
Правда в том, что мир живет по программе заблуждения, благодаря людям, которые изобрели общество потребления. В таком типе общества нет правды. Все ложь, беспардонная ложь. Это общество потребления разрушило мир в разных аспектах. Они отняли правду у простого человека и скрыли ее по своему усмотрению. Это должно прекратиться. Мы должны начать определять достоинство людей. Мы должны начать ценить человеческую жизнь и говорить правду. Почему мы удерживаем правду? Почему мы скрываем правду? Ради какой выгоды? Все так или иначе покинут этот мир. Так почему же истина скрыта от простого человека? Потому что человеческое общество должно победить. Чтобы люди могли жить в достойной среде, чтобы люди приняли и увидели достойную жизнь, узнали правду о жизни, правду о Боге, правду о жизни и смерти. В истинной африканской вере нас не вводят в заблуждение. Мы не побеждены. Физически да, но духовно мы осознаем все о начале жизни, как все это началось, как Бог создал все, и Бог дал власть каждому человеку. Неприятие общества потребления — это то, что спасает мир. Не должно быть никакого посредника между человеком и Богом. Этого не должно быть. Если вы поймете духовность жизни, вы поймете, что Бог един. И мы, и Бог едины. Нет никакого разделения между человеком и Богом, потому что мы связаны духовно. Поэтому мы должны просвещать людей о Боге, истинном Боге, всемогущем Боге, духовном начале внутри нас. В африканской вере нет посредника между человеком и Богом. Мы должны говорить непосредственно с Богом, а не через кого-либо. Мы должны постичь Бога. Мы должны служить Богу. Повинуйтесь, уважайте природу и говорите правду. И перестань обманывать доверчивых. Пришло время встать и сказать правду. Пришло время встать и сказать правду. Пришло время покончить с обществом потребления и принять созидательное общество. Там, где проповедуется истина, там, где пророк проповедовал истину, общество потребления обманывает, искажает правду, промывает мозги. Пришло время остановить 70 легковерных и рассказать им, кто такой Бог. Бог един. Бог есть Дух. У Бога нет формы. Бог не человек. Бог — это Дух, который живет внутри нас. Жизнь и смерть лежат в пределах измерений. Когда мы живем здесь, мы отвлекаемся на другое измерение жизни. В этом спиритуализме Бог есть Дух, и нет никакого посредника между человеком и Богом. Мы и Бог едины, потому что Бог создал нас и дал нам власть над всем сущим. Пришло время покончить с ложью, обманом, промыванием мозгов. Пришло время покончить с обществом потребления, которое поработило многих людей в общество роботов. Пришло время покончить с программами общества потребления. Пришло время положить конец каждой лжи, которая была сказана этому миру с начала времен. Ибо Бог не человек, чтобы Он лгал. Пришло время учить истине. Пришло время покончить с обманом. Пора прекратить промывание мозгов. Пришло время рассказать людям правду о жизни и смерти в высших измерениях. Это время начать создавать созидательное общество. Большое спасибо, Джей Джей.
Это такой мощный посыл. А сейчас мы отправимся в Германию, где с большим удовольствием послушаем Амира Азиза, имама старейшей мечети в Германии. Он расскажет нам о важности построения созидательного общества, общества, о котором мечтали пророки. Концепция райского мира, вы знаете, на самом деле схожа с концепцией созидательного общества. Эта концепция очень гармоничного, очень мирного и любящего общества. Такая же, как и концепция рая. Свобода от преступности, любовь друг к другу, забота друг о друге, отсутствие беспокойства ни о чем другом, кроме как о созидательном обществе, о хорошем обществе для жизни, которое на самом деле является раем. И что святой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в свое время, что он сделал? Он создал такое общество и показал на собственном примере, например, в Медине, где он основал государство. Там были люди самых разных вероисповеданий, были евреи, были христиане, были люди других вероисповеданий. Они все жили вместе, они общались друг с другом. И на самом деле у них были не просто хорошие отношения друг с другом, они были теми, кто был интегрирован в общество. И они уважали религии друг друга, они уважали ценности друг друга, они уважали жизнь друг друга. Именно поэтому в Священном Коране Бог особенно отметил, что жизнь каждого человека священна. Коран Бог говорит: «Мы почтили детей Адама, мы проявили уважение к детям Адама». Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, на самом деле хотел создать общество, в котором уважали бы каждого человека, где не должно быть принуждения, не должно быть насилия. Это общество, свободное от насилия, и рай, о котором говорится в концепции о жизни после смерти в исламе, на самом деле это общество без насилия — то самое общество. И если сегодня мы начнем думать о созидательном мире, мире, о котором мы можем сказать, что это будет идеальный и совершенный мир, который и есть рай, я уверен, что если мы будем следовать этим правилам, мы сможем и этот мир сделать раем, тоже сделать раем. Если сегодня мы начнем думать и действовать в соответствии с тем, о чем пророк, наш святой пророк, салляллаху алейхи вассалам, он наставлял нас, и что все пророки, начиная с Адама до святого пророка, да благословит его Аллах и приветствует, они наставляли нас. Поскольку все они проповедовали одну и ту же религию, они проповедовали одни и те же ценности, они проповедовали одну и ту же концепцию. И если мы увидим, что все пророки, их главное учение состояло в том, чтобы верить в единого Бога, проявлять уважение и творить добро по отношению к людям. Вот каким было их послание. И это то, что сказал пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует. И именно это послание было дано, начиная с пророка Адама. Спасибо. Сейчас мы услышим Оливье Шамбона, психиатра из Лиона, Франция. Он работает психиатром уже более 20 лет и является первопроходцем в области поведенческих и когнитивных методов лечения. Чем ближе мы приближаемся к своей душе, тем лучше мы понимаем, зачем нам даются в жизни испытания, и в чем смысл нашей жизни, и зачем мы здесь. И мы принимаем эти испытания. А чем больше мы отдаляемся от души, в суженное состояние сознания, тем больше мы ворчим на эту жизнь. Что это за жизнь такая? Я же не просил быть здесь. Любовь с большой буквы «Л». Она имеет много маленьких производных форм. Я перечислю вам некоторые из них. Щедрость, доброта, альтруизм, сочувствие, доверие, мягкость, нежность, терпение, терпимость. Все это маленькие градации.
маленькие огоньки, исходящие от великого света. И именно они питают ткань значимых человеческих отношений и действительно придают ценность и цену жизни. Именно эти маленькие реки, исходящие от великой любви, должны течь по всем горам и долинам человеческого существования. Thank you so much, Oliver. Большое спасибо, Оливер. А теперь давайте послушаем Шейлу Боник. Одно время она была членом легендарной группы Бонни М. Певица, автор песен, писательница. И у нее еще очень много других титулов. Но самое главное, она ценит человеческую жизнь и понимает необходимость объединения. Единственный способ изменить сегодняшнее общество, в котором будет достаточно таких людей, как мы, как ваша команда, это распространять информацию, повышать осознанность. Вы говорили ранее, и это так верно, слова и мысли настолько важны и настолько сильны, мы ведь даже не осознаем этого. То, что мы думаем, делаем и говорим, создает, проявляет все, что происходит. И чем больше людей это осознают, тем больше будет хорошего. Но, конечно, большинство людей не такие. Они не на той волне. Поэтому, когда люди такие, как вы и я тоже делаю свой вклад. У нас будет получаться эффективнее в положительном смысле, а не отрицательном. Например, вы, ребята, вы очень позитивные. Больше рассказывать и проводить больше подобных мероприятий, потому что это пройдет по Вселенной. Не успеем оглянуться, а мы уже живем в лучшем мире. Очень важно, и это то, о чем мы уже говорили, это принятие, терпимость, уважение, понимание. Принять то, что все люди, ведь все мы равны на самом деле. Мы в чем-то разные, но все же мы равны с точки зрения того, как Бог создал нас. Бог создал нас всех очень похожими, одинаковыми, с одинаковой кровью. Если вы порежетесь, у вас пойдет кровь, верно? У нас есть мозг. Анатомия одинаковая. Поэтому мы все равны, с разницей, в зависимости от вашего пути, от вашей культуры. Но в конце концов, ценность в том, что все мы одинаковые. Потому и отношение к нам должно быть человеческое, по причинам, которые я озвучила. Это изменило бы мир. Если бы больше людей думали таким образом, они мыслили материалистически. И боюсь, что большинство людей думает именно таким образом, материалистически, пока. Я хочу сказать, что этот кризис на самом деле уже меняет это. Он уже многим дал осознание, что так мыслить не нужно, если честно. Это один из позитивных аспектов. Но для меня самым важным является то, чтобы мы жили в единстве и с теплом друг к другу. Нам нужно меньше различий, разделений, больше гармонии и единства. Это звучит очень похоже на что говорили хиппи, но на самом деле это единственное, что может сделать наш мир лучше. Так что я абсолютно в это верю. И, в общем-то, верила всегда. Thank you, Sheila. Большое спасибо, Шейла. А теперь мы хотели бы послушать Мореллу Руссо, основательницу журнала Морелла Руссо «Lifestyle». Очень важно понимать, что в какой-то момент каждый человек задумывается о жизни. Я имею в виду о жизни после смерти, о жизни в целом, о том, для чего нас привели на эту землю, с какой целью мы здесь. Мы здесь не случайно, не для того, чтобы веселиться и развлекаться, и все. Мы здесь по воле Бога. Жизнь — это большой дар для нас. Этот мир был создан для нас Богом, и у нас есть шанс, пока мы живы, заслужить пребывание с Богом в раю.
И, конечно, бывает много трудных периодов, с которыми мы сталкиваемся в этой жизни. Но это всего лишь проверка, чтобы посмотреть, как мы будем реагировать на эти обстоятельства, как мы будем исправлять свои ошибки, понравится ли нам результат, насколько мы преуспеем, победим. Победим, я имею в виду, конечно же, пребывание с Богом в следующей жизни, в раю. Нас ведут наши души. Я верю, что если мы прислушиваемся к своему сердцу, к своей душе, она подсказывает нам, что хорошо, а что плохо. Если мы чувствуем себя плохо, делая что-то, это наше сердце, наша душа говорит нам, что так неправильно поступать. Если мы чувствуем себя хорошо, чувствуем себя счастливыми, делая что-то хорошее, мы понимаем, что исполняем волю Бога. И часто то хорошее, что мы делаем, может отразиться на другом человеке и может заставить его задуматься: «Ой, я неправильно поступаю, я неправильно веду себя, я слишком злой и напряженный, я думаю только о себе». И это не то, что мы хотели передать. Особенно в христианстве. Наша религия учит тому, что мы должны делать добро другим людям, уважать тех, кто находится рядом, не гневаться и быть. Просто надо понимать, что злая воля — это не воля Бога, это воля дьявола, к сожалению. Жизнь человека — наивысшая ценность. Я много читала о вашей миссии и думаю, что это просто потрясающе. Жизнь была дана нам Господом, как я уже сказала, и это дар, который, несомненно, имеет высшую ценность, потому как она временна. Мы все здесь с какой-то целью, где у каждого из нас есть что-то, что мы хотели бы выполнить, определенная миссия. Жизнь каждого представляет ценность. Не имеет значения, какова их религия и раса. Я имею в виду, мы не имеем права осуждать других. Нам необходимо быть вежливыми и любящими. Особенно мы должны научить этому следующие поколения. Мы должны их больше просвещать. И так прекрасно видеть, что ваша миссия, я имею в виду, ваша организация, состоит из таких разных людей, которые объединяются с одной целью — распространять любовь, чтобы наше общество было более созидательным. Люди объединяются, чтобы делать добро для других в этом мире. Так что это прекрасно. Я хотела бы, чтобы человечество было преисполнено любви и мира. Не должно быть никаких войн и убийств. Люди не должны умирать. У меня разрывается сердце при виде маленьких детей, которые стали заложниками войны. У меня разрывается сердце, когда я вижу кровопролитие без причины, за землю, за границы. Это все не принадлежит нам. Этот мир не был создан нами, он был создан Богом для нас. И мы, люди, должны заботиться о нашей планете, о мире вокруг нас. Мы должны смотреть за всеми дарами, которые есть вокруг нас. Деревья, свет, воздух, прекрасное окружение, которое Бог создал. Для нас люди готовы убивать друг друга за территорию, за все что угодно. Поэтому я просто надеюсь увидеть наше новое поколение, наших детей, новый мир, преисполненный любви и мира. Все можно победить просто любовью. И это самое большое желание. И я благодарна за возможность принять участие в этой конференции вместе с вами, ребята. Dear friends, дорогие друзья, как вы только что услышали от людей со всего мира, мы действительно готовы ценить в полной мере человеческую жизнь. Наконец, мы теперь все на своих местах, и вместе с каждым из вас мы вернули истину человечеству. Мы ответили на самый важный вопрос. Что же происходит после смерти? С нами сегодня представители всего человечества, которые присутствуют одновременно, прямо сейчас, на экране и за экраном. Мы транслируемся на более чем 40 языков одновременно, на тысячах онлайн-платформ. Истину сейчас слышат
по всему миру. И мы готовы сделать все самое лучшее из нашей жизни. Для того, чтобы понять что-то, нужно изучать все. Все доступно во всех религиях. Потому что истину по крупицам от нас прячут. Вот ее и надо собирать. Тогда поймешь много. Ведь сегодня мы не сказали ничего нового. Все, что мы сказали, это все есть. Есть и в Библии, есть и в Коране, и во многих других источниках. Везде это есть. И святые, которые проходили через это, настоящие святые, они это описывают. И ученые, которые изучали это, они тоже об этом описывают. Почему об этом не шумят и не говорят? Потому что потребительский формат, потому что мы эгоисты, потому что нам интересно другое. У нас много шумят и говорят о чем? О политике, о деньгах и о моде. Разве не так? Чем живем? Спрос порождает предложение. Разве есть у нас спрос на истину? Разве есть у нас спрос на духовное спасение? У нас спрос есть на политику, на деньги и на моду. Вот и ответ. Если мы захотим и поменяемся, то и все остальное поменяется. А от нас с вами зависит, друзья. И не только, чтобы мы поняли, а чтобы еще и другим объяснили. Ведь если мы не объясним другим, они не поймут. Они, поняв, ничего не сделают. А раз они ничего не сделают, то что сможем сделать мы? Ничего. А почему ничего? Потому что мы не объяснили другим. И круг замыкается. И сатана таким образом правит. Правит миром, заставляя нас крутиться в колесе потребительского формата. И мы лишь в мечтах прозябаем, что когда-то мы что-то сделаем, не сделаем. Если ты почувствовал истину, если ты увидел вот тут маленький огонек, маленький светоч где-то в конце туннеля, и ты действительно стремишься к нему, иди к нему из последних сил. И ты выйдешь на свет и обретешь жизнь. Но если ты этого не сделаешь, ничего не будет. Даже увидев этот свет, если ты не пойдешь к нему, то он к тебе не придет. Опустись со своей гордыней. Мы должны прийти к Богу, а не Бог к нам. Мы никто. Если мы хотим чем-то стать, а тем более, если мы хотим стать всем, а всем это значит частью мира духовного, войти в высшее общество, то мы должны идти и делать. И по ходу своего движения мы должны творить добро, помогать другим, поддерживая их, а не затаптывать. Тогда и мир изменится. Все в наших руках. Тогда и антидепрессанты не нужны будут. Мы можем много. Но лишь тогда, когда мы этого хотим и когда мы вместе. Так устроен мир. И это правда. Так что, друзья мои, начинать надо с простых вещей. А самое простое — это научиться любить друг друга. Разве не так? Так, друзья. Так что давайте любить друг друга. Спасибо вам.